Selam aleykum saygılı dostlar. Merhaba saygılı ATR telekanalının telesiyercileri. Seyf ATR Kırım'ın siyasi yayında olmalı degen marafonumuz çerçevesinde bugün Matem gününe yani Numan Çelebijihan'ın Kırım Tatar milli liderimizin öldürülgeni, katletilgeni gününe bağışlangan yayını seyretesin. Stüdyada sizler için men Gülsüm Halilova ve meslektaşım Şevket Nimatulayev çalışamız. Ve Gülsüm айтқаны кебі, bu марафон çerçevesinde Numan Çelebijihan'ı anacağımız 23 fevral günü 2014 senesi Kırım'da böyle bir olup geçken kutlevi sonki böyle bir miting olgan edi Numan Çelebijihan'ı anmak için. O zaman Ukrayna'da olgan prezident Viktor Yanukovich kaçkan edi. Kırım Tatarlarının bayağı bir umutları var edi. Denişmeler olacak dedi ama yazık ki 26 fevral 27 fevral vaziyetini butunley deniştirdi ve bu vakıyalar hakkında da laf edeceğimiz hem de Numan Çelebijihan'ı anacağımız stüdyamızda көргеніңіз gibi musafirimiz endi var. Sinaverga Kadyrov, Milli Hareket iştirakçısı. Sinaverga hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Men hatırlatmağa isterim ki bizim seyircilerimizge, saygılı dostlar, bizim stüdyamızda telefon bağları çalışa 073 419 41 58 Viber vasıtasıyla bizlerge bedava şekilde telefon açmağa imkanınız var ya da Skype vasıtasıyla da koşulabilirsiniz. ATR.tv bizim adresimiz ve en başta aytkanımız gibi biz Kennedy Seyf ATR marafonu çerçevesinde çeşit meselelerini müzakere edeceğimiz. Bu demek ki ATR telekanalının mali problemleri da çözülmedi. Bizlerge destek etkenlerge teşekkürlerini bildiremiz ve böyle bir ilan vermeye istedim ki ATR telekanalının hadimleri sizler için Yandex kошелек sistemini işe kirsetti. Böylelikle daha kolayca yengil şekilde bizlerge destek yollayabilirsiniz. Yollaganlarga bizim yanımızda hem maddi hem manevi olganlarga teşekkürlerimizni bildiremiz. Çok sağ olunuz. Ve Numan Çelebijihan hakkında laf eti başlasak, o pek genç edi, 33 yaşında. Onu böyle bir vahşice öldürdüler ama böyle hareketke demek endi 20'ni keçken vakit Türkiye'ye ketip anda tahsil alıp birleşip demek böyle yaş olğanı vakit hareketke koşuldu. O zaman başka liderler de var edi mi ya da tek yaşlarga umut kalgan edi? Yok, o zaman liderler var edi ve lakin unutmayıq. Ular bir sankim deyersin bir teşkili kuç olup çıktılar. Yaş Tatar, yaş kuvvet, yaş Tatar böyle ciyintığı, teşebbüsçiler ediler. Ve ular endi yani biz şimdi gözde tutulgan devrini alsak 17 senesin tamam dendi endi pişken böyle siyasetçiler ediler. Evet şimdi 32 yaşın dendi biz bugünkü gününü göz önüne alıp deyik yaş. Halbuki o devirdeki insanlar aslında erte böyle şey edilir. Niçin degende mana 30. senelerin misal alayıq, 20. senelerin alayıq. 7 galiba sınıfın bitirgen talebe endi birinci sınıf başlangıç mekteplerde ders vermeye çaresi var idi ve hocalık alıp bara ediler. Yani böyle bir göz önüne alacak olsak bu 7. sınıf kayda 32. O endi salmaklı böyle siyasetçiler edilir demege ola. Çünkü ondan da gayrı daha böyle bakacaksınız olsanız ular o hareketinde Türkiye'de okuyan zamanları ve başlayan edileri. Onun için ular endi 17 senege böyle bir pişken böyle siyasetçiler, tecrübeli siyasetçiler olup geldiler. Ondan sebep bir alınan vesikalar da onu gösteriyor. Böyle siyasi programlar kabul edilgen edi. O addi bir vesikalardakiler de o tamam deyende siyasi programalar, milli siyasi programaları edi.
Мына акатенде мына Номан Челебиджиханның ve onun savdaşlarının yolunu canlandıracak olsak, onların yolu böyle faal şekilde İstanbul'da başlagan edi. Yani onlar onda çeşitli türlü gazetalar çıkarıp, bu gazetalarda yazgan makalelerini işte Kırım'da teşvikat etediler. Sonra bildiğiniz gibi Cafer Sedamet Frankistan'a ketmege mecbur kaldı. Aynen bu bir çeşit türlü makaleler yazganı için Osmanlı İmparatorluğuna karşı olgan. Çünkü onlar yaş Türkler, men yanlışmasam, hareketinde bulunaydılar. Ve bundan sonra işte Cafer Sedamet Frankistan'a, Noman Çelebidzihan Peterburg'a ketip, özlerinin işlerini devam ettiler. Yani onlar böyle bir Kırım'ın değiştirilüğü için, bir şeyler değişmesi için bir şey bekleyediler. Ve bu şeyini 1917 senesi Rusya İmparatorluğunda böyle çarlığında inkılap peyda olganın yıl, onlar işte vakit geldi bir şey değiştirmeye mümkün deyip aytkanıdılar değil mi? Aslında böyle bakacak olsak Kırım'da 20. asırın başlarında siyasi işler al barılganını biz bilemiz. Niçin degende ta bu yaş Tatarlar devrini göz ogni almazdan ogni biz bilemiz tercüman etrafında, sonra Vetan Hadim'in etrafında daha radikal güçler niçin degende siz bağışlarsınız tercümanını Vetan Hadim'in tengleştirmeye olmaz, çünkü Vetan Hadim'i ende bu aytayık radikal güçlerini birleştirgen. Bu nisbetten Kırım Tatar milletinin serbestlik programmasını aytayık, böyle umudunu amelge getirmek güçlerini toplap durup aslında bu işlerini başladı. Unutmayık daha ondan da gayrı aslında o devirde umumen Rusya'da böyle iş başlanaya Rusya Müslümanları, Türkiye halklar ve Müslümanlarının birleşmesinde çalışırlar. İsmail Gasparal'ın demek işi devam edildi. Ondan sebep Gasparinski'nin ayttılardı bu pan-Türkist. Ona kimdir pan-Türkist değil, kimdir pan-İslamist. Neden sebep? Çünkü Rusya'da yaşayan Rusya imperiyasında yaşap gelgen halkların arasında tek Türkiye halklar değil de başka halklar da ve lakin Müslüman dinini Müslüman halkları olgandan sebep onlarını birleştirmek peşindeydiler. Ondan sebep anda demek birleşip azat etmek Rusya İmparatorluğu'nda. Türkiye Müslüman halklarının birleşmesinde çalışıyorlar. O zaman gösterilgen ya da böyle bir mesele. Yani Rusya İmparatorluğu'nda tamam deyende faizge geçirgende 50'ge 50 Hristiyanlar Rus bu Slaven halkları olsa Hristiyan halkları 50 faizini Türkiye ve Müslüman halkları edi. Ondan sebep Rusya hakimiyetinin içinde bu güçler birleşip devletine albarmak meselesinde Yaşın soracağım, Noman Çelebidzihan, Cafer Sedamet ve onun savdaşları, ekseriyetin Cafer Sedamet ve Noman Çelebidzihan, onlar İsmail Gasprinski'nin yoluna sadık edilir mi? Ya da kendi farklanaydı onların fikirleri? Onlar farklanaydı için deginde Reşit Mediyev, Abdülreşit Mediyev fark biraz çıktı, tercümandan çıktı. Vetan Hadim'e. Mında bilesim. Biz nasıldır bu meseleye bakmasak kabul etmek gerekmez. Yaş nesil illa bir
özün nesin başlay geçirmege hayatha. Elbette ular çok şeyini tercümandan öğrendiler ve lakin onların öz hissesi var idi. Ve öz dünya bakışını ende işlep çıkardılar ondan sebep Noman Çelebijian aytayık böyle ular tırıştılar Kırım'da yaşayan Putin ehalini birleştirmeye ondan sebep böyle bir fikir çıktı bir Gül'den tengleştirip geldi bu Kırım'da yaşayan ehalini. Çünkü bunlar anlaydılar ular şimdi böyle vaziyette çünkü ende o zaman Kırım Tatar halkı azlıktaydı. Hristiyan halkları ende çokçaydı. Aynı zaman Ruslar, Ukraynalılar ve ilahri. Ular ende çoklukunu bildiriyordu. Ve bu meseleni göz önüne alıp durup ular başka şeyin teklif ettiler. Ular teklif ettiler birleşmeye ve Kırım'ın geleceğini birlikte çözmege. Noman Çelebijihan'ın gayesine başka halklar nasıl baktılar? Bu Rusya imparatorluğu değil de çünkü Kırım'da böyle bir yerli yaşaydı. Halbuki bilesin biz terence öğrenip gelsek bugün bu 2014 senene göz önüne alacak olsak tamam deyende 100 yıl evvelsi gene de şu mesele barada Slavyan birleşmesinin üstünde çalışıp durup Kırım'da o birleşmeyeni Kırım'ın asıl halkına, tamır halkına karşı işletmeye. O zaman biz şimdi aytamız Ukrayna bilmeyeyim demokratlar ve ilahri. O zaman da ular Ruslarla Ukraynalılar birleşeydiler Kırım Tatarlarga karşı. Ama Tamam ben Cafer Seydamet'in memuarlarında şöyle bir şey okudum ki biliyorsunuz onun bazı hatırlar degen kitabını Türkiye'de derç ettiler ve onda o işte 17-18 seneleri olup geçkenlerini böyle tafsiyatlıca anlata ve onun aytkanına göre işte olar Kırım'da bu teşvikatını alıp barmağa başlaganları vakit işte yerli hakimiyet organlarını tizlemeye başlaganları vakit Ukrayna'ga Kiyev'ge mında kelip Grushevski, Vinichenko ve Petlyuranen koruşken edilir. Ve Cafer Seydamet'in aytkanına göre sanki dersin olar böyle Kırım Cumhuriyeti'nin tızılmesine karşı çıkmadılar. Eken destek edecekmiz dediler ama bu destekten sonra hiçbir şey gelmedi. Ve lakin gene de olar Kiyev Kırım'ını Ukrayna çevresinde muhtar cumhuriyet şeklinde. Halbuki bizim semeddeşlerimiz Kırım'ın serbest devlet yani bağımsız devlet olarak ona bakaydılar. Ama Kiev buna kol tutmadı ve unutmayız bunu da ayrı öğrenmediler. Ben belirlesem bu bütün meselelerin neticesinde ve aslında böyle pozisyon neticesinde Mahno yardımcı oldu bu Bolşeviklerin Kırım'a kolaylıkla kırmayasına. Ondan da gayrı Ahyar'da olgan bu matroslar ekseriyetinin onlar Ukrayna ediler. Ve gene de bakın ular mında Kiev'de olsun birbirine karşı olganda Kiev'den Peter Kırım'da ular birleşeydiler bizlerge karşı. Ben aytam da 2014 senesi tamam deyende gene şu vaziyet tekrarlandı. Geliniz yayınımızda şimdi Kırım'ını bağlayık. Enver Aledinov Kırım'dan bizden bağlana kurultay delegatı. Enver'a bizden Selam aleyküm Enver'a. Aleyküm selam Mustafa Hanım. Çok sağ olun. Enver'a Kırım'da bu seneleri böyle bir toplaşıp Noman Çelebijihan'ı anmak için fırsatlar var mı? Çünkü bana Facebook'ta gördüm bugün Zairaga
барып, yanlışmasam, Seyitli rayonunda koyulgan еді abide Numан Çelebiçihan'ın hatırasına anda toplaşı bir dua okup çeçekler koydular. Başka bir fırsatlar ola mı toplaşmağa? Fırsatlar ola, kısmet olsa bugün kunge, böyle kunde, matem kunne tecip de anlayımız bizler. İşte camilerde dualar okumağa öyle bir fırsatımız ola. Hem de işte fırsatka yaraşa bugün kunge Allah'a şükür kalkımız bu meseleden pek doğru anlayın. Hem de bu taraftan işte beraberlikte olmaya tırışamız. Onun için işte Çelebiçihan'ın Allah rahmetinde olsun bu günlerde işte bizden cemi halktan istedim ki dualar okulsun. En mühim bugün kunge yapacak işimiz. Enver ağa, şunu sormağa isteyeyim. Biz şimdi yayınımızda Numan Çelebiçihan'ın tercüme ayalı faaliyeti ve yolu hakkında laf etemiz. Buna sizin düşüncenize göre bugünkü yani 2021 senesinde yaşayan Kırım Tatarları o 1917-18 senelerinde yüz bergen hadiselerge bakar ekende nasıl bir neticelerini, nasıl bir derslerini çıkarmalı? Bugün kunge bakkanda bizler şu 17-18. yıllarının beraberlikte bu denleştirmeye bir doğru olur desem yalan olmaz. O vakitlerde işte Çelebiçihan Bolşeviklerin vaktinde Bolşeviklerge işte onların vaktinden bayrak kotelmege işte bayrak kotelmege yol açtı birinci vakitte. Son işte dimin yazmağa çaresi oldu. Birinci kurultayın açmağa bütün Müslümanların işte bütün de Litvanya, Kırım, Ak Rusya ve Polonya Müslümanları. Polonya'nın Polşa'nın Polonya'nın Müslümanların birleştirmeye işte yolun kurdu. Bu yolun birinci mufti olarak kurultayın açmağa işte karar alıp şu kurultayın açıp bugün işte bizim kurultayımız şu kurultayın devamının gelip işte bugün koruyoruz. Enver ağa, 2014 senesini hatırlasak, biz mına efirimizni başlaganda belki eşitkendirsiniz. O zaman 21-22 fevral günü Ukraynanın prezidenti Viktor Yanukovich kaçkan edi. Demek Kırım Tatarlar hem Numan Çelebiçihan'ı anmak için Ahmedjet'nin merkezi meydanında toplaşkan edi ve o zaman böyle bir hakimiyetke talaplar da koygan edi. Kırımda olgan hakimiyetke böyle degişmeler olsun dep, Kırım Tatarlarının işbirlik olsun dep. O zaman sizde Kırım Tatarında olarak nasıl umutlarınız var edi? Degişmeler olacağına umut eteydiniz mi? Demek muzbet degişmeler. Şevket Bey sağ ol. Sualine o vakitler bizler de bundan hareketler koruyorduk. Şu hareketlerini yaraşa doğrusunu etsem umutum pek bağlaban edi. Hem de değişmeler olur diye inanıp yürüyordum. Ama bugün bunu görsem asıl değişme değil de kayta değişme koruyorum. O vakit bizler 23. fevral günü, matem günü, Çelebiçihan'ın matem gününe toplanan edi kapitenin yanına Ahmet'te. İşte o vakitte de umutumuz balban edi. O vakitte şansımız da büyük edi. Ama 26. fevral günü gösterdi olacak şeyini. O vakitte biz hepimiz andaydık. Cümle halkım toplananda hareketler yapıldı. O vakitte işte hareketlerimde Kore Balban hükümetke karşı çıkmaya asıl aklım ketmedi yok edi. Yani aslında bu Rusya'nın kireceği Kırım'ı işgal edeceği degen fikirler 23. fevral günü da gelmegen edi. Yani daha bilinmeydi bu mesele. Bu fikirler kimden laf etmesen de o vakitte var yok edi o fikirler. O son pide oldu ama onların hazırlanganından bizler de Kore'miz. O vakitte gördük. 26. fevral, 27. fevralde gördük. Demek bu 23 beraber hep bir işte bizim kolumuzdan ne geldi?
ne silahımız var, ne bir şeyimiz var. Balban hükümete karşı durmağa gücümüz yetmedi. Enveraga bu 23 fevral kununu hatırlasak, Kırım Tatarlar vaqt Ahmedjetan merkezi meydanda toplaşkan edi. Bu Ruslar vaqt Kırım parlamenti oginde kadrlarını sondan көрген edік. Böyle bir rota самообороны edip silah toplamağa, jiştirmağa böyle uğrene ediler. Bu самообороны demek birinci kunları böyle bir cinayetlerini yapkan insanlar edi. Demek o vaqt düşünce var edi mi? Demek bu Ruslarını şimdi bizlerge Kırım Tatarlarga karşı kullanacaklar dep. O vakitte Şevket Bey, Şahit Han vakitlerin şubeli bir fikirler vardı, şubeli. Şubemiz ondaydı ki bu bizlerge karşı bir şeyler yapacak mı iken, halkımıza karşı deyip şu fikirlerinin işte bakaydık ama 26. Şubat gününün kendi son anladık bunların niçin öyle yapkanını. Çok sağ olunuz Enveraga bizle bağlanğanız için ve mına işgal etilgen Kırım'dan şimdi bizi dinlegen vatandaşlarımızga yani ne dersiniz sizin fikrinizce bugün bizge en güçlü olgan nasıl bir aletlerini kullanmak gerek? Bu aletler aslında var mı? Ayakta durmak için, boysunmamak için, kureyişimizni devam ettirmek için sizin fikrinizce bugün bizge lazım olgan en büyük, en gerekli şey nedir? En gerekli şey bugünkü bizler ana tilimizin saklap, ana tilimizi laf etmek. Birinci. İkinci, balalarımızın, nesillerimizin, özümüzün vatansever duygusuna aşılamak bizim en esas vazifemiz. Hem de işte ben istedim ki yakın vakitte hem de işte dualar okuyumuz özümüze bilgenler aşağı tez vakitte. Burası telefon açtı galiba Enveraga Aledinovga bizle canlı bağda Kurultay delegesi Enveraga edi. Çok sağ olunuz bizle bağlanğanınız için büyük teşekkürler. Enveraga mana 2014 senesine geçsek, mana Enveraga'dan soradık da o zaman sizde nasıl umutlarınız var edi? Böyle bir musbet denişmeler olacağına umutlar var edi mi ya da bir telaş var edi? Yok, biz haysi gününü közlüyoruz. 23 fevral alsa Ukrayna'da 23 fevralde aslında Kırım'da bizlerde gelende başkalardı büyük değişmelerini beklediler. Neden sebep deseniz yani Kiev'te değişti hakimiyet. kaçtı Yanukovych. Prezident kaçtı yana güçler hakimiyetini elge alıp bu değişmelerini beklediler. Niçin degende o 2013 senenin dekabrından başlayıp ta fevralge kadar bu bu umumen Ukrayna hareketlerini bizim halkta aktif iştirak ediyordu. Ondan sebep bu hareketlerinin neticesinde değişmeler olup geçti Kiev'te. Ve Kırım'da da bizler bekliyorduk. Endi Kırım'a da gelip çıkacak bu değişmeler. Yaxşı, bu değişmeler sizin fikrinizce neden ibaret olmalı? Yani beklentiler, umutlar var deyimiz de, yani bu beklentiler, umutlar neyle bağlıydı? Ne değişeceğini düşünüyordunuz? Bakın, umumen Ukrayna özünü demokratik devlet deyip göstergene bakmadan aslında demokrat memleketi değildi. Bunda en ne diyeyim böyle bir instrumentlerden göz önüne alacak olsak yani sayılavlarda iştirak etiyorduk bizler. Ve lakin onun neticesini kaysı bir siyasi güçler çözeydi o zara gelip durup. Bu birinciden. İkinciden evet. Mümkün ya da çok şeyini aytma ve lakin bu Yanukovych'in ende bu 2013 senesi
ақылымызда енді başladılar sıkarlaştırma, ne mitingler mümkün еді, serbest geçirme, piketler ve ilahiri. Вақыт қатырласақ президентнің темсілжілігі оғында демек Қырым татарлар топлаша жақайды меркезе мейданда бермеділер, да партия регионов топлашып, Қырым татарлар мecbur oldu представительство президента yanına barmağa. Yamanda nasıl oldu? O studentler toplanıp uların başladılar doğup kualama. Doğru mu? Aslında ularga ondan o güne indemez dediler bekim. Ama bu 13 senesi mutlak zulümlük duyulaydı. Devlet tarafından, hakimiyet tarafından halkına olgan zulümlük duyulaydı. Ve o zulümlükte karşı bütün Ukrayna halkı durdu. Ondan sebep elbette biz bunun neticesinde Kırım'da da değişmeler olup geçer deyip umutlen bekliyordu. Annem bu sebepten galiba bu mitingde hakikaten Kırım Tatarlarının liderleri sırasında olganlar çok böyle sert, aşikar ve gerekli böyle lozunglarını seslendirediler ve hatta şimdi talaplar ve hatta şimdi işte işgalcilerge satılgan bazı kişiler bile hatırlaysınız anda Emirali Ablayev'nin degenlerine bu mitingde. Yani hakikaten de böyle büyük bir beklentiler, umutlar yani var edi bugün. Gelin şimdi Refat Ağam. Ben belirlesem tamam deyende Rusya bu şeyden sakınıp durup derhal kabul böyle bir karar aldı. 27 fevral'ın gecesinde basmağa. 4 gün içinde aslında gerçekleşti. Çok Gelin şimdi Refat Ağa'nın çıkışını dinleyik de bu 2014 senesi mitingde yazılgan. Мы даем 10 дней главам районных администраций. Мы даем 10 дней головам городов. Установите системный и постоянный диалог с региональными меджлисами крымских татар. Создайте при себе открыто, не боясь, уже некого бояться, создайте при себе все советы представителей крымско-татарского народа на своих территориях. У нас просьба депутатам Симферопольского городского совета. У нас просьба к мэру города Симферополя господину Агееву. Нам сегодня пришлось приложить очень много усилий для того, чтобы остановить этих людей с достоинством от предпринятия ими шагов, которые мы не хотели, чтобы были сегодня и здесь. Речь идет о памятниках Ленину, который сегодня люди воспринимают как памятник основателю вот тех идеологий и тех диктаторских режимов, которые нашли преломление через бандитские формы уже сегодняшней Украине. Господин Агеев, 10 дней и городской совет должен принять решение о том, как освободить эту красивую площадь от этого памятника. 10 дней! Все проводники этой партии, которые привели к совершению преступления, они будут наказаны судебным образом. Но этого недостаточно. Мы должны выходить и выходить вновь, пока эта партия не будет запрещена. Законами Украины партии регионов нет места в Украине. Отдаю себе отчет в том, что в этой партии есть люди, которые не сразу поняли, осознали. Есть люди такие. Я не хочу всех чохом мазать одной черной краской. 10 дней вам. Выходите из этой партии. Сами, добровольно, публично. Вон из этой партии. Yazık ki 10 gün 7 yılga çözüldü. Çok yazık. En azından yani şimdiki günge kadar Sinayırga. Benim anlaganyma göre o vakitlarda yani biz endi aklarımızın nihayet yangi hakimiyet denişkenin, yani kelgenin, yani gayridan tıklanılacağını düşünedik, değil mi?
Айтайық, бөле, тамам дегенде, тек күнлерінен он бағлама түшмейін үшін дегенде, бұл мәселенің үстінде біз Yani fırsat peyda oldu dep. тоқтамай çalışaydık. Ne için degende unutmayıq. Tamam degende öyle bir ümitlerle biz Ющенко prezident olğan devirde Umut besleydik, ama o prezident olğanla biz gördük Kırım'da hakikaten de endi bu demokrat güçleri devletini eline aldım degende ve artık hakikaten de parlamentoda çokluk ne? Ve lakin Kırım'da gene de bu güçlerin içinden Matviyenko'nun alacak olsak ve lakin tamam o günleri bu güçler hakimiyetin eline algan günleri bile Kırım Tatar halkı baskınlık sezeydi. Bizim kadrların başlaydılar boşatma, bilmeyeyim bir şey, işlerinden alıp taşlama bu şeylerin de bu şeylerine de rast geldik. Onun için ben belesem tek o günlerinden bağlı değil ve aslında biz toxtamayıp onun üstünde çalışaydık. Lakin aytam da bizler aytayıq böyle ekseriyetle devlet bu siyasi güçler, Ukrayna'nın siyasi güçleri, Ukrayna'nın rehberleri anlap durup vaziyetini ve Kırım Tatar halkının ahlarını yerine getirmek ne kadar mühim olğanını Ukrayna'nın için aynı zaman Ukrayna'nın özünü için, onu geleceği için ne kadar mühim olğanını eğer anlayan olsalar, ben belesem Ukrayna'nın bugünkü günü bambaşkaca olur edi. Yani eğer tarihini alsak bile, mına birinci Kırım'ın işgali 1783 senesi. O vakit Rusya Kırım'ı işgal etilgendi. Sonra vakit geçti, fırsat peyda oldu. 1917 senesi bizim liderlerimizde Rusya imparatorluğu yıkılgandan sonra devletimizni tiklemege, kurmaga, bilmeyim anda hükümetini tizmege, demokratik bir konstitutsiyani kabul etmege ki onlar bunu yapıp oldular. Fakat ne yazık ki sonuna kadar mına getiremediler. İmkan verilmedi. Neden sebep? Kene Lenin'in dereceliği başında inkılap başlandı. Mında tekleyen bu men deyen demokratlar bakın Ukraynalılar nasıl aytalar? Rusya'nın demokratları Ukrayna'nın bağımsızlık meselesinde yıkılalar. Tamam deyende Ukrayna'nın demokratları bizim devlet bizlerin haklarımızın yerine getirmek meselesinde, devletçiliğimizin tiklemek meselesine gelgende onların demokrat Yani demokratiyaga ve liberallarga da karşı evet bunu aytam. Men fikrimni bitirmek isteyim. İşte 17 senesi bu yüz beri Rusya kene. O'zini biraz böyle transformatsiya etildi. Ama kene de bizge keder etti. Sonra vaqt geçe repressiyalar 37 senesi, 44 senesi. Sonra qaytmak imkanı berilmey. Sonra neyse qaytamız o'zlarimizning kuchlarinin 14 senesi. Kene degende böyle bir fırsat peyda olan. Kene bu ayakta turib başlamaga bu Rusya kene Kırım'ını işgal etti. Yani bundan nasıl netice çıkarmaga gerek? Rusya olğanca biz her daim böyle bir tehlike altında mı bulunacağız? Mında tek Rusya'da gel. Birinciden aytayıq böyle kolaylıkla 18. asırının bu 1783 senenin vakıyaların ve 2014'nü kolaylıkla tengleştirme olmaz ve lakin 17 sene tengleştirmeye mümkün. Niçin degende böyle bir göz önüne geçirecek olsanız gene de tarihten 1783 senesinde Avrupa birleşti Osmanlı'ya karşı. Osmanlı o zaman Kırım'ını Osmanlı'dan koparıp ala zayıflaştıra Osmanlı'nı.
Ve koparıp alınganın bu anlaşmalar bozula. Anlaşmaların lağu ederek yani öz Олар лягу да hareketine. etilmedi. Öz hareketine O inkar vaxtları etti. halkara böyle vesikalar endi Rusiya tarafından inkar etti. Rusya Ne? bozdu bu anlaşmalarını, küçük kaynarcık anlaşmalarını. 1917 senenin almayık da alayık 1915 seneni 14-15 Birinci Cihan Cengi'nin neticesinde kimge karşı Kennedy çokluk durdu? Osmanlı Devleti'ne karşı. Avrupa. Ve o zaman Kırım eğer de bu muhtar cumhuriyeti olarak değil de cumhuriyet şeklinde tıklengen olsa bu Türkiye halklarının güçlenmesi dep anlamak mümkün edi. Ve Rusya hepsinden çok kimden korkaydı? Türkiye halklarının birleşmesinden korkaydı. Onların güçleşmesinden korkaydı. Ve ondan sebep öyle parçalap onların gayip etmeye tırıştı. Onun üstünde çalıştı. Bizde canı bak. Қырымдан Зайыр Смедля бізден бағланды құрылтайның сайлау комиссия рейсі Зайраға. Selam aleyküm. Selam. Зайраға бүгін Facebook sayfenizde gördük de Numan Çelebijihan'ı birkaç insan toplaşıp anğansınız. Ne yerde edi, nasıl etip anmağa çareler oldu? Bu dünyaya rahmetli Numan Çelebijihan Cankoy rayında Sonak köyünde gelgen edi. O köy bugün yok ama onun yanında Zavetli'nin köyünde Numan Çelebijihan'ın abidesi koyuldu. Biz de barıp dostlarımla beraber evet hepsilerge menden gayrı bu sefer bu senede neden beni sıradan ayırdılar burada ne предостережение bir şey vermediler. Ama Canınızı ağırdınız Zayrağa. çok ağırdı. Çok ağırdı. Haber vermegenden can ağırmadı. Sıradan son hepsilerge böyle предостережение verildi. O sebebinden çok adam değil ufak demek toplumlarının bir taraftan karantin, ikinci taraftan bu barıp çiçek de koyuldu, dualar da okuldu ve bayağı sarı tülpan Numan Çelebijihan rahmetli sevgen çiçeklerinden abide yanına koyuldu. Katıra dualarını okuduk. İşte böylelikle demek anlatamız. Biz bunda susmayımız ve bizim milli kahramanlarını bir zaman unutmamız, hürmet eterimiz, severimiz. Зайраға мұны қатырласақ, 2014 сенесі кечірілген бөлі бір күтлеви митингні, о заман сіз жесіне Қырым татарлар бөлі бір бұйық деңішмелерге мұқтариет құрылмасына азыр еділер ме? Бөлі 1918 сенесі олған вақияларына көз өгін алып, о вақытты Қырым татарлар бөлі бір чоқ ішлер япып, азырлық япып, демек фурсатнен файдаланып, Қырым татар мұқтариетіні тешкіл етмеге бөлі қарар алған еділер. 2014 сенесінде біздер азыр едік ме бөлі әрекетлерге? Men belirlesem hazır et. Ne için degende bizim endi okumuş adamlar var edi. Devlet idarelerde çalışan adamlar var edi. Bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı ne ilmi var ne demek bir şey var ama Ukrayna devleti yol başlıyor. Onun için eğer bizim halkımızga o zaman muhtar cumhuriyet verilse beter değil yaxşı olardı. Ne için degende bunlar gelip bu 7 yılın arasında Kırım'ın tabiatın, edebiyatın, medeniyatın
darmadağın eteler. Göresiniz, bütün tağlarını, bahçalarını yok eteler. Stavrida deysinin başka bir şeylerini kurarlar. Restavratsiya edilir, bizim tarihi, milli bayrağımızı yok etmeye çalışanlar. Bu Han Sarayı'nın başta Han camını restavratsiya demek. Bugün endi bu seferde başka Han Sarayı kompleksde olan binalarını da böyle şekilde getirmeye çalışanlar ve nasıl yapsın da demek bu modern şekilde albarmağa son bunda bir tarihi bizim adımız izimiz yok eklep böyle bir şeyini uydurmağa ve Bozboten'den değil bu Amstroy degen şirket bunda peyda oldu. Yolbaşçıları bir belli milletten var. Zaten tarihini falsifikasyon yapmağa çok öğrendiler. Sovet zamanında da tırışaydılar. Bunda her çıkaramalarını su astına kaldırıp sonunda aytmağa bu bizim toprağımız. Onun için yarın bir gün bunların tamirlerinden son Han Sarayı'nın çevre çetinde kaç karalar çıkıp ya bu ana o milletin tarihten kalan kiliselere ya bilmiyorum başka bir yerlerinde Han Sarayı kurulgan eken bunlar tamirlığa biz bunda 13. asırda peyda olganımız böyle bir uyduruklarını yalanlarını uydurmağa yol bakalım. Mına Zahir ağa, siz nasıl düşünüyorsunuz endi o hadiselerden bu kunge 7 yıl geçti. Sizin fikrinizce, 23 fevral günü biz laf etemiz, çeşit türlü misafirlerimiz olar ayta ki yok, işte 4 günden son mına böyle faal şekilde Kırım'ın işgali başlayacağını biz beklemeydik 23 fevral günü dep aytalar. Mına sizin fikrinizce kenede o vakitları bir şeyini değiştirmege, işgalinin o günü aldırmağa bizim imkanımız var edi mi? Ya da bu endi hadiselerge bizim gücümüz yetmez edi dur demege? Yazıklar olsun ama bizim gücümüz yetmez edi. Ne için degende bizde ne askerler var edi, ne silah var edi, ne bu devletin yolbaşı yol demek güçlü strukturaların içinde demek polis kadınları olsun, başka gizli şirketlerin insanları olsun. Bu yerde bizim adamlar asıl da yok edilir. Ya olsa öyle bir demek tesir etmeye çareleri yok edi. Ne için de biz gördük de biz bu 85% satılıp gitti burada çalışanlar. Bunlar tek bizlerini düşman korup bizlerge karşı hareket yapan 13. senede bu milli bayrak bunu bayramda men çıkışta olgan zamanda bir interview vergen edim. Son dedim inşallah bizim milli bayrağımız devlet bayrağı olur. Ondan sonra Ezbuğ'a beni taşıp sorumlular yaptılar. Başka bir şeyler separatizm asmağa tırışkan ediler. Onlar daima bizlerin aramızda ekstremizmi, separatizmi koruyorlar. Geçin degende onların arasında bizler yok edilir. Ve onlar endi %100 komşu memleketke, komşu devletke işini albara ediler. Bizlerge karşı, Müslümanlığa karşı o sebebinden bu demek değişiklikler olan zamanda 14 senede ne polis, ne askerler, ne bu gizli hizmetler onlara karşılık göstermediler. Bizim gücümüz yok idi, bizim hazırlığımız yok idi. Ve çet memleketlerden de bizge bir destek etmeye hazır değildiler. Bu taraftan evet biz öyle vaziyette olan sebepten öyle ağa kaldık.
Зайраға сіз жесіне 23 февраль күні, февраль 26 күні олған бөлі бір наразылықлар, күтлеви наразылықлар Русияны бөлі бір зұлым шеклінде ачық айдан бөлі селянин кірмеге мecbur етті ма? Яда белки бөлі бір нумайшылар олмаса Русия башқа бір тактиканы башқача işgal етер еді? Егер бұл 26 февраль мерасымлер olmasa Rusya aslında kolay bozun referandum geçirirdi. Bir şeylerini uydurup bu parlamento yolunda onlar çokluk edi. Parlamento kararının aslında değişikliklerini gösterme çareleri ona bilir edi. Ama onların senaryoları biraz değişmeye mecbur oldu. Bu senaryolarını da bizim halk 26 fevralda değiştirdi, bozdu işte. Bizlerini ana Rus adamlarını bunda çekiştirirler, öldürürler, başka bir şeyler çeşitli yalanlarını Rusya'da indi bu propaganda keteydi. Ama böyle örnekler yok edi. Ve 26 fevralda ben onların videonu görsetken NTV başka bir kanallarda görsetkende arabalar yana bu yaralangan adamlarını yüzlerinden onda bunda taşımaktan çevre çeti kan tutumu onu böyle video narezkanlarını onlar indi görsettiler. Yarısı meydandan, bu Kiev meydandan, yarısı bilmem başka bir yerlerden ama onlar indi bizge karşı, bizim halkımıza karşı ve Rus milleti sanki bunda zor alda olan böyle propagandanın indi toğunun alparaydı. Çok sağ olunuz. Zayrağa bizle bağlanğanız üçün Kurultay Merkezi Seçim Komisyonu'nun reisi Zahir İsmail'a bizle canlı bağdaydı. Teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, bizim ise meslektaşlarımız TR telekanalının xadimleri Numan Çelebijihan'ın yazgan şiiri ant etkenmen sonra malum olğanı gibi bu şiir bizim Kırım Tatar milli marşımız olarak kabul etildi. Bunun ile bağlı böyle meraklı güzel bir rolik yaptılar. Demek bu rolikte Ukrayna'dan siyasetçiler, sanatçılar, muzikantlar ve ilahri iştirak etip Numan Çelebijihan'ın sözlerini seslendirdi, beraberlikte dinlemeye teklif etti. Ant etkenmen milletimnin yarasını sarmağa. Nasıl olsun? Bu zavallı kardeşlerim şulusu. Onlar için ökünmesem, haygırmasam, yaşasam. Yüreğimde kara kanlar kaynamasın, korusun. Ant etkenmen şu karanlığı yurtha şavles etmeli. Nasıl olsun iki kardeş birbirini kormasın. Beni koruyup, bovsanmasam, muhaymasam, yanmasam. Gözlerimden akan yaşlar derya deniz han olsun. Ant etkenmen, söz bergenmen bilmek için ölmegen. Bilip, koruyup, milletimin gözyaşını silmege. Bilmey, görmey, ben yaşasam, Kurultaylı han olsam, Kene bir koy, mezarcılar gelir beni gömmege. Böyle bir tesirli Katinde teşekkürler bildiremiz bizim bu leyhamızda iştirak etken herkeske. Sinaver ağa, mına tarihke qaytacak olsak, tarihten başladık yayınımızını tarihle yekunlemege isteredik. Ne için olmadı? Ne için sonuna kadar getire almadı bizim liderlerimiz 19, 18, 17 seneleri işinin sonunu? Ne için Numan Çelebijihan istifa etmek mecburiyetinde kaldı? Olmağın sebebi küçümüz yeterli derecede degiledi bu birinciden.
Екіншіден Қырым өзі бөле бақсақ, бұл география тарафынан бастап бір чуалға бензерек. Бізде жоқтыр, сыңырдаш жоқтыр. Біздің сыңырымыз деңіз. Сыңырдаш başka bir memleketler olgan olsa o zaman kolayca olur edin. Üçün degende. Ben aytayım rahmetli Karbam bu eskadronlardan edi. O men bala olganda tasvirlegenin aklımda o dedi bu Ahyar kopırın adı Kamışlı kopır edi. Ve o zaman eğer de bizler o Kamışlı kopırın acımayıp patlatkan olsak kelgen bu bronevik o yerde toktap matroslar olsun bütün askerler ular düşüp bronepojdan piyade geçecek ediler. Cayı geçecek. Biz o yerde onların doğrar edik dedi. Halbuki kızgandık bu kopırını patlatmadık. Ve ikinci tarafı satkınlık oldu. Kurşun yerine mıh yiberdiler onlara. Kim yiberdi? Bu gene de bu Ukrayna tarafından olsun ve bu taraftan böyle bir cinayetlik yapılgan edi. Kurşun yetmeyedi bile. Sonra böyle de bir şey var edi. Başta işte onlar yani Numan Çelebi-Cihan Milli Ordunu tizgenleri vakit hakikaten işte Rus Çarlığının askerleri Kırımlılarının tarafına geçtiler. Ama Bolşevikler gelgeni vakit onlar terk ettiler ve kendi diğerlerinin taraflarına geçtiler. Bizimkilere geldi de. Ondan da hayır, ben aytam da onun en balaban zayıflık bu. Bizim zayıflığımız azlıktaydı ve silahımız yok idi. Biz bağlıydık, biz mecbur, halkımız mecbur idi kimdendir almağa. Ama bu yerde o kimlerdir bizge satkınlık yapıp kurşun yerine verdiler. O zaman Türkiye'den de destek beklemeye çare yok idi çünkü onlarda da böyle Osmanlı devleti dağılıp. Bu hususta ben belesem teren çalışmalar albarılmadı. Kolaylıkla Türkiye'ni biz kabartlayıq ve lakin Türkiye o günleri ağır vaziyette. Türkiye'ni özünü parçalamak alında ediler. Ve şimdi Rus neleri propagandistleri çok onu işletmeye tırışarlar. Emiş Rusya yardımcı oldu. Rusya mecburi aldı. Yardım verdi Türkiye'ye. Niçin degende Türkiye Antan'a karşı belahri ularga karşı cenk varsın diye Rusya bu Bolşevik rejimine kolaylaştırdı. Ondan sebep siz bilesiniz bu yerde kolaylıkla elbette Kemal Atatürk de mecbur olgandır bazı bir şeylerge göz yummağa. Çünkü onu özün vaziyeti ağır edi. Ve unutmayıq bu Kafkas meselesi de var edi. Niçin degende anda da böyle kolaylıkla meseleler çözülmedi. Ama Azerbaycan olsun, Nakhiçevan olsun, Ali bu konuda da bekliyorlar. Bu anlaşmanın 100 yıllığı şimdi beklenir. Kafkas dep aytdınız da bugün aslında 23 fevral günü 1944 senesi vaynaklarının özlerinin teritoriyasından deportasiya etkeni күнüdür ve bu hakikaten onlar için de matem günü dep sayıla. Stalin'in emrinin yüzlerce, binlerce
insanlar özlerinin vatanından ketmege mecbur kaldı. Onların onunla böyle mecburi şekilde vatandan mecbur koşmege mecbur ettiler ve bundan sonra işte daha diğer halklar ve şu sırada Kırım Tatar halkına da 18 Mayıs 44 senesi vatandan sürgün ettiler. Sinaverga sizce böyle bir simvolik mi? Çünkü 23 fevral günü ular Rus ordusu konu olarak kaydettiler. O konu Keçekler Baynaklar 8 Mart günü demek ki mutlak onun bağlama düşmüyor ama benimce bilirsin bu aynı zaman kimerde bir tırışalar birleştirme ve lakin meseleler biraz farklı olabilir. Bu Kafkas halklarının sürgün edilmesinden bizim sürgün edilmesin biraz küçük bir çizgi olsa da farklı benimce. Bu Kafkas halklarının sürgünlüğü hakikaten de gerek bakmağa bu Rusya hazırlanaydı Türkiye'ni basıp almağa. Bizans'ını kurmağa başladı. Türkiye'ne. Ve lakin bizim halk da bu kontekste gelişe degenden de gayrı ben bunda biraz daha başka mana çık ne diyeyim, niçin degende bu Yahudistan'ı tiklemek, kurmak bu Kırım esasında kurmak meselesinden ular vazgeçmegen edilir. Niçin degende ta fevral 1944 senesi fevral ayında mektup var. Daha Nemseler, Almanlar Kırım'da daha Kırım'ın boşaltmadılar. Kırım'dan çıkmadılar. O zaman ende bar mektup gene de bu meselelerini koteriler ve ayrı vatandaşlarımızın böyle bir hatırlamaları var. Bala olup durup böyle şey görgen edim. Bizlerine eşelondan çıkaraydılar, karşımızga eşelon keledi. Ve onlar çıraydı sizlerin de Kırım'ını ben bilmeyeyim görmezsiz diye. Yani manda bu şey de var edi. Aslında bilesiz bir şey denişmedi. Biz Kırım'dan mesajlar alamız ve da benim yakınlarımın bazıları ayta ki işte kele Kırım Tatarların evinde 30 yıldan beri yan yana yani komşu yaşayan Kazaklar kele de Kırım Tatarların evine değil. Sizni yarın sürgün edecekler. Siz yaxşı ev kurdunuz, ben o evge kireceğim. Ben o evini alacağım diye. değil. 2014 senesi pek popüler Şimdi de devam ete ayta öyle. Ben belirlesem bu meselede FSB yardımcıdır. Niçin degende onlara gerek bu halk tarafından yani adli insanlar tarafından psikolojik baskı yapılsın Kırım Tatarlarına diye. Men hatırlayayım 2014 senesi bu işgalinin birinci günleri çetel jurnalistleri kelip Kırım Tatarlar hakkında böyle bir büyük bir film yapkan ediler İngiliz tilinde. Anda demek jurnalistler hem Kırım Tatarlar ne laf etti, Vakit Rişat Ametov öldürülgen edi, onun koratasını ne laf etti ve Kırımdaki Ruslardan laf etti. Onlar de ki siz bakın bu Kırım Tatarlarının evleri de 30 yıl evvelsi kelip 3 katlı evler kurdu de. Biz bunda 50 yıl yaşap de bu ozmun saraylarda yaşayır de. Niçindir biz kurup olmadık de böyle bir sualge dalalar. Siz bilesiniz aslında bu işgalini göz önüne alacak olsak Rusya işgaline. Siz bakın Rusya işgali, birinci işgali 19. asırın sonlarında, 18. asırların sonlarında. Ondan da gayrı şimdi ular proyektler başlaylar tüzmeye, Yunan projekti bilmeyeyim bir şey. Andan Yunanistan'dan başka yerlerden ketire halklarına Kırım'a emiş tabiatı bilmeyeyim bir şey yakın eken ve onlar bu Kırım'ını koterip olurlar ve ilahri. Toprağını anlayırlar depi. Kimse
o meseleni çözüp olamadı. Ne zaman halkımız açık, serbestlik duyganın, vaziyet değişkeninin, baskı eksilgeninden bu yerde halkımız öz hareketin neticesinde Kırım'ını başlayıp götürmeye. Böyle çok meraklı bir hususiyet. Mında kimse onu yapıp olamadı. Kimse onu yapıp olamadı. Ama halk yapıp oldu. Gene nasıl halk? Kim o halk? O bizler. Bizim halkımız, yani Kırım'ın asıl halkı, tamır halkı. O da neyle bağlı? Çünkü bizler tamır halk, Ruslar olar kelmeşekler. Demek biz kiralangan dairede, kvartirada yaşasak, biz anda bir şey yapmayacağımız. Yaşayaq turganca, fiyatını tolayık, yaşayaq. Sayıp demek bir şey tamirleyecek, yaxşılatacak, yapacak. Aynı. Olar anda kelmeşekler. Sizler unutmayın. Aslında bizim neden sebep çok vakit koymaydılar Kırım'a? Çünkü bizler olganımızın aslında neticesinde ular anlayırlar, ular özleri kelime eşek olganını. Ve böyle bir fikrini Facebook sayfasında okuyan edim. Alexander Farmanchuk demek, bilesiniz kim olganı Kırım'da bu komünistlerden kalgan Kırım Tatarlarga böyle karşılık yapan insanlardan ve 2014 senesine kadar 1991-2014 senesine kalgan vakıyalar hakkında tarif etedi ve hatırlay 91 senesi Kırım Tatarlar kelgeni vakit de bizler olarga yasak etedik şehirde yerleşmege. Bizler bu pasport kontrolünü kullanıp olarga demek keder etedik çünkü yerleşmege biz bunu usul olarak kullanaydık ve de Kırım Tatarlar yerleşkende bir yerde olar çokluk olmasın deyip 25%'den ziyade olmasın deyip çünkü yerli saylavlarga böyle tesir etip olmasınlar deyip yerleşkende öyle ruhsat berediler. Anda ev alacak olsa sattırmaydılar. Ne demek? Siyasetleri açık aydın şimdi özleri 30 yıl geçken son hatırlaylar. Ya zaten bu yüzden 70. seneleri Kırım'a gelgenler çöl taraflarında yerleşmeye mecbur kalgan ediler. Yani onlarga böyle Kırım'ın yalı tarafına kırsetmeyediler. Ama çoklar yalı tarafından bakışlar taraftan yalı bizler de ben doğrusunu aytkanda bu bizim halkımız ayakka durup inkişaf etmesini ben bu yalının çok bağlamaydım. Niçin degende yalını bu aslında Kırım'ın iktisadi böyle tarafından bakacak olsak bu aytayık ekseriyetle turistik bu yani o bizlerge çok yardımcı olmaz edi ama bozar edi halkımızın. Ya hatten de bazıların çoksu bozdu bu yalı boyunda. Bizler de ana Ruslarga başladık tek onunla uğraşmayı, ev kurma ve turistlerini yerleştirmeye. O bizge çok yardımcı olmaz edi. Ama herhalde elbette o kaysı bir faiz olur edi. Ama ben bilesem halkının böyle ayakta durup ayaklanması ve ilahiri bu ekseriyetin bu aytayık merkez ve çöl tarafı ve dağlık Kırım'ın dağlık regionlarının bağlaydım. Çünkü her sene 18. Mayıs'ta ular bu mitingden korkaydı hakimiyet, yerli hakimiyet. Niçin degende emiş yani kurortniklerin korkuzaz. Ve o meselege bizim ayrı bizim semeddeşlerimiz de başladı koşulmayı. Bu mümkün değil mi? Onu nasıl kaysı bir şekilde ben bilesem bu böyle bir projelerinin birisi bu Kıdırles'ni derviza şeklinde geçirmeye. Halbuki Kıdırles bu şekilde geçmiyor bizde. Anevi böyle öğrenip alsak tarihten nasıl geçken Kıdırles o
derviza de geliyor. Bizde derviza kuzde geçirileydi. Ne zaman bereketin ciğansan son derviza olaydı. Tatarlar hiçbir zaman kiraga toy geçirmeyediler. Onun için Ve sonki sualım bana böyle vakıyalarını alsak 1918 senesi 2014 senesi fırsatlar var edi. Ne zaman halkımızda böyle fırsatlar peyda ola ya da bizler nasıl böyle fırsatlarını yaratabilemiz değişmeler olması için? Bu yerde çok güzel ayttınız, yaratabilemiz. Bu fırsatlar da kolaylıkla gelip çıkmıyor. Onun yıllar devamında çalıştılar da fırsatlar son yaratılgan zamanı onun faydalanırlar. Niçin degende bu 1783 senesinin göz önüne alsak devletçiliğimiz kayıp oluna sonra bu baskı tübüne kala halkımız ona böyle göz önüne geçirsek birinci devir bu can kurtarmasında anda niyettir ne başka bir şey akılga gelmeyecek can kurtarması. Can kurtarmasının neticesinde sonra başlana bu ende ruhi halkını götürülmesi. Ve onun neticesinde sonra siyasi hareketler. Yani şimdi böyle bir değişmelerinin yüz vermesi için kene fırsatlarımızın peyda olması ya da bilmek için böyle fırsatlarının oluşması için ne olması gerek? Rusya'nın kene içerisinde bir inkılap ya da Ukrayna'nın içerisinde bazı değişmeler ne bu? Yok, siz bağışlarsınız. Gelin biz başta halkımızın saklap kalayıq. Yani mında baskı tübünde kaldı halkımız. Ama biz anlayımız ki halkını baskı tübünden kurtarmak için temel problemini çözmek gerek. Temel problem ise bugün bu işgal. Yani işgalinin nasıl sebepçilerinin çıkacağı, işgalinin biteceği, bu fırsatlar kaydan gelmedi? Mında bakın, bu mesele bölüne ikiye var. Kırım, işgal tübünde yaşayan halk ve dışta. Yani bugün bizge yardımcı olabilir de Ukrayna. Halbuki o zayıf yardımcı. Niçin degende ekseriyetle onların pozisiyasıyla bağlı, bu devlet siyasetiyle bağlı. Bizim bu işgalden kurtarmak usullarını tolusuyla işletmek için bugünden bugün Ukrayna'nın elinde demege dünyaya müracaat edip Kırım Tatar halkı bu genotsit tübüne kalgan, bu genotsit siyasetin tübünde, etnotsit siyasetin tübüne kalgan halkının kurtarmak programını. Ama ondan o güne Ukrayna özü bizim haklarımızın tanımak gerek, bu toprakның sahipleri bizlerimiz demek. Kanuni seviyede yani. Evet. Ve o halda sonra mümkün teklif etmeye, onda teklif etmek, gelin geçirik referandum Kırım Tatar halkın arasında. Ya böyle Rusya evet aytır yok der. Lakin o Kenne'de propagandist baskısı olabilir. Ya böyle bir şey soracağım. Mına bu kanun leykalarını alacak olsak bile malum olğan ki Zelenskiy'nin masasında bu triada zakonları dep aytalar da 3 kanun leykası var. Mına biz bu marafon çerçevesinde bu meselelerini müzakere ettiğimiz de böyle bir tekliflerini eşittik bazı milli meclis azalarımızdan. Aytalar ki mına şimdi bu 3 kanun üzerinde böyle durmağa gerek mi? Mutlaka bu 3 kanun kabul edilmesine. Gerek şimdi sadece
sadece Tamir Halklar Kanununu yukarı şuraga kırsetmege ve sadece Tamir Halklar Kanununun kabul edilmesini esas olarak sonra bu Tamir Halklar Kanunu kabul etilgen son onun üzerinden bizim birçok daha diğer meselelerimizni çözebiliriz, bazı kararlarını kabul ettirebiliriz degen fikirler var ki bence siz de anladınız bu fikrini kim ifade etkenini. Yok, ben Eskender bilmeyeyim. Agabariyev bizim yayınımızda Etkene de Eskender Ağa kol tutkan edi. Kol tutkan da o da böyle bir gayeden siz böyle gayege ne dersiniz? Bilesem, onun için biz tek bunda toxtalamız tek 3, gelin 4, 5, 6, 7 başka men asıllığa bakacak olsanız bu Tamir Halklar hakkında da çok kulak asmaz edim. Bugünden bugün vardı постановление Верховной Рады заявление, да? Ama garantiyalar yoktur. Kanunda garantiyalar yazılar edi. En esas признают депортацию геноцидом. Давайте разработаем проект закона о преодолении последствий геноцида. Все. У kanunun içinde her şeyini mümkün kırsetmeye. Почему нет? На основании этого постановления разработать проект закона о преодолении последствий геноцида крымско-татарского народа. Bu bir variant olabilir. İkinci variant, давайте говорить, в общем-то, kimisi sevmiyorlar, beğenmiyorlar, velahri bilesem bu bunda mesele değil. Niçin degende 1989 senesi Verkhovный Sovet o zaman yukarı şura, SSR'nin yukarı şurası deklarasyon kabul etken edi. Onun esasında должны были быть законодательные акты. Evet. Çok vakit geçti ve ilahri. Mümkünüm misal olarak проект закона о реабилитации крымско-татарского народа. Мы, как коренной народ Крыма, реализовали свое право на самоопределение в 1921 году. Да, в той форме, в которой вот было тогда. Тогда это было характерно, в общем-то, и Украина точно так же самоопределилась, как и все остальные. И давайте говорить так, что о реабилитации, поскольку были позже законодательные акты, в результате которых наш народ был выслан и так далее, и удерживался в местах депортации. Почему нет? Niçin yok? Mümkün çok olabilir. Kanun leyhalarını işlep çıkarmağa. Mümkün. Bunda sual mümkün olmağanında değil de zaten kabul edilip edilmeyecek. Siz bilesiniz. Gelin biz başta özümüzün işimizin yapayıq, sonra onların yüzünü dünyaya göstereyik. Bana onlar kabul etmiyor. Demek bizler biraz pozisiyamızın değiştireceğimiz ve ilahri. Biz de bir şeyler aytabilemiz. Evet. Ama birinci adım kim yapmak gerek bizlere? Bizler yapayıq da gerekli derecede. Biz bu iş gruplarına çalışkanda ben çok şey eşittim. Biz böyle koysak bu meselelerini, bu talabımızın bu şekilde koysak onlar kabul etmeyecek. Ama onlar aslında bir şey kabul etmiyor. Demek bizler bilesiniz şimdiki bu proyektler eğer de kanun leyhalarını terenden öğrenip alsam onların da zararı çok diyebilir bizlerge. Ona kabul edildiğinin neticesinde. O zaman tek bizler olmayacağımızdan da hakikaten de Ruslar ve başkaları Kenne'de at oynatacak. Çok fıtratlı mesele. Bence bu meseleye daha çok vakit ayırmak gerek ve bu meseleyi daha tafsiyatlıca etmeli. Temelinen çünkü ne yazık ki yayınımız endi yekunlemek mecburiyetinde. Sineverga çok sağ olun stüdyamızga gelgeniz için. Ben böyle bir şeyini şimdi son olarak Gayelerini meclis azalarından da endi
талап edeceğimiz енді. Yani teşebbüsler seslendirildi ve hakikaten de mantıklı teşebbüsler. Çok sağ olunuz. Ben biz tarihten başladık. Tarihten yekunlemege isteyim. Bugün Kennedy Kırım Tatar halkının lideri. Polonya, Litvanya, Ukrayna, Rusya Müslümanlarının, Kırım Müslümanlarının muftisi Numan Çelebidzikhan'ın Bolşevikler tarafından, matroslar tarafından vahşice öldürülgeni konudur. Ve bu Hadise ile bağlı, bu kun ile bağlı Cafer Sidamet, Numan Çelebidzikhan'ın en yakın savdaşı, sadık dostu o'zining hatırlavlarında böyle bir şeyini aytkan. Keliniz dinleyik Cafer Sidamet'nin ne aytkanını ve Numan Çelebidzikhan'ın ölümü hakkında haberini alganından son nasıl isleri olganını. Bu blokunu bitireyik Aysa ve şimdi Roman Spiridonov olacak. Onun stüdyasında Sergey Gramenko. Цитата olacak. Biz de bitirerek diyeyim. Onun için kayıtmayacağımız. En ince hesap, en kuvvetli arzunun mukadderatını deniştirmeyeceğine da bir kere kanaat getirdim. Çelebidzikhan'ın kenarda kalıp kurtulmasını ne kadar da istegendim. O da bunu benim için ne büyük bir safet ve heyecanla istegendim. Fırtınaga karşı ketken, ilk adımda idamga mahkum etilgen, ölümden kaç kereler karşılaşkan men hala da yaşaydım. Çelebidzikhan ise kızıl canavarlarının yalanlarına göre sanki yanlışlıkla, hakikaten ise mahkemesiz, Akyar hapishanesinde kurşuna tizilip öldürülgen cesedi ise denizge atılgan edi. O gün babamın ölüm haberini algan olsaydım, bu kadar ızdırıp çekmez edim. Tarafta, an Çelebidzikhan'ı göreydim. Başım sadece onunla meşguldü. İstanbul, Kırım, Peterburg, taraftaki çalışmalarımız, dertleşmelerimiz, emiyetsiz bütün işlerimiz gözlerimde canlanaydı.
Добрый вечер. Мы продолжаем телемарафон, посвященный памяти первого главе правительства Крымской Народной Республики, муфтию Крыма, Беларуси, Литвы и Польши, автору крымско-татарского гимна Номану Челебиджихану. Именно в этот день, 103 года назад, 23 февраля, он был зверски убит красными матросами в Севастополе. Он был арестован, его пытали, закололи штыками, а тело выбросили в море. С тех пор прошло 103 года. Имя Номана Челебиджихана, оно живо до сих пор, как жива и память о нем, и те дела и поступки, которые ему удалось совершить за его короткую жизнь, за 33 года, которые он прожил. И вот для того, чтобы понять, что это за человек, какой вклад он внес в развитие крымско-татарского национального дела, мы поговорим с нашим гостем, кандидатом исторических наук Сергеем Громенко. Он с нами на связи. Привет, Сергей. Добрый вечер, Роман. О политическом значении Номана Челебиджихана уже сказано многое. Мы об этом, конечно, тоже будем сегодня обязательно говорить. Но вот хотелось бы в первую очередь понять, что это за человек, разобраться в его личности. То есть 33 года, по нашим меркам, так еще юн совсем. Поэт, прозаик, ну, романтическая личность. И в то же время человек целеустремленный, готовый бороться и умереть за права своего народа. Вот вы, я знаю, переводили мемуары, написанные о Номане Челебиджихане, его биографии, его современниками. Давайте попробуем разобраться, каким человеком был Номан Челебиджихан. Ну, я на самом деле еще довольно далек от завершения этого процесса, поэтому поделюсь с вами тем, что у нас есть вот на сегодняшний день. 33 года 100 лет назад — это, конечно, совсем не то, что 33 года сегодня, надо понимать. И 33, тем более для крымско-татарской среды, тем более вот, ну, непосредственно для самого. А вот как крымско-татарская среда влияет на осознание себя в этом возрасте? Ну, начнем все-таки с того, что, ну, пусть это покажется странным современному зрителю, не крымскому татарину, но средний возраст для тех, кто вступал в брак в крымско-татарском обществе, конечно, был ниже, чем для окружающих христианских народов. И если уж мы говорим непосредственно о Номане Челебиджихане и его ближайших там сподвижниках, то они еще и своим собственным делом начали заниматься гораздо раньше, чем обычно это занимались их сверстники, ну, из числа славянского окружения. Может быть, это связано не с какими-то культурными традициями, а с тем, что у самого Номана Челебиджихана были образованные родители. У его ближайшего друга и соратника, его биографа, на воспоминания которого мы во многом опираемся, у Джафера Сейдамета, были богатые родители. И может быть поэтому, может быть потому, что они родились вот в такое вот переломное время. Может быть, я вот не буду, конечно, утверждать, это трудно однозначно говорить об этом, но вот если бы они родились в каком-нибудь там спокойном совершенно, ничем не примечательном долгом 19 веке, может быть, совсем у них по-другому бы жизнь сложилась. Они бы гораздо позже вступили на свой профессиональный или личный путь. Но оба, и, конечно, в первую очередь Номан Челебиджихан, это вот дети переломного поколения. Они родились в тот момент, когда Исмаил Гаспринский запустил крымско-татарское национальное возрождение. Они выросли тогда, когда в России случилась первая революция, когда случилась об этом тоже нельзя забывать, и революция младотурецкая в Турции. И вот детьми, впитывая вот это вот политическое брожение вокруг себя, перестройку крымско-татарского общества с традиционных рельс на модерные, появление новой системы обучения медресе, конечно, вот в таком вот вареве, в таком вот котле они созрели раньше, чем если бы всего этого не происходило. Поэтому я берусь утверждать, что 33 года для Номана Челебиджихана вовсе не так мало, как может показаться, если смотреть просто на цифры. Мы можем проследить, как происходило его становление как политика? Когда, как это все происходило? Где, как, при каких обстоятельствах? Ну, начнем с того, что традиционный путь для образованных крымских татар, к каким относился Номан Челебиджихан, это такая вот связь
плюс-минус север-юг Российская империя и Османская империя. Он получил образование в Крыму. Он учился как большинство детей его класса, он учился в школах при мечетях, затем в медресе в Симферополе, а потом с целью получения образования отправился в Турцию, где в Стамбуле, в лицее, который, кстати говоря, так и назывался, просто лицей, да, основанном на таком вот полуевропейском, полуосманских традициях, получил свое образование. И потом, а это происходило в самом начале 20 века, вот в 1908 году случилась Владотурецкая революция. Османский император, да, османский султан остался на престоле, но его силы уже были здорово ограничены революционным таким социалистическим правительством младотурок. И вот в этот вот момент начинаются брожения в Турции, как надо, значит, идти в будущее. Нужно ли сохранять приверженность старым традициям или нужно, наоборот, становиться на европейские рельсы и заимствовать все лучшее из Европы? И молодой Номан Челебиджихан как раз в это время заканчивает лицей и переходит в Стамбульский университет. И учится в Стамбульском университете как раз вот в этот период, когда все вокруг бродит и кипит. А в России в это время заканчивается... В 1907 году заканчивается первая российская революция, заканчивается поражениями, расстрелами, повешениями революционеров. И там, конечно, уже никакого такого вот движения и нет. И Номан Челебиджихан, оказавшись в таком спасительном кругу в Стамбуле, принимает вот этот вот европейский взгляд на будущее своей нации. Он понимает внезапно со всей четкостью, что жить крымским татарам так, как они жили в Российской империи все там предыдущие 120 лет, вообще никак не светит. Потому что Российская империя угнетает их, Российская империя не дает им возможности развиваться. Значит, нужно добиваться того, чтобы крымские татары были ничуть не хуже другой европейской нации. И если Измаил Гаспринский и все вот его старшее поколение ориентировались на компромисс, на такое вот славяно-тюркское взаимопонимание, на такое вот, я не скажу примирение, но все-таки сосуществование в рамках единой империи, то среди вот этого молодого революционного поколения начинает зарождаться и потом прогрессировать идея о том, что Россия — это не полноправный партнер, Россия — это угнетатель. И с этим угнетателем надо бороться. И тогда... Вот в этот вот период с 1908 по 1912 год группа крымских студентов во главе с Номаном Челебиджиханом и Джафером Сейдометом основывают в Стамбульском университете несколько общественных организаций. Среди них такая вот просто студенческое общество крымское, легальное для прикрытия, и небольшое такое подпольное общество «Ватан», Родина, для обсуждения вот этих вот животрепещущих внутренних вопросов. И в этот период как раз Джафер Сейдомет умудрился написать одну брошюру, которая попала потом антироссийскую, антиимпериалистическую, которая попала на стол к послу России в Турции. И он, значит, потребовал выдачи Джафера Сейдомета, и Джафер Сейдомет был вынужден бежать в Францию. А Номан Челебиджихан тогда, ему удалось, и он не попал в руки, в длинные российские руки, остался в Стамбуле и продолжал учебу и образование. И у нас есть несколько там свидетельств о том, раз уж мы возвращаемся к тому, каким он человеком был, о том, насколько он был дисциплинирован. Мы знаем, насколько он был трудолюбив, насколько даже можно, если позволено воспользоваться таким словом, аскетичен в быту. Он был аскетом? И привержен вот этому вот сплаву между европейскими традициями. А можно ли он был аскетом или нет? Потому что вот его описывают как достаточно человека, который следит за модой. Вот все описывают, в каком костюме он ходил дорогом, описывают ткань, там, карман для наружных часов. Он всегда хорошо выглядел. Нет ли тут некоторого противоречия? Вот как раз я потому и обратил внимание на то, что если это слово можно использовать. Потому что, конечно, с точки зрения там, скажем, 60-х годов 20 века, его можно было бы назвать стилягой. Вот он был таким человеком очень стильным.
Но при этом, если я говорю о том, что он был все-таки аскетичен, то это означает, что он не тратил деньги на развлечения. То есть, с одной стороны, у него всегда были деньги и на костюм, и на то, чтобы этот костюм содержать в порядке, но с другой стороны, никто не может сказать, что он там кутил и прожигал состояние в ночных клубах или пусть даже там в кафе сидел дольше положенного. Все время, которое у него свободно оставалось, он занимался самообразованием. В этом смысле, в том, что он умел обходиться совсем немногим, я и называю его аскетом. И потом, когда он в 1912 году перебирается обратно в Российскую империю и уже учится российскому праву, потому что мы понимаем, что Крым является частью Российской империи. В Крыму не действуют османские законы. Для того, чтобы заниматься защитой прав своего народа, ему нужно знать именно российское законодательство. Он отправляется в Санкт-Петербург, в психоневрологический институт Бехтерева. Ну, он тогда не назывался Бехтерева, но его основал этот человек. И там на юридическом факультете изучает российское право. И этот вот короткий период до начала Первой мировой войны, конечно, относится к самым тяжелым в его жизни. Ему ничего не хватает, ему не хватает денег, ему не хватает времени для того, чтобы себя прокормить. Он вынужден в буквальном смысле там мастить мостовые брусчатки. Казалось бы, вот где юрист, где поэт и будущий муфти, а где кладка камня на проезжую часть. И тем не менее, и вот он сумел в этих непростых условиях выжить, поэтому, да, привычка к тому, чтобы обходиться малым, у него была. И только потом, когда он вернулся в Крым после начала Первой мировой войны, его ситуация улучшилась. Как его можно, как политика, охарактеризовать? Он романтик в политике, прагматик, демократ, либерал? Ну, опять же, начнем с того, что большинство слов, которые мы употребляем сегодня, имели в начале 20 века совсем не то значение. Но именно сегодняшними словами будет проще понять, да, каким он был? Он был левым, таким левым национальным романтиком. Вот если попробовать из всех вопросов собрать воедино, то получается так. В чем вопрос? Почему он был левым? Потому что социализм в начале 20 века это было самое новое, самое прогрессивное и самое привлекательное движение из всех возможных. Потому что социалисты разных родов говорили, вот давайте мы дадим свободу человеку, чтобы он мог там трудиться и зарабатывать и не быть в нищете. И с другой стороны, социалисты, опять же, я говорю о социалистах начала 20 века, а не тех, которые потом построили Советский Союз, те социалисты были совершенно не против национального возрождения. И у Номана Челебиджихана был пример – владотурки в Турции. Вот поэтому мы можем говорить о нем как о человеке левых взглядов. И потом, в 1917 году, это очень хорошо проявится в тех реформах, которые он начнет вводить. Безусловно, он был национально ориентирован, тут даже, я думаю, и пояснять-то незачем. Ну и, конечно, он был романтиком, а не прагматиком, может быть, потому что он был поэтом. А может, наоборот, он был поэтом, потому что он был романтиком. Тут трудно определить, что первично, но факт остается фактом. Для Номана Челебиджихана несколько решений, которые он принял вот на протяжении последнего десятилетия своей жизни, нельзя объяснить никакими прагматическими соображениями. Можно объяснить только вот порывом, можно объяснить идеей. И в конечном итоге то, что он погиб в матросской руке в тюрьме, это потому, что он не захотел бросить Крым, не захотел оставить свой народ и скрыться, хотя он точно понимал, что пощады ему не будет. Вот Джафер Сейдамет, он был прагматик. Вот это вот их пара такая уникальная совершенно была. Джафер Сейдамет был прагматик, и он скрылся от ареста. Но в некоторых источники описывают, что Номан Челебиджихан тоже уже выезжал из Симферополя, захваченного большевиками в 18 году, для того, чтобы покинуть Крым, но попал на матросский патруль. Этот факт подтверждается, что он все-таки хотел уехать? Тут, скажем так, вопрос о том, выезжал ли он из Крыма для того, чтобы спрятаться от матросов, или наоборот,
ехал ли он в Симферополе на встречу с большевистским руководством, это еще, конечно, вопрос, который требует дополнительного изучения. Проблема в том, что у нас практически ведь не осталось никаких свидетельств с крымско-татарской стороны. Мы вынуждены верить на слово этим самым большевикам. Поэтому я бы не был бы однозначно привержен к той идее, что он пытался скрыться. Даже если это происходило и так, в любом случае он слишком много времени потерял, пытаясь договориться с большевиками. И то, что он с ними не сумел договориться, в конечном итоге и привело его к гибели. Джафер Сейдамет всегда был за борьбу с большевиками и в конечном итоге сумел прожить до 60-го года. Ну вот это больше говорит в пользу его романтичности, да, потому что с большевиками невозможно было договориться. Это была достаточно жесткая и кровавая машина, которая уничтожала и равняла все по своей гребенке. Ну вот, тем не менее, он считал, что это возможно. Еще меня один момент интересует. Все-таки образование, которое он получал, обучаясь в медресе, это же религиозное, да, образование. Его не зря выбрали муфтием. При этом он придерживался, как бы мы сейчас сказали, таких феминистских взглядов, да, когда роль женщины, крымско-татарской женщины в крымском обществе была на одном уровне с мужчиной. И даже вот при созыве первого Курултая были квоты для делегатов и женщин. Где тут какое влияние на него больше оказывало? Именно религиозное его образование или, может быть, светское, в котором он получал? Вопрос, на который пока нет ответа. Трудно сказать, в какой момент если мы говорим непосредственно о женском вопросе, трудно сказать, в какой момент он пришел вот к тем взглядам, которые потом стал отстаивать. Может быть, повлияло на него и то, что соратницей его учителя и патриарха всего национального движения Исмаила Гаспринского была дочь Исмаила Шефика. Может быть, поэтому у молодого поколения уже был пример того, как женщины вполне адекватно могут на одном уровне с мужчинами заниматься национальным строительством. А может быть, это как раз потому, что мы себе слишком абстрактно и неправильно представляем роль крымско-татарской женщины до революции, потому что, глядя в телеэкраны, глядя на то, что нам показывают сегодня, например, там, из Саудовской Аравии или из Ирана, мы составляем какой-то такой общий портрет женщины в мусульманской стране, а на самом деле в Крыму уже было совершенно не так. В Крыму был один из самых мягких, самых демократичных форм ислама во всем этом мире исламском, и поэтому нельзя сказать, что до Номана Челебиджихана женщины все жили как в тюрьме. Может быть, поэтому ему было проще подходить к этому вопросу. Ну и потом, если он уже пришел к пониманию равноправия всех людей и всех национальностей, мы знаем об этом точно из его выступлений, то, конечно, в какой-то момент он должен был прийти к мысли о том, что мужчины и женщины тоже равны между собой. И поэтому в 17 году и образование начали мужчины с женщинами получать вместе, и закрывать лицо для женщин стало необязательным, и стали возникать специальные женские комитеты, которые проводили политику крымско-татарского национального правительства на местах. В конечном итоге, да, с сегодняшней точки зрения его можно назвать профеминистом, а уж с точки зрения столетней давности он был революционером. Я думаю, что если бы он был более известен в западном мире, то памятники ему стояли бы и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, и во Франции. Давай поговорим как раз о проекте «Крымская Швейцария», как иногда еще называют Крымскую Народную Республику, которая была создана и которую возглавил Номан Челебиджихан, вот о ее расцвете и трагическом конце. С чего все началось? Почему именно Номан Челебиджихан возглавил правительство? Ну, начнем, конечно, с того, что, к сожалению, создание Крымской Швейцарии так и осталось идеей, и она так и не была реализована.
потому что большевики категорически не соглашались ни на какие компромиссы, ни на какие общие органы власти. У большевиков была вот в январе 18 года четкая установка на захват власти и на пролетарскую революцию. Поэтому идея Крымской Швейцарии, которую вынашивал Номан Челебиджихан последний год как минимум, она так и осталась на бумаге. И, кстати говоря, ее не просто так называют Крымской Швейцарией, потому что этот термин употреблялся уже в 17 году. И идея состояла в том, чтобы в Крыму все национальности жили в мире, у каждого были свои органы такого национального самоуправления, и все вместе по какой-то схеме они бы решали судьбу всего полуострова. Так, чтобы ни одна национальность не господствовала над другой. А я напомню, что начало 20 века – это период существования крупных империй. Без вненациональных, если можно так сказать. Россия, Германия, Австро-Венгрия, Османская империя, и в которых всего этого не было. И житель Крыма, когда оглядывался, он видел вот именно эти империи вокруг себя. А Швейцария представляла собой категорический противовес, антитезу ко всем этим империям. Маленькая страна, в которой множество самоуправляющихся кантонов, в которой 4 языка, тогда они еще не были все в равной степени государственными, но уже имели такую поддержку, имели общее хождение. И, конечно, для Крыма имперская идея, для крымских татар главным образом, была неприемлема. Крымские татары прекрасно видели, что Российская империя делает с их народом. И поэтому они были за республику и за равноправие, ни в коем случае не за угнетение. Швейцария — это был прекрасный пример, который уже реализовался. Поэтому Крымская Швейцария. И множество вот таких вот выражений о том, что Крым — это такой букет, в котором есть место всем цветам, оно ведь тоже в 17 году в полемической литературе очень часто употреблялось. Почему Номан Челебиджихан возглавил это движение? Хороший вопрос, почему вообще молодежь в крымско-татарском национальном движении оказалась на руководящих постах. Может быть, это была какая-то такая вот гениальная прозорливость крымско-татарских делегатов, которые решили, что старшее поколение примиренцев, поколение, которое вместе с Гаспринским пыталось прийти к взаимопониманию с Россией, оно уже не способно в революционных новых обстоятельствах сделать что-то большее. И поэтому 25 марта вот 1500 крымско-татарских делегатов взяли и проголосовали за то, чтобы во главе движения стояли молодые люди, 30-летние Номан Челебиджихан и Джафер Сейдамет. И, конечно, после этого куда уже было деваться Челебиджихану, как проводить вот эти вот радикальные реформы, на которые все рассчитывали, вручая ему власть. В конечном итоге, и с точки зрения седобородых муфтиев, его должность была совершенно неприемлема. Мы сейчас говорим о том, что, дескать, первый муфтий, избранный демократически, у него была очень серьезная позиция по этому поводу. И до самого сентября 2017 года против него старые муфтии и имамы активно интриговали. И пытались его свергнуть, и организовывали параллельные структуры. Но в конечном итоге большинство крымских татар оказались на стороне Челебиджихана. И когда уже в декабре дело дошло до того, что надо создавать вот эти вот политические органы самоуправления, потому что будет с Россией, непонятно. Российской империи нет, Российской республики нет. В Петрограде большевики, в Киеве Центральная Рада. Будущее Крыма совершенно не определено. Но все надеются, что будет учредительное собрание. Все надеются, что потому что 12-14 ноября прошли выборы, и все надеются, что вот-вот в конце декабря, в начале января соберется учредительное собрание и решит, какой будет Россия. И к этому моменту надо быть готовым. И вот для того, чтобы быть готовым, крымские татары проводят вот это свои собственные национальные учредительные собрания, известное сегодня как Первый Курултай. И Джафер Сейдамет оставляет нам довольно обширное воспоминание о том, как эта идея пришла им в голову, как они ее реализовывали. И почему он был на самом деле прорывной с точки зрения демократии, квоты для женщин и широкое представительство, и даже для тех крымских татар, которые были не в Крыму. Для тех крымских татар, которые воевали в этот момент на фронте, были свои собственные места предусмотрены.
Вот они все проводят в декабре этот первый Курултай, на котором провозглашают создание в будущем. Это еще не было вот прямо здесь и сегодня Крымской Швейцарии. Это было только основные законы для крымских татар. А в будущем они надеялись, что удастся создать какую-то вот такую вот общую структуру, где крымские татары будут иметь равное право голоса с остальными. Но этого не случилось. Вот Номан Челебиджихан в январе 2018 года предлагал создать такой вот тройственный орган власти. С одной стороны, где был бы Курултай и директория, с другой стороны, Совет народных представителей, который управлял Таврической губернией после Октябрьского переворота, а с третьей стороны большевики. Но большевики этот план отвергли, и мы знаем, что вооруженной силой подавили сопротивление, и национальные органы распустили, самого Номана Челебиджихана арестовали. Поэтому Крымская Швейцария, к сожалению, так и осталась вот прекрасной идеей. И может быть очень плохо, что там в 92-94 году к этой идее украинский и крымский истеблишмент не пришел, а занимался переизобретением вот Крымской АССР большевистского толка. Может быть, если бы Крымскую Швейцарию после 91 года удалось бы реализовать по правилам, по принципам Номана Челебиджихана, может, в 2014 ничего бы и не случилось. Ну, об уроках и последствиях, которые могли бы быть, мы, конечно, сейчас еще поговорим. Но все-таки хочется выяснить, что называется, роль личности. Вот почему именно Номан Челебиджихан? Почему его избрали муфтием даже без его участия на этой встрече, когда проходили выборы? Почему именно на него пал выбор, когда назначали главу правительства Крымской Народной Республики? Вот в чем была его харизма? Ну, наверное, вот это слово и дает ответ. Он был наверняка самым харизматичным. У нас, к сожалению, нет видеозаписей, которые могли бы подтвердить или опровергнуть, но из того, что мы знаем, он был действительно ультрахаризматичным человеком. Он умел убедить всех и во всем. Вот если уж мы говорим о воспоминаниях Джафера Сейдамета, то вот 1914 год, умирает патриарх Исмаил Гаспринский, и на его похоронах Номан Челебиджихан произносит речь. И эту речь он произносит до такой степени проникновенную, что вот там люди, которые собрались вокруг, не могут сдержать слез, а он призывает не только к почитанию памяти и продолжению дела, но и к конкретным делам. Давайте вот там создадим специальное еще одно там благотворительное общество, чтобы у нас было. И в этот момент даже один из купцов, находившихся в тот момент на похоронах, так расчувствовался, что и свой дом отдал под это вот под будущее благотворительное общество. То есть мы точно знаем, что он обладал каким-то таким фантастическим даром убеждения. И это с одной стороны. С другой стороны, опять же, он был поэт. А поэт... Пусть это, конечно, так звучит странно, да, в России поэт больше, чем поэт. И к крымским татарам в Российской империи это относилось точно так же. Крымско-татарский поэт тоже был больше, чем поэт. Он в какой-то такой степени был почти пророк нового мира и может быть именно поэтом. Может быть, именно поэтому. Конечно, немалую роль сыграло то, что у него было образование. Когда мы смотрим на 17-й год, мы понимаем, что у него за плечами Стамбульский университет, и у него за плечами психоневрологический институт в Санкт-Петербурге. Это не просто на голову, это на 2 головы выше, чем у большинства крымских татар, которые не получали вот такого фундаментального образования. То есть медресе практически у каждого. А вот так, чтобы... Ну, вернее, не медресе, мектебе. Начальная школа практически у каждого, медресе у немногих избранных, а так, чтобы европейские университеты, ну, практически ни у кого. То же самое касается и Джафера Сейдамета. Стамбульский университет и легендарная французская Сорбонна. Вот с одной стороны молодость, с другой стороны вот харизма и известность как поэта, и с третьей стороны формальное прекрасное образование, которым мало кто мог похвалиться, и приводит к тому, что вот делегаты решают, что нужна новая кровь, нужны свежие люди и идеи.
Ну, посмотрим, что там. Моя работа над мемуарами Джафера Сейдамета еще не закончена, поэтому, может быть, потом как-нибудь еще мы детальнее поговорим о том, как они отреагировали, будучи на фронте, узнав о том, что они теперь главные по крымско-татарскому движению. Если говорить о единстве общества на тот момент, находило ли это революционное движение, скажем так, интеллигенции, да, крымско-татарской в массах, вот у крестьян, которые жили на земле, у рабочих? Все зависит от того, насколько мы хорошо понимаем, что такое единство и народная поддержка. Потому что никогда не бывает такого движения, кроме, может быть, Северной Кореи, которые бы поддерживали все 100%. Вот даже в России 86%, а 14% все-таки нет. Да, поэтому среди крымских татар в начале 20 века точно так же была неопределенность, ну, я не знаю, можно ли это называть расколом, но дискуссии во взглядах точно были на то, каким нужно строить это будущее общество. Где-то примерно 80 против 20. 80% крымско-татарского общества исповедовало вот эти вот идеи такого вот народного социализма, назовем это так. То есть, с одной стороны, чтобы было и освобождение крымско-татарского народа как целостной нации, с другой стороны, чтобы не было никакого угнетения по социальному признаку, то есть бедным раздать земли и лишить возможности духовенства, ну, не то чтобы угнетать, но уж, по крайней мере, жить за счет трудовых доходов других людей. А где-то 20% было такие консерваторы, которые говорили, нет, надо все оставить как есть, и надо, чтобы вот оно, может быть, даже укрепить то, что было раньше. Вот лидером этих 80% и был Номан Челебиджи-хан, поэтому он молод, он ведет всех в будущее, а у тех 20% были свои лидеры, например, опять же, бывший глава Бахчисарая Сулейман Мирза Крымтай. Он довольно известен вот в начале 20 века был и тем, что чуть не оказался вызванным на дуэли, и не вызвал на дуэли Исмаила Гаспринского, ну а потом вот оказался и с его учеником в контрах. Но из этих 80% тоже надо понимать, что не все как один, вот, как следовали, как слепо, как бараны за проводником. Там тоже была дискуссия о том, в какой степени должно быть это движение национальным, а в какой степени оно должно быть интернациональным, социальным. И в конечном итоге среди тех, кто в начале 17 года был в одном строю с Номаном Челебиджи-ханом, были несколько человек, которые потом стали коммунистами. Буквально в течение одного года, вот с 17 до начала 18 года, Исмаил Фирдевс, и Вели Ибраимов, и Али Баданинский перешли вот они оставили вот это вот национальное крыло и перешли больше к такому левому крылу. Ну, это стоило им жизни, насколько я знаю, да? Не всем и не сразу. Строго говоря, Али Баданинский положил свою жизнь в борьбе с белыми. Что касается Вели Ибраимова, то он сделал карьеру, схожую с карьерой, конечно, Номана Челебиджи-хана. Он возглавил в конечном итоге вот эту вот Крымскую АССР, коммунистический Крым, татарский, о котором, может быть, он и мечтал в 17 году, но в 28 году он был арестован и расстрелян. Потому что советская власть, она вот такая вот, какая была. Но, тут можно провести параллели вот с сегодняшним днем, да? Вот, конечно, почему бы их не провести? Вот что может ждать тех, кто пытается сейчас в оккупированном Крыму говорить о каком-то восстановлении прав крымско-татарского народа, пытаться там как-то отстаивать права, выпрашивать их фактически у оккупантов, и что их ждет, ну, может быть? Ну, тут, как мы понимаем, как говорили эсеры в начале 20 века, в борьбе обретешь ты право свое. Когда какие-то права за отдельным человеком или за целым народом получены по милости кого-то сверху, а не потому, что существуют там сдержки и противовесы, не потому, что есть борьба и все такое, то надо понимать, что сегодня хозяин добрый и права есть, а завтра хозяин злой и права заберут. И вот в начале 20 века мы видим, как
крымские татары, которые пошли на службу к коммунистам, я не скажу, что их было много, но они были, их было довольно прилично. И они сумели в первое десятилетие сделать карьеру и подняться на самый верх. А потом Советский Союз, потому что после 1927 года Сталин уже фактически оставался единственным руководителем, все остальные были оттеснены, и Сталин решил, что старые эти игры в национализацию, в коренизацию ему больше не интересны. Ему нужно выстраивать более жесткую вертикаль. И жесткая вертикаль начала выстраиваться в две волны. В конце 20-х годов от власти были отстранены и кое-где расстреляны национальные руководители, а в конце 30-х годов старая коммунистическая элита из числа большевиков, уже ленинцев верных, пошла под нож. И в этом смысле каждый день тому, кто надеется на милости хозяина, надо понимать, что завтра хозяин раздумает, и все, и вместо кости будет палка. Пример Вели Ибраимова – это просто пример, который можно на памятнике высечь и каждому показывать. Почему не получилась Крымская Швейцария? Притом, при всей романтичности, Номан Челебиджихан, мы уже выяснили, был достаточно харизматичным и трезво мыслящим, насколько я могу судить политикам, потому что он один из немногих понимал, что именно для Крыма нужна своя армия. Он призывал крымских татар, служивших в России, вернуться домой, защищать свои дома. Почему не получилось? Что не удалось сделать? Спас ли бы эту республику союз со свободной Украиной, которая тогда боролась с большевиками? Не спас бы. Конечно, как можете вы мне сейчас сказать, что сослагательное наклонение... Я как раз говорю, что это вполне нормально. Нормально. Тогда давайте попробуем это представить. Я вам скажу так. Чисто теоретически, если играть в компьютерную стратегию за крымских татар в начале 18 года, если знать все ходы и выходы, то можно попробовать пропетлять. Можно попробовать, потому что задача ведь не стоит победить большевиков во всей России. Задача стоит продержаться до апреля, пока не придет помощь союзников, тогда германцев и австрийцев. До апреля какого года? 18-го. То есть с января по апрель буквально там 4 месяца, в принципе, шансы есть. Небольшие, но есть. Для этого нужно, во-первых, сконцентрировать в одних руках не только там крымско-татарские эскадроны, но и офицерские дружины, а еще перекинуть с румынского фронта мусульманский корпус Сулеймана Сункевича и провести там более жесткие такие государственные реформы в самом Крыму. И тогда да, можно и не совершать всяких военных глупостей, можно попробовать от большевиков отбиться на 4 месяца. Но это ведь мы сегодня такие умные. Мы ведь сегодня знаем, что нужно было сделать, как нужно было сделать. А в 17-18 году какая помощь от Украины, если Украина не в состоянии удержать своей собственной столицы Киева? Если для защиты Киева под Крутами 700 человек удалось лишь собрать. Хотя, казалось бы, там есть 1,5 миллиона украинцев на фронте с винтовками. Почему бы они не выходят на защиту своей страны? А на самом деле большинство украинцев, как только приближались войска с востока, матросы питерские, рабочие Москвы, они объявляли о своем нейтралитете. И все, в общем-то, мы не против вас, идите дальше. И так большая часть Украины оказалась под контролем большевиков. С Крымом то же самое. В Крыму были слишком хорошо мотивированные матросы и слишком мало координированы их противники, которые тянули воз в свою сторону. А большинство российских офицеров, которые в тот момент находились в Крыму, которые в тот момент пребывали на излечении или просто отдыхали от Первой мировой войны, они решили, что борьба между матросами и крымскими татарами – это не то, что им нужно, это не их война, и они вполне могут пересидеть. А потом оказалось, что офицеры чуть ли не первые пошли под нож на первом этапе красного террора в 18 году. То есть, да,
теоретически шансы были, но слишком много допущений. Почему не получилось? Потому что слишком плохая была координация между всеми представителями. И если уж даже Номан Челебиджихан с Джафером Сейдометом разругались в январе 2018 года, то что говорить там о крымско-татарском национальном движении в целом и о крымско-русских или крымско-украинских отношениях? Слишком большое было напряжение, слишком неравные силы. И слишком мало вот тех, кто действительно хотел, чтобы был мир и чтобы была Крымская Швейцария. Большинство, как ни прискорбно, все-таки хотело, чтобы были реализованы какие-нибудь другие проекты. Вот поэтому и не получилось. И заканчивая наш разговор, потому что уже время подходит к концу, традиционный вопрос, наверное, какие выводы можно, какие уроки из этой истории мы можем сделать сегодня для того, чтобы не повторять тех ошибок, которые были в 2018 году при создании государственности крымско-татарской, скажем. Ну, о первом я уже говорил, о том, что когда права не добыты в борьбе, а получены сверху от хозяина, всегда надо иметь в виду, что сегодня хозяин добрый, а завтра злой, и права отберет еще и накажет. Это первый и самый неоспоримый из всех выводов. Второй, о котором мы говорили только что, там, где нет единства, там самые агрессивные будут править бал. Потому что вот как-то у нас так получается в современной Украине, на Западе, вот, в Америке, в Британии в еще большей степени такое вот какое-то отношение к агрессору и к агрессии странное складывается. Дескать, если не обращать внимания на агрессора, если не сопротивляться, если ему потакать, то, может быть, удастся как-то его замирить, успокоить, и, может быть, он там и не пойдет дальше. Вот приблизительно так и в начале 2018 года были люди, думавшие, что с большевиками можно договориться, с большевиками можно вступить в какой-нибудь союз. А в Украине сегодня говорят, ну давайте, может быть, там есть смысл договориться посередине, главное просто перестать стрелять, чем мы лучше там, чем они, если будем проявлять агрессию и защищаться активно. Ну, вот в 2018 году это привело к тому, что агрессивные и не связанные никакими такими особенными моральными императивами большевики не просто захватили власть, а они устроили физический террор и перебили своих противников. Сегодня, если Украина и западные страны будут точно так же относиться попустительски к проблеме агрессии внешней, то я боюсь, что во многом закончится ничуть не лучше наша ситуация. Вот эти два урока – это довольно много для того, чтобы их можно было просто проигнорировать. Но, к сожалению, далеко не сразу и не всегда они должным образом оцениваются. Мало их сформулировать, нужно еще их закрепить на практике. Вот с этим у нас, конечно, проблема. Ну и главное не забывать, наверное, да, что нынешняя российская система, да и в принципе российская система, она это ментально те же большевики, с которыми нельзя договариваться. Это просто опасно. Да, она и юридически в сущности та же и осталась. Кто сейчас во главе России, если не большевики последнего там призыва в 70-х годов из спецслужб? Благодарю вас, Сергей, за то, что были с нами в эфире. Кандидат исторических наук Сергей Игроменко. Говорили мы о Номане Челебиджихане, о Крымской Народной Республике. На этом наш эфир подходит к концу. Я благодарю всех, кто был с нами. И прошу подписываться на наш YouTube-канал, чтобы знать и видеть больше. Вы можете поддержать также нас на Patreon, для того, чтобы мы смогли как можно дольше и лучше работать для вас. А этот эфир подошел к концу. Сейчас Заман. Не пропустите. Україна стала полем випробування російської дезінформації. Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс
в інтерв'ю «Європейській правді». Вона відзначила, що з 2014 року Росія використовує свою пропаганду як зброю проти України та західного світу. Тому до санкцій, запроваджених проти телеканалів News One, 112 та ЗІК, поставилася з розумінням, каже посол. Бо медіа, пов'язані з очільником проросійської партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком, вже неодноразово отримували попередження за розповсюдження фейків та підігравання російській пропаганді. Є відмінність між свободою слова і такою інформацією. Я би навіть не називала це інформацією. Це радше продукт для створення картини, яка суперечить реальності. І коли я це бачу, то розумію рішення президента Зеленського. Тим більше я щойно повернулася зі сходу України і переконалася, наскільки серйозною проблемою є дезінформація. Я чула це від мешканців Донбасу, від військових. Один український воїн загинув, ще двоє дістали поранення на Східному фронті. Минулої доби окупанти били з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем неподалік Водяного на Приазов'ї. На цьому ж напрямку ворог запустив 2 десятки заборонених мін ПОМ-2. Поблизу Авдіївки били з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Там внаслідок обстрілу загинув боєць бригади імені Чорних запорожців Сергій Петраускас, а його побратим дістав уламкові поранення. Поблизу Південного окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Там поранено бійця Збройних сил. Гаряче на фронті було і сьогодні зранку. Поблизу Зайцевого ворог накрив українські позиції мінами. Один боєць загинув, ще один дістав уламкові поранення. Ворог бив із артилерії 120-го калібру. Українські військові відповіли вогнем. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід» поблизу Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а в передмісті Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів. На обстріл противника українські воїни давали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ. Він дав слово померти за знання. Номан Челебіджихан закінчив кримські медресе Ахчора та Зенджерли, а також Стамбульський та Санкт-Петербурзький університети. Він прагнув захистити права корінного населення Криму, об'єднавши всі народи та заснувати в Криму справжню цивілізовану державу. Після лютневої революції Номан Челебіджихан був обраний головою мусульманського комітету Криму, на чолі якого займався відкриттям національних видань та створенням механізмів функціонування півострова. Разом із Джафером Сейдаметом вони створили політичну партію, за діяльність якої був заарештований та звинувачений в антиурядовій агітації серед кримсько-татарських солдатів. Він об'єднав кримських татар в перший парламент Курултай та став його головою та муфтієм Криму, України, Польщі та Литви. Челебіджихан прагнув створити мусульманські збройні сили з числа кримських татар. Проте зіткнувся з червоною стіною більшовиків, від якої і загинув. Але його цілі та прагнення залишаються актуальними і сьогодні, в 103-ті роковини беззаконня російської агресії проти кримських татар. Крим – це Україна. Не просто гасло, а й онлайн-виставка. Генічеська громада на чолі радіо «Говорить Рикове» та Риковська мистецька школа організували конкурс малюнків до Дня пам'яті кримсько-татарського політичного і державного діяча Номана Челебіджихана. Діти віком від 6 до 17 років з більш ніж 100 малюнками створили онлайн-виставку з такою ж назвою «Крим – це Україна». Конкурс відбувався онлайн, проте в ньому взяли участь кримсько-татарські та українські діти, що мешкають в Генічеську та ближніх селищах.
Страшна різанина та сотні покалічених доль через історії очевидців. До роковин Ходжалинської трагедії в Києві презентували документальну стрічку «Нескінченний коридор». Це історія про різанину в азербайджанському місті Ходжали в лютому 1992 року. Вірменські та російські військові тоді жадали зайняти стратегічно важливі шляхи, які проходять неподалік від міста в Нагірному Карабасі. На своєму шляху загарбники не щадили цивільне населення, били артилерією по житлових кварталах та вулицях, добивали останні осередки спротиву. Загинули сотні мирних жителів, а ті, хто вижив, сформували колонну. Автівками, автобусами і хто чим міг рушили до Ахдама. Про жахи тієї трагедії розповідають очевидці, про те, як втрачали рідних та як залишали рідні домівки. Эти события всегда будут актуальны, они будут говорить о том, что если в стране царит раздрай, если политическая власть борется с оппозицией, если в обществе нет единства, солидарности, эти политические игры могут быть использованы в грязных целях. Вот Ходжалы – это как раз тот случай. Общая боль и трагедия, учитывая те два фактора, которые вы упомянули, что мы братские народы и с точки зрения религии, и с точки зрения нации, она только объединяет. В этом нет никаких сомнений. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыму». Мая будет в эфире. И в рамках нашего марафона мы обсуждаем трагическую дату в истории крымско-татарского народа. Именно в этот день, 23 февраля 1918 года, матросами был убит национальный лидер крымских татар, муфтий мусульман Украины, Литвы, Польши и Крыма, первый президент Крымской Народной Республики, создатель первого съезда Крымско-татарского Курултая Нуман Челебиджихан. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Шевкет Наматулаев. Хайрлах Шамвар, и будем говорить про те перспективы, которые были видны Нуману Челебиджихану, про те события, которые происходили в тот период, про те надежды, которые были в тот период, воплотились или нет, с чем они были связаны. И Крым-татар жадайт аяқшымды ярым саат бөлікіміз рус тілінде олajaq тарихчы Гульнара Бекирова или Лафетеджеміз. Кенеден Нуман Челебиджиханны аңажамыз о вақыттаки олған вақияларны, о вақытта олған фаджияларны ве тарихчы айтқаным кебі Гульнара Бекирова или музакире кечережек мас видео бах вастасынен мебелесим шымды Гульнара хану бізнен багдадыр. Да, с нами сейчас на прямой связи историк Гульнара Бекирова. Давайте ее поприветствуем. Гульнара ханум, селям алейкум. Алейкум салям, Гульсум ханум, алейкум салям, Шевкет бей. Гульнар ханум, давайте попробуем вместе восстановить события 1917 года. Начнем с того, что вот 17-й год на дворе, в Петрограде уже временное правительство, и молодые интеллектуалы Джафер Сейдамет и Нуман Челебиджихан возвращаются из-за границы в Крым, где, как и в Киеве, идет подъем национального движения. И что происходит дальше? Ну, действительно, вы правильно сказали, это революция, февральская буржуазная революция, это то знаковое событие, которое перевернуло жизнь, в том числе и самой такой скромной, маргинальной, я бы даже сказала, окраины Российской империи Крыма. И докатилась революция, вот это самое действительно докатилась до Крыма. И крымско-татарские интеллектуалы были здесь действительно в фарватере очень таких важных, стали, по сути, одними из лидеров политической такой повестки Крыма.
И я думаю, что ну, у нас вот эфиры, наверное, такие немножко больше философские, да, чем исторические. И это ведь на самом деле было не случайно, да. Вот час назад об этом говорил Сергей Громенко, историк, мой коллега, и он размышлял о каких-то предпосылках вот этих событий. Я в значительной степени с ним согласна, потому что 1917 год — это, ну, в некотором смысле апогей, подходы к которому были значительно раньше. Ведь кем были крымские татары вот к этому моменту, да, вот к этой такой точке, да, временной? Это был народ угнетенный во всех смыслах. Это был народ, который на тот момент, полтора века, почти полтора века, да, находился уже в лоне Российской империи. И даже в сравнении с другими национальными элитами, национальными меньшинствами Российской империи был очень чрезвычайно угнетен. И об этом писали ну, абсолютно все, кто бывал в Крыму, и русские путешественники, и зарубежные. Крымские татары уже в середине XIX века превращались в меньшинство на своей исторической родине. И вот деятельность Исмаила Гаспринского, его учеников, близких сподвижников, она подготовила почву для вот этих самых событий 1917 года. Так что здесь есть определенная закономерность, что вот этот самый глубоко угнетенный народ дал нам 104 года спустя и вообще миру вот такой опыт. В значительной степени, конечно, эти люди были политическими романтиками. Мы еще будем, видимо, говорить о том, почему не получилось. Но, тем не менее, в марте 1917 года, конечно, крымские татары переживают подъем, что характерно. И Джафер Сейдамет, и Нуман Челебиджихан не участвуют в Всекрымском мусульманском съезде. И что лично для меня очень значимо, что их, по сути, вот это политическое лидерство им передают представители старшего поколения. Али Баданинский, Тиджилил Хаттатов. То есть те люди, которые подготовили вот этот самый Всекрымский мусульманский съезд, который проходил в Симферополе 25 марта по старому стилю. И Нуман Челебиджихан становится, по сути, лидером нации. Вот ему вот старшее поколение и делегаты съезда, то есть он получает всю полноту власти. И при этом на это время он находится с Джафером Сейдаметом в Одессе, да, если я не ошибаюсь? Совершенно верно, да. Он находится в Одессе, в больнице. Джафер Сейдамет в действующей армии. И ну, я могу себе так представить, насколько они были удивлены. Немного об этом пишет, ну, наверное, многие наши зрители знают эту вот чудесную книгу Юнуса Кандыма. Это еще хороший повод для нас вспомнить замечательного нашего писателя. Да? Ну, она была издана на крымско-татарском языке, и очень хорошо, что она теперь издана на украинском языке. И вот в этой книге так вот наш замечательный писатель, историк Юнус Кандым так детально воспроизводит вот этот момент, когда друзья узнают, что, по сути, они становятся лидерами нации, их избирают, ну вот такое политическое лидерство они получают, причем Нуман Челебиджихан становится и светским лидером, и духовным лидером. Ну, вот в первой части нашей программы, и Сергей об этом говорил, ну и наши зрители, конечно, об этом знают, что Нуман Челебиджихан и светское юридическое образование, и, что очень важно, он был сыном имама, он имел и духовное образование, он был богослов. И то есть это такая, знаете, универсальная личность для нашего народа, такой наш Леонардо да Винчи, да, вот такой, вот, знаете, как Леонардо эпохи Возрождения, вот для нас Нуман Челебиджихан поэт и публицист, и политик, что очень важно. Ну, я очень люблю такую личность Шевки Бектори, и вот он один из тех, кто описал нам первые такие вот политические шаги Нумана Челебиджихана и его
внешность и такой интеллектуальный образ молодого лидера, да, то есть он и внешне выделялся. С одной стороны, он был очень сдержанный, прекрасно одевался, был прекрасным оратором, и в то же время он был такой, знаете, интроверт, мыслитель. И я не знаю, там в первой части Сергей говорил об этом или нет, в 1908 году. В общем-то, он оказался в Стамбуле уже, с одной стороны, молодым, но уже зрелым человеком, 23 года. сформировавшимся. Да, 23 года. То есть это прекрасный возраст. Да, ну вот ваш ровесник. Вот, кстати, для вас это вот просто такой уникальный путеводная звезда. Да? Так вот, он оказывается в Стамбуле, это тоже очень Константинополь, да, точнее, на тот момент это понятно, да, Византийская империя, это какая традиция. И крымские татары, что тоже для меня очень важно, по-моему, историки не часто обращают на это внимание, но вот в этих организациях в 1908 году была образована организация крымских татар-студентов, да, которую возглавил Джафер Сейдамет и Нуман Чингисхан, а в следующем году Витан. И здесь уже очень заметны вот такие вот политические приоритеты, да, и его политическое лидерство, ну, очевидно становится для всех. И рядом с ним вот те люди, которые впоследствии будут его соратниками уже спустя, ну, почти 10 лет, да, в 1917 году. Это и уже упомянутый Джафер Сейдамет, это и Абибулла Удабаш, это и Шевки Бектуре, конечно. Это люди, которые, да, и это молодежь, которая пишет, которая мыслит. Сам Челеби-Джихан, он, понимаете, вот он пишет, с одной стороны, да, рассказ, значит, вот о своих, так сказать, школьных годах, знаменитый рассказ «Молитва ласточек», а в то же время он анализирует очень детально политические движения того периода. То есть он, вот сейчас бы сказали, что он политолог, да? Но он и политик, и политолог, и духовный лидер. То есть вот очень важно вот это самое, мне кажется, универсальная составляющая. Да? И вот этот опыт, который в 900 следующем году уже организована вот его организация «Витан», и там уже собираются вокруг него вот те люди, которые уже в будущем возглавят вместе с ним вот это самое движение. То есть он не один. Мне очень важно, что к 17 году это уже плеяда. Там Асан Сабри Айвазов, тоже вот это вот человек, который уже к тому времени, он редактирует после смерти Гаспринского газету «Терджиман», да, он преподавал вот в школе нового типа. Тоже весомая фигура, конечно, очень драматический финал вот его политической карьеры. Ну, это другая уже совершенно история. Успеем об этом говорить, может быть, нет. Но вот сам факт, что вот эти самые люди, Ахмед Узенбашты, конечно, врач, писатель, историк, и вот эти самые молодые люди, они получают, по сути, всю полноту власти и пытаются реформировать жизнь своего народа и жизнь своего полуострова. То, о чем они 10 лет назад в рамках деятельности своих молодежных организаций много говорили об угнетении. Ну, уже все знают о том, что там Джафер Сейдамет написал работу об угнетении крымско-татарского народа, и за это, в общем, подвергся, конечно, такой обструкции со стороны российского правительства. И все, конечно, знают, что они все, эти люди, очень много учились. И там Чубанзаде закончил Будапештский университет и был молодым доктором наук. Говорили о том, что успел помимо учебы, значит, в Стамбуле Челеби-Джихан поучиться в Санкт-Петербурге. Но что интересно, он там не только учился в психоневрологическом институте, но и тоже пытался сблизиться, общаться со своими коллегами, ну, скажем так, наиболее активными представителями революционного движения, да, российского. То есть мне, в общем, кажется, что это тоже очень важно, и для наших зрителей тоже очень важно, что
чтобы они понимали, что это не какие-то там случайные люди, которых история выбросила, да, что называется, на свою арену. Нет, это люди, которые поступательно, несмотря на свою молодость, шли вот к этому самому политическому лидерству. Но что очень важно, что вот в нашем не очень, может быть, большом Крыму их уже на тот момент знали, даже при том, что они не были участниками Всекрымского съезда. Гульнара Ханум, у меня такой вопрос. Мы все знаем выражение Нумана Челебиджихана по поводу народов Крыма. Он видел как один общий букет, который дополняет, украшает друг друга. Как вы думаете, если бы не большевики в 17-18 году, удалось ли Нуману Челебиджихану воплотить все это в жизнь и договориться с теми народами, русскими, украинцами, греками, болгарами, которые населяли в то время Крым, договориться и создать государственность? Конечно, мне бы хотелось сказать утвердительно, но я думаю, что на тот момент таких исторических политических предпосылок для победы вот этих самых романтиков не было, потому что большевики действительно представляли собой грубую, хамскую, наглую силу, которая всем буквально народам помешала развиваться поступательно. Да? Все такие политические, очень продвинутые передовые проекты, все рухнули, да? Никто не справился. Но вы правы в том, что, конечно, если бы большевиков на тот момент не было, и не было этого жесткого противостояния, я думаю, что это реально было бы. Просто для этого нужно было, подобно, как Финляндия, да, просто отделилась от России и построила совершенно другое государство. Но, к сожалению, крымские татары на тот момент были действительно, уже составляли меньшинство на исторической родине, что чрезвычайно важно, и что сегодня далеко не все понимают, почему крымские татары сегодня оказались в нашей современной, да, исторической точке, почему оказались в столь, я скажу мягко, трагично плачевном состоянии. Это ведь трагедия тянется с 1783 года, и когда государство, образующий народ, за какие-то 150 лет потерял политическую субъектность, потерял, в 21 году была попытка восстановить этот статус политический, но понятно, что советские автономии — это была только ширма для Сталина, чтобы там некоторое время манипулировать этими самыми идеями и, по сути, этими самыми, да, малочисленными и ничего не значащими для Сталина народами. И когда появилась при первой же возможности и первые же репрессии тоже обрушились как раз на лидеров национальных окраин. Собственно, самым первым был Вели Ибраимов, даже среди лидеров советских автономий. А дальше уже этот каток, буквально в 1944 году была предпринята попытка геноцида. Извините, что я так в разные эпохи невольно это, потому что я сейчас просто пытаюсь больше размышлять не как историк, больше историосов, да, чтобы пытаться это все понять, продолжение событий, да. Гульнар Ханум, почему крымские татары сегодня оказались в этой трагической точке, когда нам приходится восстанавливать, по сути, все с нуля, да, ведь когда началась массовая саморепатриация крымских татар в 80-х годах, мы, конечно, понимали, что мы должны все начинать в Крыму уже с нуля. И крымские татары были просто счастливы, что есть. Но очень важно, да, что в 91 году, мы в этом году, через полгода, мы будем вспоминать события второго Курултая. И мы, конечно, должны гордиться тем, что имя Нумана Челебиджихана не было тогда забыто. И Курултай, который произошел 74 года спустя, это целая эпоха, это целое поколение людей, которые жили в изгнании, подверглись репрессиям, они не забыли имя.
Ну, я, наверное, очень сильно далеко отклонилась. Да, я вот что хотела спросить. Вы несколько раз отметили, что Нуман Челебеджихан был романтиком. Как мне представляется, в отличие от прагматичного Джафера Сейдамета. Вот в чем заключался этот романтизм и в чем он действительно ему помешал? С одной стороны, он был, конечно, романтик, но с другой стороны, он был и реалист. Конечно, Нуман Челебеджихан не мог не понимать, что крымские татары на своей единственной исторической родине в 1917 году уже составляли меньшинство. И когда была попытка предпринята вот эта, ну, действительно героическая попытка реформировать всю жизнь Крыма и построить ее для всех крымчан. Ведь всегда Нуман Челебеджихан, он был, в общем-то, центрист, конечно, он подчеркивал, что мы строим Крым, вот про этот самый пресловутый букет, да, о котором мы обязательно говорим, но это правильно, он был реалист, он говорил, что Крым для крымцев, а Крым для крымцев — это, конечно, не только для крымских татар. Может быть, он сказал бы иначе, если бы крымские татары жили в 1783 году и составляли большинство населения Крыма. Но крымских татар на тот момент, к сожалению, было четверть населения. Это по самым таким хорошим переписям. Да? То есть вот эта самая трагедия изгнания, трагедия выдавливания, которая была вот предпринята, по сути, геноцида неизвестного, да, крымско-татарского народа, когда после первой аннексии крымские татары вынужденно покидали родину. Вот она привела к тому, что вот восстановить вот эту самую жизнь крымских татар и жизнь Крыма, и превратить Крым вот в эту самую Швейцарию на тот момент было чрезвычайно сложно. Ну вот, как оказалось, невозможно. Да? Возможно, то есть я уверена, я почти уверена, что если бы крымские татары составляли хотя бы половину населения полуострова, вот эти начинания, потому что это был практически, это был гениальный интеллектуальный проект. Я абсолютно не преувеличиваю. А в чем была его уникальность вот этого проекта, проекта Крымской Народной Республики? Да, уникальность его была в том, что, я здесь тоже не открою Америку, об этом писал и резидент одной из зарубежных разведок, и все знают, вот в этой самой прописанности вот этих норм, да, Конституции. Это была, по сути, первая Конституция, боюсь ошибиться, насколько я знаю, это вообще была первая, такая демократическая Конституция Крыма. Крымские татары реформировали вот эту самую жизнь Крыма под всех жителей полуострова, не только под крымских татар. И вот поэтому вот этот тезис о букете вот как раз отсюда. Ну и плюс уравнивание прав мужчин и женщин. Да, мужчин и женщин, но это вообще отдельная история, очень красивая, я бы так сказала, история. Вот в первой части Роман спрашивал у Сергея, я вот как раз на этом моменте как-то включила телевизор и услышала вот как раз о женском вопросе. Это же чрезвычайно важный вопрос. Действительно, дореволюционная эпоха, а он же ведь духовный лидер был, да, и ему приходилось сражаться, даже не побоюсь этого слова, с собственными клерикалами, да, и он открыл двери для женщин, двери мечетей. Это не я об этом сказала, это вот так было, да. Женское национальное движение тоже крымско-татарское, которое возглавляла, как всем известно, Шафика Гаспринская, дочь Исмаила Гаспринского, но рядом с ней же были такие красивые, умнейшие женщины, как Айша Исхакова, которые произвели фурор. Вот делегация крымских татар произвела фурор на съезде народов в Киеве. Джафер Сейдамет об этом подробно написал. И когда была открыта женская гимназия, ее тоже возглавила Айша Исхакова. Я еще очень хочу, мне об этом редко говорят, но я очень хочу об этом сказать. Челебеджихан понимал значение образования.
Почему-то об этом редко говорят, не знаю почему, но он встречался весной 17 года. Вот представьте себе, Всекрымский мусульманский съезд прошел, и одна из его первых встреч — встреча с учителями. Очень Он, показательно. да, понимаете, насколько симптоматично, да? То есть он понимает, что это очень важная такая часть жизни, образования. Ну и крымских реформирование, да. реформирования. И знаете, я прочла об этом в одном из воспоминаний, по-моему, Юнуса Кандыма. А потом я прочла об этом у собственного деда Абдурамана Бари в воспоминаниях. И он пишет, я вначале, честно говоря, даже думала, может быть, он ошибается. Я потом, вот когда уже верифицировала вот этот факт в другом источнике, уже поверила, да. Вот, то есть он собирал, вот Абдураман Бари описывает, что Челепи-Джихан весной 17 года встречался с учителями, произнес блестящую, потрясающую вообще речь. То есть он был оратор великолепный, он был, конечно, интеллектуал. И есть потом документ архивный, да, о том, что и дед об этом пишет, что он несколько месяцев были курсы для учителей, потом им выдали что-то вроде диплома, и потом, вот мой дед Абдураман Бари, он там потом обучал керченскую свою, значит, часть, да, и таких учителей, конечно, было много. То есть сам факт, что Челепи-Джихан понимал значение как раз вот образования, что оно должно быть не костное. Он учился в Заджелпесе, но обратите внимание, да, что он ведь учился там недолго, и, кстати, и Абдураман Бари тоже учился. То есть это был уже такой упадок вот этого самого славного, конечно, прославленного учебного заведения, но время диктовало уже иные методы, иные способы образования, и Челепи-Джихан их, кстати, тоже изучал. У него ведь есть в Терджемане статья 1916 года о национальном образовании. У него в Терджемане, вот тоже в 1916 году, была статья как раз о женском вопросе. То есть представляете, какой это был вообще универсальный такой ум, что человек, который мыслил действительно категориями, я не знаю, масштабными, да? То есть они действительно, вот эти люди, это плеяда людей, действительно молодых очень людей, мечтала о том, чтобы реформировать жизнь Крыма и, что очень важно, крымско-татарского народа. Вот что еще хотела спросить, Гульнара Ханум. Сегодня крымские татары, как коренной народ Крыма, видят свое будущее исключительно в составе Украины. И если вот говорить о 17-х годах, тогда летом 17-го года Джафер Сидамет, если я не ошибаюсь, вы меня поправите, с Аметом Озенбашлы ездили в Киев и встречались с руководством Украинской Центральной Рады, в частности, с Винниченко и Шульгиным. Вот какую поддержку оказывала тогда Украинская Центральная Рада крымским татарам, и чем тогда закончились эти переговоры? И таких, насколько мы можем, да, это восстановить, да, вот эти события. Это, конечно, сюжет, я сразу скажу, который нуждается еще в изучении, очень много белых пятен в нем. Но действительно встречались, действительно об этом остались свидетельства и Джафера Сидамета, и с той стороны, да. Но вот, к сожалению, вот эти встречи, они действительно были не столь конструктивны, как, так я мягко скажу, да. Они были, с одной стороны, эти люди явно симпатизировали, да, друг другу. То есть, но то, что не было вот таких контактов, что ли, что это было все-таки время, такая революционная эпоха, вот прощупывания, да, почвы, зондирования, вот узнавания друг друга. И в определенном смысле, конечно, недоверие. На сей счет тоже есть ряд таких фрагментарных исследований, но мы сегодня, конечно, думаем о том, что случилось бы с Крымом, если бы Крым тогда, в 17 году, стал украинским, и если бы все-таки был заключен тогда стратегический союз крымских татар и украинцев. Конечно,
скорее всего, судьба бы и Украины, и Крыма сложилась бы иначе. Но вот из-за вот этого такого, может быть, недоверия, может быть, где-то незнания, непонимания, при том, что, ну, в общем, тогда украинцы на тот момент, по сути, сказали крымским татарам: управляйте Крымом, как вам заблагорассудится. Но вот такого прочного стратегического союза тогда не получилось. Но вот теперь задним, что называется, умом мы понимаем, что вот тогда, конечно, если бы хватило вот политических, может быть, я не знаю, политической воли у вот этих сторон, да, двух таких важных политических акторов, найти вот эти точки соприкосновения и понять, может быть, что их ждет впереди. Но вот тогда этого не случилось, к сожалению. Гульнара Ханум, как вы считаете, если этот союз все-таки состоялся бы, украинцев и крымских татар смогли бы тогда противостоять этому большевистскому террору, нашествию? Я думаю, что, ну, это сложно, конечно, сказать, Шевкетбей, потому что это вопрос, знаете, да, в сослагательном наклонении, если бы. А историки работают с тем, что уже произошло. И вполне возможно, конечно, вполне возможно, что Крым, скорее всего, мог бы получить все-таки несколько иную такую траекторию развития, да. Но это, тем не менее, что опять для меня очень важно, как для историка, я думаю, что для вас тоже, что, ну, нужно извлекать хоть какие-то уроки из нашего совместного исторического прошлого. Ведь то, что не получилось в 17-18, вполне могло бы получиться в 20-м, в 21-м, ну и вообще-то гораздо раньше. И то, что сегодня Крым, это мое субъективное мнение, отдаляется от Украины каждый день, это в значительной степени тоже проблемы и мои вопросы украинским политикам. Здесь есть их очень большая вина, если вообще не вся вина, вот за вот это такое наплевательское отношение к крымским татарам, к Крыму и вот к тем чаяниям, которые есть у крымских татар. Ну вот, если говорить про 17-й год, ведь Нуман Челебиджихан, он ведь из разрозненных воинских частей собирал ведь армию, формировал все же свою же армию, и там их, если я не ошибаюсь, поддержало более 80% военных, которые находились на территории полуострова на то время, и даже крымский конный полк тогда приехал в Крым, но силы все же с большевистскими, которые были высажены там в Ялте и в Севастополе, их нельзя было все же сравнивать, правильно? И поэтому Курултаю выдвинули ультиматум, и большевики все же вошли в Симферополь. Но Нуман Челебиджихан все равно ведь не покинул полуостров, как, к примеру, сделал Джафер Сейдамет. Почему? Ну, это... Ну, он не покинул. Здесь есть всякие трактовки, что он там, может быть, пытался покинуть. Я здесь не берусь, значит, утверждать, потому что у меня недостаточно для этого источников. Я думаю, что вот очень важный аспект вы, Гульсум Ханум, затронули насчет воинских частей. Это был один из важных вопросов. И одна из вот как раз первых встреч была с учителями, но также с воинами крымскими татарами. И здесь тоже такая не по годам мудрость Нумана Челебиджихана, что он понимал вот этот самый такой аспект, да, что нет нации без армии, нет нации без силы. А сила тогда, конечно, была вот у этих людей. И действительно, вы верно сказали, он по крупицам, да, он призывал крымских татар вот объединяться, ну, возвращаться, во-первых, на полуостров, и объединялись, ну, вот, создавались вот эти крымско-татарские части. Но, правда, на момент, конечно, надо честно сказать, что на момент лета-осени 17 года крымские татары были единственной силой, которые могли противостоять большевикам. Другое дело, что потом уже, в общем, к сожалению, случилось в январе то, что случилось, вот эти самые конфликт такой очень тяжелый, который, ну, по сути, перерос в кровопролитные сражения.
Вот. Я не знаю вот всех таких вот деталей, потому что здесь очень много таких вопросов. Но сам факт, что он был схвачен, и это действительно был человек, который на тот момент был первым лицом, и об этом потом уже писали и Асан Сабри Айвазов, что ну вот большевики уничтожили все наши начинания, ну и Конституцию, уничтожили нашего лидера. И, конечно, это очень такая была страшная потеря для национального движения. И, по сути, несмотря на попытки уже восстановить даже вот Курултай, да, в 18 году, но уже не было вот этих личностей, не было этих фигур. Я не знаю, если бы, допустим, ну, опять-таки в сослагательном наклонении, если бы ему удалось Номану Челебеджихану там покинуть на тот момент Крым, да, вот в период вот этого самого такого красного террора, да, сохранить жизнь, я думаю, что, скорее всего, и он, если бы он вернулся на полуостров, ну, я боюсь, что у него не было бы шансов вообще сохраниться как политической фигуре, потому что, ну вот мы знаем последующие события, да. Единственная альтернатива у этих людей была это эмиграция, Джафер Сейдамин, да. Дальше коллаборация, ну, сотрудничество. Или работа сотрудничеством, то есть работа на большевиков. И все эти варианты уже заканчивались трагично. Да? Ну, Вели Ибраимов, понятно, расстрелян большевиками. И дальше была собственно, была расстреляна вся плеяда крымско-татарских большевиков, которые, даже те, которые были, ну вот, поначалу там в рамках сотрудничали Курултая. То есть здесь альтернатива была только одна — эмиграция. То есть большевики никому не оставили или сотрудничество, ну, такое очень трагическое, как у Асана Сабри Айвазова, когда, ну, человек был, в общем, так трагично сломан, и, ну, мы все тоже об этом знаем. Но в 1937-м все же был репрессирован. Да, ну, в общем, да, точно так же тех людей, о которых он писал, ну, на которых, возможно, писал какие-то не очень нелицеприятные вещи, он тоже был расстрелян точно так же, как и ну, вот его бывшие соратники. Кстати, как и большевики, которые там, ну вот Сервер Трубчу, да, он тоже был в тройке, вы знаете об этом хорошо, и в 1937 году он подписывал приговоры, а 17 апреля 1938 года был в тот же день расстрелян. Вот, то есть это тоже такая поучительная для всех нас история о том, чем заканчивается сотрудничество или коллаборация с людоедами. Çok sağ olun. Гульнара Ханум, çok sağ olun bizle bağlanğanız için. Историк Гульнара Бекирова была с нами на прямой связи. Biz ise sağlı dostlar Kırım Tatar tiline geçemiz. Çünkü bir kaç dakikadan bizim yayınımızga Türkiye'den semirdешlerimiz bağlanmalı. Elbette bu yılları mencesine böyle bir Номан Челебеджиханны вақшиже өлдіріп, Қырым татарларға да телеке олғаны көстерділер. Белки бұндан сонда базы бір инсанлар мечбур олғандыр Қырымны терк етмеге, чүнке Джафер Сейдамет те бұл бір лидер еді, ама ол да Қырымны терк етмеге мечбур олды. Onun үшін белесем шымды Түркиеде yaşаған ватандашларымыздан лаф етіп, бұл мевзуларны теренже огренмеге тырышарық. Böyle 1918 seneden son Türkiye'ye icret etkenlerinin sayısı çok oldu mu yok mu bu meselelerini de көтерecekmiz. Asıl da Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlar için Номан Челебеджихан nasıl iz kaldırganını. Hakikaten de çünkü Türkiye'nin bu meselelerde de rolü büyük edi. Çünkü zaten 1908 senesi İstanbul'a okumağa gelirken Номан Челебеджихан'ın böyle ve onun savdaşlarının ilk böyle gayeleri aynen İstanbul'da peyda olgan edi. Anda onlar işte okugan Kırım Tatar gençleri böyle teşkilatını, cemiyetini kurdular ve Cafer Seydamet o'zining memuarlarında yazar ki demek bu onlar böyle küçük bir odada toplaşıp İstanbul'da işte fenerler yakıp, bu kerosin fenerlerini yakıp
oturup işte çeşit türlü gayelerini, fikirlerini müzakere edilir ve bu böyle gizli şekilde yapılaydı. Çünkü o vakit Osmanlı İmparatorluğu'nda malum olganı gibi bu yaş Türklerinin inkılabı ve bu yaş Türkler inkılablarına destek etkenlerini Osmanlı İmparatorluğu'nun idareciliği böyle takip etiydi ve onlarını işte çeşit cezalara marum kaldıraydı. O sebepten onlar bu gibi teşkili işte yapkan faaliyetlerini gizlemek mecburiyetindeydiler. Zaten Cafer Seydamet de Osmanlı'dan Frankistan'a bu sebepten hicret etmeye mecbur kaldı. Çünkü yazgan bir makalesi sebebinden onun takibi de başlanılgan idi o zamanlar Osmanlı'da. Musafirimiz var galiba bizde canlı bağda. Celal içten yanlışmasak, şimdi bizden canlı bağda İstanbul Kırım Tatarları Derneği'nin yol başçısı Celal Bey. Selamun aleyküm. Merhaba, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Celal Bey, sizcesine Numan Çelebici-Han halkımızın tarihinde nasıl iz kaldırdı? Numan Çelebici-Han halkımızın tarihinde çok önemli izler bıraktı. Hürriyet ve bağımsızlık için mücadele etmek gerektiğini, gençlerimizin okumasını tavsiye etti. Ve ağırlıklı olarak gençlerimizin, halkımızın eğitim meselesinden ilgili sözleri ve şiirleri vardı. İşte Tatar gençleri okumuyor şeklinde bir şiiri vardı. Biz de İstanbul Kırım Derneği olarak Numan Çelebi, antlı kurbanımız Numan Çelebi-Cihan'ın bu desturunu düstur olarak aldık. Ve İstanbul Kırım Derneği olarak İstanbul'da, Kiev'de, Herson'da Numan Çelebi-Cihan'ın izinden giderek gençlerimizi eğitimlerinin iyi seviyeye çıkarılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ne gibi tedbirler ötkürüldü? Bu tedbirlerge bugün kim koşuldu, kim destek etti, tarif edebilirsiniz? Bugünkü tedbirlerde derneğimizde hanımlar Numan Çelebi-Cihan'ın ruhu için dua yaptılar. Toplandılar, duayla andık. Ama İstanbul'da yine bu pandemi yasakları devam ettiği için çok geniş bir şekilde katılımlı dualarımız olmadı pandemiden dolayı. Ama yine bir 10'a yakın kadınımız dernekte toplanarak dualarla Numan Çelebi-Cihan'ı andılar. Celal Bey, mana bu 1918 senesini alsak, Numan Çelebi-Cihan vahşice öldürüldü. Demek Kırım Tatarlarının o zaman böyle bir umutu var idi, devletçilik kurmağa, böyle bir tınç yaşayış teşkil etmege, ama ne yazık ki olmadı. Ondan son sizde malumat var mı? Kırım Tatarlarının sayısı çok idi mi? Türkiye'ye icret etkenlerinin sayısı 18. seneden son. Evet, yani Dobruca üzerinden Türkiye'ye gelenler var, benim ailem gibi. Ve de direkt Türkiye'ye gelenler var. Ve bu sayı tabii Rus baskısı arttıkça göç etmek zorunda kaldılar. Göç etmeselerdi iyi olurdu elbette. Ama bugünkü şartlara göre bunları değerlendirmek çok doğru olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yılında Türkiye'deki Kırım Tatarlarının sayısı 10'da 1. Yani 1 milyon. 10 milyonda 1 milyon. 1923'te. Bugünkü sayıyla baktığınız zaman 85 milyon Türkiye'nin, yani 7-8 milyonu Kırım Tatar kökenli insanlar. Bu da zaten Kırım Tatar Köyleri kitabını yazan Hakan Kırımlı'nın kitabında bu köy sayılarından bu 10. yıldaki sayılan nüfusu doğruluyor. Trakya'da, yani Türkiye'nin Avrupa yakasında aşağı yukarı 100'e yakın Tatar köyü var. Bunlar da hala kendilerini Kırım'dan göçmen olarak biliyorlar ve yaşıyorlar. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız şimdi demek belki yazıksınadırlar. Demek onların karba dedeleri şu zamanları Kırım'na terk ettiler de Kırım'da vatandaşlarımızın sayısı az olgan son represiyalar daha da çok oldu. Belki böyle fikirler vardır ya da yok öyle fikirler. Elbette zaman zaman böyle fikirler çıkıyor, böyle şeyler konuşuluyor. Ama o günkü şartlara göre bazı olayları değerlendirmek lazım.
Mesela bu göç esnasında benim ailemden de göç ettikleri zaman yolda kalan, mezarı belli olmayan akrabalarımız var. Türkiye'nin çeşitli bölgelerine göçüp de irtibatımızı kaybettiğimiz akrabalarımız var. Bunlarla da hala lakaplar unutulduğu için daha hala görüşemiyoruz. Belki bir araya geliyoruzdur ama akraba olduğumuzu bilmiyoruz. Böyle sıkıntılı şeyler var. Bu Rus baskısının o günkü şartlara göre değerlendirmek lazım. Yani Türkiye'ye o Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra göç eden Tatarlar Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Harbi'ne katıldılar. Kahramanlıklar gösterdiler. Böyle yaşayan Kırım Tatarları var. O aileler var Türkiye'de. Türkiye Cumhuriyeti de ilk kurulduğu yıllardan itibaren de öyle her şey güllük gülistanlık değildi. Ve Türkiye'nin kalkınmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin hayata geçirilmesinde temellerinde Kırım Tatarların taşı vardı. Nasıl Osmanlı İmparatorluğu'nda Kırmanlı, her Osmanlı İmparatorluğu sefere gittiği zaman harbe süvarilerinden geliyorsa, nasıl öyle bir Avrupa'ya çıktığı zaman bir katkı oldu? Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin de temelinde Kırım Tatarlarının kanı ve taşı vardı. Yani İstiklal Harbi'ne katılan Kırım Tatarları var. Ve mına dedik de 1918 senesi Kırım Tatarlarda böyle bir fırsat oldu ki devletçilik kurmağa ama ne yazık ki olmadı. O vakit Ruslar kederetti, demek bastılar Kırım Tatarlarını. 2014 senesi Ukrayna'da hakimiyet dengişkeni vakit Kırım Tatarlarda kenede böyle bir fırsat peyda olgan edi ama kenede kelip Ruslar bastı böyle bir intiluvlarımızını. Ve ne vakit endi bizler böyle bir fırsatlar yarata bilemiz. Neler yapmak gerekmiz böyle fırsatlar peyda olmasını için ya da beklemek gerekmiz tek. Valla bir kere başta şimdi Ukrayna devletinin bugünkü şartlara göre kökenli ve yerli halk kanununu kabul etmesi lazım. Ve orada bir otonom Tatar Cumhuriyeti kurulması lazım. Bu Türkiye'de yaşayan ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan Kırım Tatarları için çok dikkat çekici bir şeydir. Ben mesela kendi vatanımda Kırım'da yaşamak isterim. Böyle bir imkan ve fırsat yaratılırsa ben Kırım'da yaşamak isterim. İşimi orada kurmak isterim. Çünkü vatana hizmetin çok farklı yolları var. Yani ben kendim göçmeyi düşünüyorum. Ortalık Ruslar çekildiği zaman Ukrayna devleti de Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarının Kırım'a göçmesine müsaade ederse o şartlarda bizim kendi otonom cumhuriyetimizin alacağı kararlara her zaman için uymaya hazırım. Ve böyle da bir İnşallah. sualim var idi. Siz demek cevap bir başladınız. Demek siz Kırım'a koçmege, Kırım'da yaşamağa demek isteginiz var, böyle arzularınız ve hareket yapmağa da hazırsınız. Türkiye'de siz kibik insanların sayısı çok mu? Biz anlayıq ki bizler anda muhtariyet kursak bizim sayımız çok olmak gerek. Bir de bir kararlar alınğanı vakit demek tek umut Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlar Kırım'a koçu bizim sayımızını birden arttırsa demek bizde bir kuş olacaktır anda. Böyle insanların sayısı çok mu siz kibik? Var tabii. Yani ailesinde bitmediyse. Mesela bizim ailemizde Kırım hiç bitmedi. Çocukluğumuzdan belli hep Kırım'ı dinledik. Celal Bey işte... Mutlaka ailesinde Kırım'ı dinleyen çocuklar Kırım'ı merak edeceklerdir. Ben Kırım'ın kapısı açıldığı zaman 90'lı yıllarda Kırım'dan yanımda getirip çalıştırdığım arkadaşlar var. Onlara işimi öğrettim. Kırım normal bir ortama geçerse kendi işimi orada kurarım. O yanımda öğrenen insanları da davet ederim. Tekrar gelsin çalışsın diye böyle bir planım vardı. Ve o insanların isim listesi, pasaport fotokopileri benim arşivimde var. Zaman zaman onlarla görüşüyorum. Yani bu bugünkü düşünce değil yani. Sovyetler Birliği yıkıldığından belli ben bunun hesabını yapıyorum. Allah kısmet edecek inşallah.
Celal Bey ve işte siz ayttınız ki işte fırsatlar yaratılması için ve ilahri Ukrayna hükümet olarak işte Kırım Tatarlar ile bağlı çok mühim kanunlarını kabul etmeli ve bu kanunların Kırım Tatarlarının haklarını tıklemeli. Buna sizin fikriniz yani Türkiye hükümet olarak Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlar olarak belki de Ukrayna'ya bu mesele etrafında böyle bir çağrılar yapmalı tesir olması için o Türkiye hükümeti tarafından, hakimiyeti tarafından ve anda yaşayan milyonlarca Kırım Tatarlar tarafından belki böyle çağrılar hükümet seviyelerinde yapılsa Ukrayna daha çok dikkat eder bu meselelerge. Nasıl düşünüyorsunuz? Elbette doğru düşünüyorum. Doğru düşündünüz. Doğru bir soru. Güzel bir soru. Mutlaka burada diasporada, ak topraklarda yaşayan Kırım Tatarları, dernek başkanları, vakıf başkanları, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak bu konuda yardım isteyebilir. Konuyu gündeme taşımak lazım. Yani gündemde konuşmak lazım. İnsanları hatırlatmak lazım. Biz Türkiye'de varız ama Kırım'da da bir otonomi istiyoruz demek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Rusya'nın Kırım'ı işgalini tanımıyor. Tanımıyor ama bazı şeyler yetmiyor. Arkasından da farklı şeylerin hayata geçirilmesi lazım. Tabii buna da en büyük iş yapacak Ukrayna hükümetidir. Ukrayna devletidir. Mutlaka bu görüşmelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları konuştuğunu ben zannediyorum. Yani ya bu mektuplarını yollamak için kimden mesuliyet almalı? Yani ne kadar eti Erdoğan'a bu mesuliyet almaya gerek yok. Birisi çıkacak, yol başçılık yapacak. Biz böyle bir mektup yazıyoruz. Herkes bir mektup yazsın diyecek. Olacak, bitecek. Yani bu o kadar zor bir şey değil. Kolay bir şey yani. Öyle olsa bu gibi teşebbüslerinin olmasını bekleyiz. Çok sağ olunuz. Siz de sağ olunuz. Çok sağ olunuz yayınımızga koşulganınız için. Siz de sağ olun. Büyükten teşekkürler. İyiliklerde görüşkence inşallah. Celal içten. İstanbul Kırım Tatarları Derneği'nin yol başçısı bizden canlı bağdaydı. Ana müzakere etemizde gerçekten de vatandaşlarımızın sayısı çok olup Kırım'da biz çoklukunu teşkil edebiliriz. Çünkü görüyoruz ki şimdi Ruslar ne yapar? Onlar basa-bas Rusiyadan öz vatandaşlarına getirip onların sayesinde bizim sayımızı bayağı eksilttiler ve öyle de devam edecek. Ve eksiltmeye de devam edecekler. Zaten bu onların yapkan evvel ezelden siyaseti. Bizle şimdi Zafer Bey Karatay bağlanmalı. Şevket onu bekler iken de men bilesmini biz Çelebijihan hakkında bugünler ettiğimizde birkaç miraklı onun tercümeye alından böyle hadiselerini hatırladım. Zafer Sidamet o'zining memuarlarında çok böyle miraklı şeyler yazgan. Demek işte bu bütün Kırım Müslüman kurultayı o'tkarilgani vaqt işte Numan Çelebijihan'ı bu yerli vaqtincha icra komitetinin reisi olarak seçtiler, mufti olarak seçtiler ve o şu sırada Odessa'da bulunan eken. Son onlar bu Zafer Sidamet, Numan Çelebijihan bu gibi kararının Kırım'da alınganını öğrengen son işte Odessa'dan Kırım'a yol alalar ve Kırım'a keteler. Zafer Sidamet çok zengin bir Kur'an'tanın evladı idi. Numan Çelebijihan'ın Kur'antası ise bir zamanlar ticaretle uğraşkan fakat bundan sonra işte böyle fukareklikке dalgan ve Numan Çelebijihan'ın Zafer Sidamet'le kıyaslanğanı vakit böyle vaziyeti, mali vaziyeti pek yaman eken. Ve Zafer Sidamet ne yapa? O'zining memuarlarında yazak işte Kırım'a olar treninginde kelgenleri vakit Zafer Sidamet Numan Çelebijihan'ın üstünden bu teri jaketini çıkarada ona o'zining daha keyfiyetli, daha güzel böyle paltosunu beri ve dey mına ki yani sen halkın o'gune çıkacaksın. Halk seni endi mufti olarak görecek. Bu vaqtincha icra komitetinin reisi olarak görecek. Daha böyle prezentabil şekilde çıkman lazım. İnsanlar seni daha güzel tanımalı degen ve ona böyle o'zining paltosunu bergen. Yani bu da bir kere Zafer Sidamet ve Numan Çelebijihan arasında nasıl böyle yaxşı münasebet olganını, sadık münasebet olganını gösteriyor. Kol tutup da bilen. Kol tutup. Bu hakikaten böyle küçük detaylarda çok meraklı ve çok hakiki böyle ayati şeyler gizli. Kömürlükleri bilen açılan nasıl incelikler, olganlar. insanların tabii çizgileri çok meraklı.
Musafirimiz var mı? Şimdi deyler ki İstanbul'dan kenede musafirimiz var. Zafir Ağa Karatay İstanbul'da demek Türkiye'de meclisinin daimi temsilcisidir. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Sağ olun cümlemizge. Ve sizden de böyle sualden başlayık. Sizce Numan Çelebici-Han halkımızın tarihinde nasıl iz kaldırdı? Numan Çelebici-Han halkımızın en şanlı devirlerinden birisini kaldırdı. Hakikaten o Savlukman Tatarlık adlı şiirinde aytkan da altında ak ömür dep yazgan. Altındaki 32 senelik ömrü hakikaten pek çok adamın belki 500 sene yaşasa yapamayacağı işlerini kaldırıp gitti. O dünyada çok seyrek özgen insanlardan birisi. Onun belgeni ilham, o ve onun arkadaşlarının bizge kaldırganı mirasları bizim Kırım Tatar halkının gururudur. Hiçbir vakitte onunu unutmayacağız. Bugün Türkiye'de nasıl tedbirler ötkerildi Numan Çelebici-Han'ın hatırasını anmak için hususan siz bu gibi tedbirlerde iştirak ettiniz mi? Elbette bugün mesela çeşitli programlar yapılır ama bu Çin virüsü sebebinden insanlar cemaat bir araya cıyılmayı. Türkiye'de bu yasaklar var tedbirler boyunca insanlar bir araya gelmeyi. Ama bu sosyal medya üstünden, Skype üstünden, Zoom programları üstünden hatırla programları anılar. Sizden bugün baktığımda mesela sosyal medyada, Twitter'da ve Facebook'ta yüzlerce insan Çelebici-Han hakkında öz teşkilatlarını paylaştılar. Başsağlığı, rahmetle ilgili paylaşımlarını yaptılar. Bunu sadece Kırım Tatarları değil, Kırım Tatar meselesine Kırım ve alaka göstergen pek çok Türkler, Müslüman arkadaşlarımız, dostlarımız, pek çok siyasetçi ve diğer insanlar da ayrı teşkilatlarının rehberleri de bunun hakkında, Çelebici-Han'ın şehit edildiği hakkında öz mesajların, başsağlığı dileklerin, Allah'tan rahmet dileklerin paylaştılar. Biz mesela Emel Kırım Vakfı olarak 2-3 seneden beri onu mezarı başında, kabri başında hatırlayıyorduk. Ama Aytkan'ın gibi bu Çin virüsü salgın tedbirleri sebebinden bu sene yapamadık. Ama ilk fırsatta inşallah gene Karadeniz yalısına gidip çünkü onun mezarı, kabri Karadeniz, ahiret gününe kadar Karadeniz onu misafir ete, öz kucağında misafir ete onun naaşın. O Karadeniz'in yalısına gidip Numan Çelebici-Han için, onun arkadaşları için, Kırım Tatar şehitlerimiz için ve sürgün yerlerinde, koç yollarında rahmetli olan bütün geçmişlerimiz için dua ederiz. Zafir Bey, bana Karadeniz hakkında dediniz de gerçekten de Numan Çelebici-Han'ı böyle vahşice öldürüp cesetini denizge attılar. Sizce neden sebep öyle vahşice öldürüp ve cesetini aslında mezarlığı olmasın deyip denizge attılar mı? Ya da Kırım Tatarlarga böyle bir korkuzup ve kosteruf öldürüp olğanı kostermeye tırıştılar mı? Zaten o devirde bakkanda hem bizim halkımızın böyle bir kurultay meydana getirip o devirde yapan işlerine bakan da ta kurultayını ilan edilmeden Kırım'daki Ruslar, şövenistler bundan büyük rahatsızlık duymaya başladılar. Ve baktılar ki bu Kırım Tatarları 1783 senesinden beri sindirilmeyenler, yok edilmeyenler, onların köşke mecbur ettiler. Kalgan soyları da uzun seneler karanlık bir devirde yaşadılar. Ama İsmail Gaspıralı gibi sadece Kırım Tatarları için değil, Türk dünyası için pek büyük hizmet yapan, tarihi bir hizmet yapan bir insan ve arkadaşları çıkıp Kırım'da aydınlanma meydana getirildi. Ve Çelebici-Han bilirsiniz kurultaydan evveli Han Sarayı'nın müze olarak açarken de yapkanı çıkışta da yine de biz 1,5 asır sabrettik. O sabır içerisinde tarihimizden, medeniyetimizden, sanatımızdan mahrum yaşadık. Şimdi bu kök bayrakını bu müzeyin tepesine tikecekmiz ve bundan sonra Kırım Tatarları kimseye boysunmayacak diye gene de. Elbette bunlar ondaki Rus şövenistlerin dikkatini celbetti. Bilirsiniz son günlerde o Bolşeviklerin Çelebici-Han'ı tutkan son halbuki misafir edeceklerin Aytkan'da Şefik Gaspıralı ve delegasyon görüşkende halbuki misafir etmek değil onun cesetin kurşunlanıp Karadeniz'e attılar. Sizin de dikkat ettiğiniz gibi onun mezarı olup da Kırım Tatarlarına ilham vermesin, onu hem korksunlar
bakın böyle işlerge vurulan adamlarını biz böyle yapmamız diye korksunlar. Hem de bir mezarı da olup da onun o yakan ateşi, o muhteşem ateşinden ilham alıp Kırım Tatarları başlarını kotarmasınlar istediler. Ama neyse Numan Çelebici-Han'ın mezarı Karadeniz kefeni ise dalgalar oldu. Zafer Bey, şunu soramağa isteyeyim. Siz TRT kanalında çalışmaya devam etesiniz mi? Yok, şimdi önümüzdeki ay başlayacağım TRT'ye. Başka bir problemalar çıktı. Bir sene ara verdim. Mart ayından başlayacağım inşallah. Yani şunu soramağa istedim. TRT kanalında, yani Türkiye'nin bu devlet kanalında Kırım Tatar meselelerine, hususan Numan Çelebici-Han ve diğer mühim meselelerine dikkat ayrıla mı? Ayrılsa nasıl derecede ayrıla? Evet, mesela TRT Avaz programı kanalında bununla alakalı şeyler yapılan. Ötken sene içerisinde Çelebici-Han hakkında da bir dokümanter vesikalı film yapıldı. Bunlar yapılmaya devam etti ama tabii ki bunlar yeterli değil. Daha çok şeyler yapılması gerek Türkiye'deki devlet televizyonunda da. Çünkü ben misal Celal Bey'in de laf etkenimiz vakit bu sorunu soragan edim. Bugün Kırım Tatarlarının mühim davası sırasında bu elbette ki her daim olganı gibi aklarımızın gayradan kanuni seviyede tıklenilmesi. Bizim aklarımızı işte tıklegen çeşit türlü kanunlarının kabul edilmesi. Ve bunda sizin de bilgenizge göre Kırım Tatar Milli Meclis temsilcilerimiz, bizim bu milli strukturamız çok faaliyet alıp bara. Fakat eğer Türkiye hükümeti seviyesinde bu mesele açıklansa ve Türkiye bunun gerek olganı ile yani hükümet seviyesinde Ukrayna'ya bir müracaatta bulunsa sizce daha tesirli olmaz edi mi ve bunun için burada bir faaliyetler yapmak imkanı var mı? Elbette çok tesir olur, çok faydası olur. Ama bunun için çok taraflı çalışmak gerek. Kendi o bürokratik işler arasında bazı bir işler tezlikten çözülüp olmayı. Ama mesela bugün Birleşmiş Milletler'de İnsan Hakları Komitesi'nde Kırım'la bağlı olan konferansiya geçildi. Onda koşulan Türkiye'nin büyükelçisi ve yetkilisi, devlet işlerinin yetkilisi bir saat evvel öz tweetinde bildirdi ki biz Kırım Tatar, Türkiye olarak Kırım'ın Rusya tarafının işgalini kabul etmeyimiz, tanımayacağız ve Kırım Tatarlarına yardım etmeye doğrusunun devam edeceğiz de bir kere daha bu meselelerin aslını çizdi. Bununla alakalı elbette Türkiye'deki devlet organlarında, televizyonda ve başka yerlerde toplama işlemek gerek, çalışmak gerek. Ve Celal Bey'den de soragan edim. Mana Türkiye'de Celal Bey de ki imkan olsa Kırım'a koçmege, anda yaşamağa, iş alıp barmağa umutum var, böyle istegim de var, böyle fırsat açılsa yapacağım de. Türkiye'de böyle insanların sayısı çok mu? Kırım Tatarım degen, Kırım'da yaşamağa isteyim degen insanların sayısı? Elbette. Ben belirlesem eğer inşallah bu Rusya'nın Ukrayna'da hakikaten Kırım Tatar otonomyasını kabul edip de gerekli kanunlarını, gerekli kolaylıklarını Kırım'da yerleştirirse pek çok adamın Kırım'da geleceğin, koç edeceğin, onda yerleşip iş tutacağına ben yürekten inanam. Ama bilirsiniz bu geçken devirde, Ukrayna devrinde Kırım'daki hakimiyet organları 2014 senesinde Toluç'tan Rusya tarafına geçtiler. Onlar Türkiye'nin olan münasebetlerde pek çok kıyınlıklar çıkardılar, pek çok zorluklar çıkardılar. Türkiye'den andak ettiği insanlarla bu propiskay, oturma, iş meselelerinde bin bir kıyınlıklar çıkardılar. Ama mesela çetel memleketlerinden, Arabistan'dan ya da başka yerlerden gelen insanlarla ta kolaylıkla ruhsat verildiler. Eğer bu tür kıyınlıklar da ortadan kaldırılırsa ben inşallah ki Türkiye'den hatta Dobruca'dan, Romanya'dan ve başka yerlerden Kırım Tatarları Kırım'a kaytarlar çok rahatlıkla. Çünkü Kırım çok uzak bir yer değil. İstanbul'dan Rusya işgali başlamadan evvel günde 3-4 tane uçakla neredeyse çıkan yerde İstanbul'dan uçarsınız 1 saatte Kırım'a vararsınız. İstanbul'dan uçanda 2 saatte Erzurum'a vararsınız. Türkiye'nin başka şehirlerine uçmaktan daha yakın ve tezci olaydı. Belki şimdi böyle bir propaganda Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlar arasında başlansa belki şimdiden insanlar hazırlangan soyullar edi. Göremiz ki 90. seneleri Kırım Tatarlar da kıyınlıklarga bakmadan propiska yok edi, bir şey yok edi, ne ev, ne
toprak ama vatanımız deyip geldiler. O zaman Türkiye'den de vatandaşlarımız koçsem bilesem 14. senesi böyle bir problemalarga içte uğramaz edik. Sayımız anda 200-300 bin, 400 bin değil de belki 1 milyonga yakın da olar edi. Hiç bir problema bizge olmaz edi. Men bilesem şimdiden böyle bir propaganda geçirmek gerektir Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız arasında. Doğru yapmak gerek. Onun propagandasını toplamayı götürmek gerek. Zaten mesele bu Türkiye'de bilirsiniz yüz binlerden insanlar yaşarlar. Ama bu insanların kart anaları, kart babaları ve dedeleri 1783 senesinden başlayıp göç etmeye başlayanlar. Ve bu insanların pek çoklarının kart babaları bu İsmail Gasparalı devrini görmediler. Bu insanlar Kırım'ın çeşitli yerlerinde adi insanlar olarak hayvan asragan, bahçe bakan sıradan insanlar eder. 1700-1800'lü senelerde, 1900'lü senelerin başlarında umumen bütün dünyadaki Kırım Tatarlarının milli kimliklerin, milli medeniyetlerini dikkate alganda bu son derece tabii bir şey. Böyle bir başka şeriatlerde uzun seneler yaşayan insanlarda milli duygunu kotarmak daha kolay değil eder. Ama bakanda bundan 50 sene öncesine bakanda mesela 30 sene önce Türkiye'de sadece 3 tane Kırım Tatar cemiyeti var idi. Ve ondan evvelsi sadece Emel dergisi, Cafer Seyyid Ahmet Kırım'ı ve belli sayıda insanlar Kırım hakkında bayrak götürüp Kırım için kureşi ediler. Ama bu kureşlerin neticesinde 1990 senesinden bu zamana kadar bakanda 50'den ziyade Kırım Tatar cemiyeti peyda oldu. Ve Kırım Tatar cemiyetlerinin bir tane ufak bir özünden başka Ruslarga satılgan, Rusya'ya, Putin'e satılgandan gayrı 99.9% Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yanında, Kırım Tatar halkının yanında Rusya'nın işgalinin karşısındalar. Bunlar bu Kureş'le belli bir yerden bu seviyeye getirildi. İnşallah bu Kırım Tatar teşkilatları da birlikte hep beraber çalışarak bunların bu sizin o aytkan maksatlarını da ömürge geçirmek için kolumuzdan gelgeni kadar birlik içerisinde çalışacağımız, tırışacağımız. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz Zafer Bey. Karatay bizge Türkiye'den bağlandı. Türkiye'de Milli Meclisi'nin daimi temsilcisidir. Çok sağ olunuz yayınımızga bağlanganınız için. Ve geçken bölükünü de böyle bir sitatanen bitirdik. Cafer Seyyid Ahmet'nin böyle fikirleri edi Numan Çelebici-Han hakkında. Gelin şimdi onu dinleyip Numan Çelebici-Han'ın yakın arkadaşı, safdaşı edi. Numan Çelebici-Han hakkında ne aytkanını keliniz dinleyip. En ince hesap, en kuvvetli arzunun mukadderatını deniştirmeyeceğine da bir kere kanaat getirdim. Çelebici-Han'ın kenarda kalıp kurtulmasını ne kadar da istegendim. O da bunu benim için ne büyük bir safet ve heyecanla istegendim. Fırtınaga karşı ketken, ilk adımda idamga mahkum etilgen, ölümden kaç kereler karşılaşkan men, hala da yaşaydım. Çelebici-Han ise kızıl canavarlarının yalanlarına göre sanki yanlışlıknen, hakikaten ise mahkemesiz, Akyar hapishanesinde kurşuna tizilip öldürülgen cesedi ise denizge atılgan edi. O gün babamın ölüm haberini algan olsaydım, bu kadar ızdırıp çekmez edim. Her tarafta, her an Çelebici-Han'ı köreydim. Başım sadece onunla meşguldü. İstanbul, Kırım, Peterburg, her taraftaki çalışmalarımız, dertleşmelerimiz, emiyetsiz bütün işlerimiz gözlerimde canlanaydı. Malum olğаны ki bu saygılı arkadaşlar 1917 senesi Numan Çelebici-Han uzunun savdaşlarıyla beraber işte çeşit türlü bölüngen arbi bölüklerden böyle bir ordu, Müslüman ordusu toplamağa başlagan edi. Aynen bu sebepten işte o vakitte Akyar'da Ahmedjit'te bulungan kontrrazvedka onu tutup sanki dersin hükümetke karşı böyle agitatsiya yapkanı için hapishanege taşladı. İşte o vakit binlerce Kırım Tatarları, 30 bin Kırım Tatarı çeşit türlü mektuplar yazıp sokaklarga çıkıp Numan Çelebici-Han'ın tezden azat etilmesini işte yerli vaktince hakimiyetten talep etken edi ve birkaç gün içerisinde Kırım vatandaşları, Kırımlıları Numan Çelebici-Han'ın tezden azat etilmesini
ирешті ве Номан Челебеджиханы о вақыт азат еттілер. Ахмеджітнің рейсі, яғни мэрні исе іштен чықартмақ мecburiyetinde қалды вақтынже үкімет. Анен 23 февраль күні 1918 сенесі Номан Челебеджиханы большевиклер тұтып ақияр аписқанесіне қапатқан сон, кене бірчі қырым татарлар аписқаненің башына келіп, Номан Челебеджиханы андан чықартмақ üçün чешет түрлі фаалиетлер алып барды. Фақат не язық ке бұ кере олар да бір ел евелсі олғанға ерішіп оламады. Ве Номан Челебеджиханы матрослар вақшы же бөлі бір баржыға чықарып, Қара деңізінің ортасына чықарып баржынен о геми üzerinde оны атып өлдірді ве üzerine ташлар бағлайып Қара деңізінің теренлеріне атты. Минусе яйнымызны бөле қысқадан бітірмеге істейім. Тарих нені көстере, бізім проблемалар чезілмесі тек бізім халқымызға керектір. Оның үшін біздер өзіміз өз проблемаларымыз üzerinde çalışмасақ, білгілі олмасақ, әрекет yapмасақ бірші чезілмейдек. Бізім үшін не руслар, не украинлер, не башқа бір миллетлер бізім проблемамызны келіп ичте чезмейдек. Оның үшін шымды эфирде де Түркияде шыған ватандашларымыздан музакире кечірдік. Дежегім, демек Түркияде яшаған, Романияда яшаған, дүнияның чешет көшілерінде яшаған ватандашларымыз келіп, Қырымда топлашып, миллет оларақ сақланып, инкишаф ете біле. Оның үшін бұл ғайы етрафында çalışмақ, музакире етмек ве әрекет етмек керекміз. Мен Номан Челебеджиханның айтқаны кебі меркезден ярдым беклеме, меркезні өзінде ярат. Деп айтқан еді ве бұл сөзлері әледа бұл күнге қадар актуалдыр. Қатырлайық сайғылы достар ве аятымызға, өмірімізге кечірейік. Студияда сіздер үшін мен Гүлсім Халилова ве меслектешім Шевкет Наматулаев çalışқан едік. Шымды есе біз сізнен сағлықылашмайық, көрішкенже деп айтамыз, чүнке АТР телеканалының яйныны заман информацион программасы соңра есе меслектешіміз Осман Пашаев бұл студияда чешет мұсафірлерінен девам етежектір. Көрішкенже. Көрішкенже. Україна стала полем випробування російської дезінформації. Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс в інтерв'ю «Європейській правді». Вона відзначила, що з 2014 року Росія використовує свою пропаганду як зброю проти України та західного світу. Тому до санкцій, запроваджених проти телеканалів News One, 112 та ЗІК, поставилася з розумінням, каже посол. Бо медіа, пов'язані з очільником проросійської партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком, вже неодноразово отримували попередження за розповсюдження фейків та підігравання російській пропаганді. Є відмінність між свободою слова і такою інформацією. Я би навіть не називала це інформацією. Це радше продукт для створення картини, яка суперечить реальності. І коли я це бачу, то розумію рішення президента Зеленського. Тим більше я щойно повернулася зі сходу України і переконалася, наскільки серйозною проблемою є дезінформація. Я чула це від мешканців Донбасу, від військових. Один український воїн загинув, ще двоє дістали поранення на Східному фронті. Минулої доби окупанти били з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем неподалік Водяного на Приазов'ї. На цьому ж напрямку ворог запустив 2 десятки заборонених мін ПОМ-2. Поблизу Авдіївки били з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Там внаслідок обстрілу загинув боєць бригади імені Чорних запорожців Сергій Петраускас. А його побратим дістав уламкові поранення. Поблизу Південного окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Там поранено бійця Збройних сил. Гаряче на фронті було і сьогодні зранку. Поблизу Зайцевого ворог накрив українські позиції мінами. Один боєць загинув, ще один дістав уламкові поранення. Ворог бив із артилерії 120-го калібру. Українські військові відповіли вогнем.
В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід» поблизу Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а в передмісті Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів. На обстріл противника українські воїни давали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ. Він дав слово померти за знання. Номан Челебіджихан закінчив кримські медресе Ахчора та Зенджерли, а також Стамбульський та Санкт-Петербурзький університети. Він прагнув захистити права корінного населення Криму, об'єднавши всі народи та заснувати в Криму справжню цивілізовану державу. Після лютневої революції Номан Челебіджихан був обраний головою мусульманського комітету Криму, на чолі якого займався відкриттям національних видань та створенням механізмів функціонування півострова. Разом із Джафером Сейдаметом вони створили політичну партію, за діяльність якої був заарештований та звинувачений в антиурядовій агітації серед кримсько-татарських солдатів. Він об'єднав кримських татар в перший парламент Курултай та став його головою та муфтієм Криму, України, Польщі та Литви. Челебіджихан прагнув створити мусульманські збройні сили з числа кримських татар. Проте зіткнувся з червоною стіною більшовиків, від якої і загинув. Але його цілі та прагнення залишаються актуальними і сьогодні, в 103-ті роковини беззаконня російської агресії проти кримських татар. Крим – це Україна. Не просто гасло, а й онлайн-виставка. Генічеська громада на чолі радіо «Говорить Рикове» та Риковська мистецька школа організували конкурс малюнків до Дня пам'яті кримсько-татарського політичного і державного діяча Номана Челебіджихана. Діти віком від 6 до 17 років з більш ніж 100 малюнками створили онлайн-виставку з такою ж назвою «Крим – це Україна». Конкурс відбувався онлайн, проте в ньому взяли участь кримсько-татарські та українські діти, що мешкають в Генічеську та ближніх селищах. Страшна різанина та сотні покалічених доль через історії очевидців. До роковин Ходжалинської трагедії в Києві презентували документальну стрічку «Нескінченний коридор». Це історія про різанину в азербайджанському місті Ходжали в лютому 1992 року. Вірменські та російські військові тоді жадали зайняти стратегічно важливі шляхи, які проходять неподалік від міста в Нагірному Карабасі. На своєму шляху загарбники не щадили цивільне населення, били артилерією по житлових кварталах та вулицях, добивали останні осередки спротиву. Загинули сотні мирних жителів, а ті, хто вижив, сформували колону. Автівками, автобусами і хто чим міг рушили до Ахдама. Про жахи тієї трагедії розповідають очевидці, про те, як втрачали рідних та як залишали рідні домівки. Эти события всегда будут актуальны, они будут говорить о том, что если в стране царит раздрай, если политическая власть борется с оппозицией, если в обществе нет единства, солидарности, эти политические игры могут быть использованы в грязных целях. Вот Ходжалы – это как раз тот случай. Общая боль и трагедия, учитывая те два фактора, которые вы упомянули, что мы братские народы и с точки зрения религии, и с точки зрения нации, она только объединяет. В этом нет никаких сомнений. Хайрлах Шамлар, добрый вечер. Продолжаем марафон на АТР Сейф АТР. В рамках этого часа мы говорим с председателем Меджлиса крымско-татарского народа, президентом Всемирного конгресса крымских татар Рифатом Чубаровым. Selam aleyküm Rifat ağa. Aleyküm selam. Biraz sesinizi de ziyade verseniz yaxşı olur. Hayırlı akşamlar. Eşitesiniz mi beni? Hayırlı akşamlar, evet. Rifat ağa, 103 yıl geçti işte bu
Numan Çelebi Cihan'ın cinayetinden bazı bu olayların değerlendirgende kıyaslaylar bugünkü vaxtlar neler değişti Ukrayna'da bu 100 yılda ziyade Ukrayna anlamaya başladı mı Kırım Tatarlarının? Şimdi o zaman 103 yıl sene evvelsi ve bugündeki böyle direkt bağlaması biraz zor ola ama milletimizin durumu o zaman ve bugünleri aynı böyle aydınlıklı durumda, zor durumda. Şimdi elbette 1917. 18. senedeki Kırım'da olan bütün bu olayları buradaki olaylarının bir yere getirmesin. Ama milletimizin başına gene de zorluklar, milletimizin kendisi istediği vatanında böyle bir bağımsız yönelişte gitmesine dışarıdan gelip milletimizge karşılık yapan güçler var ve gene de Rusya. Ama millet gene de tek başına kaldı bu işgalcinin ve bu vaziyetin başında, işgalin başında derediler işte 2-3 yılda biter, 4-5 yılda biter, aman aman 7 yıl olacak uçkundan sonra. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bu tamam Baltika'nın 50 yıllık kureşmesi gibi olacak mı yoksa tezce vakitte biteceğim korunuyor mu? Siz nasıl koruyorsunuz bir siyasetçi olarak? Bakınız bana sizler de bağlanmadığınızdan önce ben Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Genel Asambleyanın toplantısını hem baka hem dinlerim. Şimdi de devam edeyim. Bana da çıkışlar devam etti. İsteseniz böyle de gösteririm bana telefonumda. Ve Kırım'daki durum orada bakılır. Ve bunu müzakere edilir. Ukrayna'nın işgal edilgen topraklarında durum kun tertibinde ama %99 çıkışlarda Kırım ve Kırım Tatarların durumu hapisteki olan kişilerimizin soyadları, adları Kırım Tatar Milli Meclis yasak olanı ve Rusya işte gerekli bu uluslararası normalarına ya da halkara hukukun sınırlarına getirilmesi konuşular. Ama bütün bu konuşmalarda böyle Rusya'yı bugün mecburi kendileri de bu işte halkara hukukların sınırlarına kayıtacak böyle bir adımları birisi şimdi burada açıklamayın. Çünkü her bir devlet çıkışlarında biraz Rusya'dan sakına. Ama uzattım cevabımı ama siz söylediğiniz gibi bu 50 sene Baltık devletleri gibi ki böyle sürmeyecek. Rusya kendi kendine şimdi bu ucumga böyle düşmek için gerekli adımlarını yapar. Putin yapar. O ille Rusya'nı ucumga böyle yıktıracak. Bugünlerde işte Büyük Britanya'nın elçisinin bir interview çıktı Ukrayna'da, Ukraynski Pravda'da. İşte elçi dedi yaptırımlar yani sanksiyalar azalmayacak. Ama sizce bugünkü yaptırımlar Rusya'ya karşı yeterli kadar mı? Rusya'nın bu daha çok ziyade diğer devletlere ya da birinciden Ukrayna'ya karşı böyle ziyade cinayetler yapmasına bugündeki bu yaptırımlar yeterli. Diyeceğim Rusya'nı toktatmak ama Rusya'nı bu halkara hukukların sınırına gidirmesi için bu yaptırımlar yeterli değil. Ne gibi yaptırımlar daha gerek? Mesela sizden de konuşadırlar. Siz sık sık elçilerden konuşadınız bu meselede. Ben bakınız bu 6. Mart'ta bir sene olacak. Geçen senesi 20. sene 6. Mart'ta ben de bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Güvenlik Şurası'nın toplantısında söze çıkmıştım. Ve tamam karantin kendi başlanıyordu Washington'da, New York'ta.
Ama yetiştirdik biz böyle canlı orada Kırım meselesini müzakere etmeye. Ve o çıkışımda söyledim ki birbirimize gözümüze bakıp böyle doğrusunu söyleyip Rusya'yı toktatmak için birinciden bütün bu enerji kaynaklarına yasaklamak gerek, embargo. Ve Rusya'nın bu gaz petrolünü birinciden petrol, ikinciden gazını satın alması en azı 1,5 sene böyle bir embargo ilan etmesi gerek. İkincisi bu dünya finans sistemasından ayırmak Rusya'nı. SWIFT meselesi. Ne diyorlar siz bu şeylerin teklif etkende? Kulak askanlar var mı aslı? Yani destekleyenler? Bu elbette olar ben bazı yerlerde konuştuğum vakit diyeyim ki ben bilem diyeyim. Siz şimdi bana bakacaksınız dersin ki böyle bir size akıl verecek bir kişi geldi ya da bilmeyen bir şey gibi gülümsürek olarak bakacaksınız. Ama siz bunu işinizden bilesiniz. Ben haklı olganımı bilesiniz. Ben deyip öyle laf ettim. O vakit ben Birleşmiş Milletler'de böyle söylemedim ama dedim eğer birbirimize doğru söyleyecek olsak embargo gerek deyip ben bunu söyledim dedim. Şimdi bilirsiniz bugün hazır olmasalar da ama Allah bile yarın bir gün onların başına ne gelecek? İşte ben diyeyim ki Rusya kendi kendisine bu ucunga düşmek için adımlar yapar ve ben bu embargo ille bir vakit onların başına geleceğini eminim değil ama olabilir diye düşünüyorum. Tekaran Ukrayna meselelerine kaytayıq. 1998 senesinden başlap meclis reisi her vakit yukarı şurada bulunaydı. Yani Kırım Tatarlarını temsil edeydi. 2019'dan yani 20 yıl sonra, 21 yıl sonra meclis reisi Ukrayna parlamentonun dışına kaldı. Bu nasıl tesir etti şimdi milli hareket işlerine ve tesirine sizce? Şimdi bakınız gerçekten de bizde Kırım Tatar Milli Meclis Reisi her vakit becerdiklerimiz vakit değil de 98'den başlayıp doğru söylediğiniz gibi tek kendisi olsa da ama yukarı şurasının milletvekiliydi. Çünkü o büyük bir mekanizma aslında çalışmalarda. Millet vekili olmak burada çok açıktan söylemeye gerek. Eğer insanın hiçbir türlü bile merakları olmasa, kendisine tek hizmet edecek olsa o vakit böyle bir keyiflenmek, bir 4 mü 5 yıllık böyle bir vazife ola. Çünkü orada öyle söyleri de az değil. Ya da kendilerine kazanmak. Ama siyasetçi bu hayatta meseleleri dönüştürmek için böyle daha ziyade güçlü olmasına milletvekillik ona burada böyle bir yardımcı ola. Ben şimdi demem ki biz bir kereden böyle zayıflandık. Orada şimdi 3 tane milletvekilimiz var. Mustafa Ağamız, Kırım Tatar Milli Meclis Reis'in muavini Aktem Çiğgöz ve Kurultay Delegesi Rüstem Umerov. Milletvekillerimiz var orada. Ama en azından meclis reisi temsil eti meclisin de kurultayın da halkın da şimdi sesli işitilmiyor. Sizce mesela böyle tahmin olarak görüyorsunuz mu bugünkü idareden mesela milletvekili olmak bu Halk Hizmetçisi Partiyası'ndan bu meclis için olabilecek gibi bir iş mi yoksa bugünkü idarenin böyle siyasi işbirlik yapmak imkansız mı? Sen şimdi idare edildiğin vakit bu iktidarı soruyorsun. İktidar evet. Bugünkü iktidar mı? Evet. Aha, iktidar dedin. Elbette. Bunların bu Kırım'a ve Kırım Tatarlarga böyle bakışları biraz farklı. Ve bunların içinde ne olganlarını sonlanacak böyle anlaması biraz zor geliyor. Şimdi her bir iktidar bizlerle böyle diyalog kurduğu vakit isteseniz Kuçma zamanı olsun. Kravçuk çok yetiştirmedi de onun için onu bir kereden böyle anmadım. Ya Kuçma zamanı olsun ya Yushchenko zamanı ondan sonra Yanukovych zamanları, Poroshenko zamanları böyle diyalogda hepsi kendilerin böyle bir meraklarını da anlatmaya meraklarını değil de böyle zorluklarını ya da bilmeyim can ağırtılarını ya da bizden beklediklerini böyle anlatabilirler.
bazıları ziyade canları ağır. İşte ana öyle yapasınız, buraya yapasınız. Ne için? Biz de dedik ki çünkü hakkımız tiklenmiyor o sebepten. Şimdi bu iktidar benimce ziyade bizler için böyle bir sakıntısı var da ama diyalogga yakınlaşmayla. Sakıncası olğanı degende Rus fikirlerini yakınca keleme onların bakışları yoksa mesela eski iktidarda, Poroshenko iktidarında en azından anayasa meselesi ko'tariladi. İşte milli devletçilik meselesi ko'tarilecek gibiydi. Kırım Tatar halkın statusu hakkında leyha peyda olğandı. Şimdiki iktidar buna kulak assa mı yoksa bu meseleler şimdilik kapaldı mı? Şimdi biz bu işte ketken iktidarının biraz fikirce yakınca ettik. Çünkü burada Kırım işgali başlanmıştı. Bizler o zaman da ettik. Poroshenko fevralin 28'de derlem kelgeni Akmeş'te bir gece bir şeyler bitirmeyip kayıtmış. Çünkü o vakitten da durum denişmişti. Ondan sonra Mustafa'mız parlamentodaydı. Bazı Kırım Tatarlarla bağlı kararlar beraberlikte kabul edilmişti. Mesela için 20 Mart 2014 senesi ayrıca Kırım Tatarların geleceğine bağlı, garantilerine bağlı Ukrayna parlamentosunun karar kabul etmişti ve orada da yani bu kararda Ukrayna bu tamirli milletlerin deklarasyasına razılık vereceği öyle bir bu kararda var idi. İşte o vakit biraz yakın bu fikirlerimiz birbirimize yakınca idi. Şimdi bu iktidar bunların merakları bence başka ve Kırım Tatar milleti Ukrayna içinde böyle bir farklı millet olğanı ya da Kırım Tatar milleti işte kendisinin toprağının Ukrayna sınırlarında olğanı sebebinden böyle bir ayrıca kararlar beklediğinde bunlar çok farkına varmaylar. Dersin ki işte Jitomer ya da Kırım ya da Odessa bunlara ait tek işte orası işgal edilmiş de ve o sebepten biraz şimdi oraya kontrol veriyor. Geçenlerde bir hafta evvelsin galiba Avrupa Parlamentosu bir karar kabul etkeniydi. İşte Ukrayna hakkında, Ukrayna Avrupa Birliği Asosiyasyası hakkında onun kararında 60. maddesinde işte Kırım Tatarlar hatırlanan ATR'ın desteklenmesi, Kırım Tatar halkın işte muhtariyetinin tiklenmesi, Kırım Tatar halkın statusu hakkında kanun kabul etmesi Avrupa tarafından bu bir şart mı Ukrayna'ya yoksa tavsiye mi? Ukrayna Avrupa Birliği'nin azası değil ki. O sebepten elbette bu Avrupa Parlamento'nun kararı Ukrayna için işte gözokne bile dikkatli almak ama unutmayın şimdi bu Kırım'la ve Tatarların geleceğiyle bağlı bu maddeler Ukrayna ve Avrupa Birliği anlaşma implementasyonundan bağlı bu rezolüsyona getirildi. Demek istedim ki işte Ukrayna'nın değişkenini Avrupa Birliği isteği ve Ukrayna Avrupa Birliği'nin azası olmak için kendisinin bu iç işlerinde, kendi toprağında, sınırlarında çok değişmeler yetiştirilmesi gerek ve bu değişmelerden birisi Kırım'ın statüsü ve Kırım Tatar milletinin geleceği. İşte bu yazılgan bir hafta evvelse kabul edilen rezolüsyada Kırım Tatar milletin hakları tiklensin ve Kırım Tatar milletinin Kırım'da muhtariyeti kabul edilsin degenlerini bizge işte bu bir şans gibi ve bunu gerek yerlerde bizler kullanmaya gerek.
Tikaran endi Kırım Tatar halkının iç meselelerine toxunayım dedim. İşte işgalden dolayı 7 yıldan beri, işte şimdi 8. yıl olacak. Kurultay saylavları da olmadı, meclis olmadı. Kırım'daki halkın bağ sizcesine azala mı, kopa mı? Çünkü yerli meclisler çalışıp olamıyorlar, baskı altındalar. Çünkü ekstremist teşkilatı kabul edildiği için. Yoksa bu bağlar bütünleşik saklanıp olamı bu durumda, bu vaziyette? Bu haqda biraz sizin fikirlerinizi işitmek istedim. Gerçekten de bu bizim milletimiz biraz bizde galiba bağlantımız koptu. Biz Rifat Ağa Çubarov'un şimdi müzakere ettiğimiz Kırım Tatar halkının bağlarını, Kırım'daki bağlarını, çünkü 7-8 yıldan beri bu işgal sebebinden Kırım'da ne kurultay ne meclis sayıları olmadı ve bu bağlar şimdi nasıl durumda olduğunu, yerli meclislerin çalışmağını, yani yerli meclislerde işgalcilerin baskısı altında olduğunu sebebinden bu bağlantılar nasıl vaziyette olduğunu işitmeye tırışacağım. Şimdi bağlansak bu 15 dakika evvelisi devamında olan konuşmamızda mı Rifat Çubarov koptu, tikaran bizim bağlantımız, devam edemiz Kırım'daki bağlar. İşte evet, kesildiği yerinden devam edeyim de istesiniz beni? İstem. Ben size çok zayıf istem. Devam etiniz. İşte onun için milletimiz onun için böyle bu kendisinin böyle aktifliğini kullanmaya çare olmadığından milletimiz elbette çok zor durumda. Çünkü değil de tek kurultay delegeleri, tek meclis azaları değil de yüzlerle milletimizin içinde çok faydalı çalışkan Kırım Tatar cemaat teşkilatları, onlar da şimdi orada yoklar. Çünkü eğer çalışacak olsam tek Rus işgalcileri söylediğini yapacağım. Cemaate hizmet etmek kişiler hemen Ruslar tarafından böyle baskın duyarlar. Bana misal için bugünlerde bilirsiniz onlarla kişilerimizge Kırım Tatar Milli Meclis azalarına ya da milli harekette böyle çalışkan korumlu insanlarımızın evlerine geldiler. Neden geldiler? İşte bana Kırım Tatar ana tili konu yakınlaşa 23. fevral bu Noman Çelebiçhan'ın 103 yıl öldürgenleri şimdi ve bugün biz bunu konuşuyoruz. Ya da 26. fevral gele ve hepsilerine evlerine gelip işte böyle yazılı olarak onlara böyle bir baskınlar yapmaya tırışalar. Elbette bu milletimizin oradaki sakınca mektuplarını tutturalar Kırım Tatarlarının eline. Evet. Elbette bu milletimizi korkuta demeye hakkım yoktur. Çünkü milletimizde varlar belki bir iki kişiler bile sakıngan kişiler. Ama milletimiz böyle boştan elbette kendisinin başını onların taşlarına böyle bırakmaz. Çünkü milletimizin şimdi en birinci vazifesi orada saklanmak ve orada Kırım'dan hiçbir yere dışarıya gitmemek. Kurulda ve meclisten başka bir mekanizmdan Dünya Kongresi sonki kere Ankara'da 2015'te geçirilgeninde fikirler var mı yeni toplamaya kongresine? En azından kongreste bütün dünyadaki Kırım Tatar cemaat teşkilatları iştirak edebilirler. Sizce ne zaman olabilir ve kun tertibinde nasıl meseleler koterilir bu böyle kongreste? Burada hiçbir türlü rahatsızlar ya şubeler olmasın. Bu ülkeler arasında yollar açılganından biz bu kongresin kurultayını ötkerecek ve aslı geçen senesi Ağustos ayında Kiev'de ötkerecek ama Kiev'de bilirsiniz bu Ağustos ayında bizge bu pandemi meselesinden sebebinden birisi böyle fırsatlarını çare olmaz dedi buna. Şimdi bizler bütün bu Kırım Tatar cemiyetlerin cedvellerini şimdi yeniden bana bitireyim şimdi. Eğer bu sizin yayınınızdan ben kullanıp da bunu da bildireyim de eğer
bizlerden de bağlanmayan soylar olsalar tez İlmi Umerov, Kırım Tatar Milli Meclis Reisinin yardımcısı bundan uğraşa. Biz bu cedvelleri şimdi sonlanacak daha bir kere de teşkil yok. Ve yakın zamanlarda degelim işte 1,5-2 ay içinde Kırım Tatar bu cemiyetlerin reislerinden böyle bir müşavere ya da Rusça savişen işte müşavere otkermege hazırlanıyor ve orada bir karar alırız. Ne diyecekler bu cemiyet başkanları? 2015 Kongresinin esas mesajı Kırım'da saklanmak, Kırım'da yaşamak, Kırım'da kalmak meselesi idi. 6 yıl geçtikten sonra esas meseleler, esas mesaj ne olacak sizce? Kongres prezidenti olarak sizin fikrinizden eşitmek istemiş. Şimdi bence Kırım Tatar Dünya Kongresi olsun, başka bizim kuruluşlarımız olsun. En birinciden en esas meselemiz işte Kırım'ın azat edilmesi. Rus işgalcilerini oradan kendilerin topraklarına, evlerine göndermesi ve Kırım'da bizge geleceğimizi Ukrayna bağımsız devleti içinde geleceğimizi böyle canlandırmak değil de geleceğimizi bakmak için elbette bu Kırım Tatar muhtariyetinin kurulması. Ama birincisi Kırım'ı Ruslardan azat etmesi. Rus işgalcilerden böyle biraz karan doğru olur. İşgal devamında işte siyasi mebuslar hakkında laf yürütülgende Türkiye Cumhuriyeti iktidarında katkısı bayağı var idi. En azından meclis reisinin iki azası muavidi boş kaldırılgan idi, yani verilgen idi Ukrayna'ya. Şimdi kalkan mebuslar hakkında da Türk iktidarı bu yardımlarda bulunan mı? Bu diyaloglarda Erdoğan-Putin diyaloglarında koteriliyor mu bu meseleler? Biz meclis olarak ve müsabakamızda liderimiz olarak bizler her vakit, her bir görüşmelerde, her bir halkara meydanlarda oradaki hapiste olan kişilerimizi tek konuşuyor değil de işte çeşitli türlü yollarını azat etmesine, yollarını bulunmak için çeşitli türlü böyle bağları daha çok genişletmeye tırışıyor. Ama sonki vakti ve bunu hayat da gösteriyor. Sonki bütün bu olaylar Ukrayna'daki Putin şimdi bu hapiste olan Kırım Tatarlar olsun, Ukraynalılar olsun bazarlıksız birisini çıkarmayacak. Ama bazarlık dediğim vakit işte Kırım'daki hapiste olan ya da Kırım Tatarları ikinci sırada konuşulur. Çünkü Putin aslı Kırım'ını konuşmaya böyle hiçbir türlü fırsat vermiyor. Ama buna bakmayıp elbette bu görüşmelerde Sayın Erdoğan'ın görüşmelerine de bizim malumatlarımız olganına göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bu meseleler işte konuşular. Ama neticesini kendiniz göresiniz. Pazarlık meselesi degende insanların serbest bırakılmasının karşılığında ne isteyler, yoksa iş Kırım mebusları koterilmiyor mu bu pazarlıkta? Şimdi bakınız, Rusya'nın rehberleri için insanların hayatı bir kapek değil de aslı bir şey değil. Onlara bu insanların durumu ya da onların korantaları ya da onların balaları, ana babaları, onlar onu aslı kozogne almaylar. Onlar tek kendilerin bu Rusya'nın işte isteklerini birinci planga ya da birinci sıraya koyuyorlar. Ve Kırım'a geldiğimiz vakit anlaşıldı nasıl bu pazarlıkta neni çıkarıyorlar. Kırım'ı konuşmamız, Kırım'ı unutmuş, Kırım Rusya'nın bir bölgesi. Böyle söyleyler. Evet, burada Ukrayna rehberleri bunu çok açıklamaylar ama biz bunu biliyoruz. Aslı Ukrayna rehberlerini diyalogları olduğu vakit, konuştukları vakit Kırım mevzusunu böyle söylemeye çare vermiyorlar. Bunu açıktan söylemeye gerek. Deyirler ki eğer siz Kırım'da konuşacak olsanız biz öyleyse yerimizden kalktık ve başka konuşmamızı devam etmeyecek. Ultimatum koyuyorlar. Biraz sevgili dediniz, şimdiki Ukrayna iktidarı da yani Kırım işgalini, yani sanki bir Jitomer şirkası işgali olsaydı ondan büyük bir fark görmüyor. Ama ikinci taraftan bu bugünkü iktidarın
Tышkı İşleri Nazırlığı bu Kırım platforması teşebbüsüne çıktı. Bu Kırım platforması teşebbüsüne birçok memleketlerge çağrılar yapıldı, davetler edildi ve 23 Ağustos mı yanılmazsam toplanması beklenildi. Siz ne bekliyorsunuz bu meclis reisi olarak bu platformadan? Biz bir-iki haftadan sonra, bir-iki hafta dedim işte Martların 20. Bu günlerine çeşitli çalışmalarımız gitti. Kırım Tatar Milli Meclis'in bu platformaga pozisyonunu biz yazılı olarak böyle hepsine bildirecek, dağıtacak. Şimdi konuşmalarımızda, görüşmelerimizde elbette biz kendimizin işte pozisyonumuzu açıklamaya tırışıyoruz. Burada hiçbir türlü gizli şeyler yoktur. Birinciden Kırım platformasında Kırım'ın ve Kırım Tatar milletinin geleceği aynı bir mevzuda konuşacak ve bu konuşmalarda, bu planlarda Kırım Tatar milleti de kendi tarafından sayılan meclisinden iştirak edecek. Diyeceğim, gelecek platformada hiçbir karar Kırım Tatarlarsız alınmayışı gerek. Bu pozisyonumuz. Demek ki mecliste diğer memleketin liderleri seviyesinde davet edilecek mi? Yoksa başka bir meydançılarda iştirak edecek mi? Bu belli mi bu mesele? Şimdi bakınız bu diplomasi protokollarına ben çok girişmeye istemiyorum da çünkü burada çok böyle incelikler var. Evet tek bu Ukrayna'nın rehberlerine bağlı değil, diğerlerine de bağlı olabilir. Burada mesele başka. Biz Kırım Tatar Milli Meclisi olarak her bir Kırım platformada iştirak edecek devlet başkanlarına ya da devletlerin, hükümetin başkanlarına bizim pozisyonumuzu bildirecek bu evvelden. Ve onlar platforma geldiği vakit bunu hepsini endi bilecekler. Kırım'ın geleceği, Kırım Tatar milletinin tamırlı millet olarak hakkına göre orada Kırım Tatar Milli Muhtariyet kuruluşu gerek Ukrayna bağımsız devleti içinde. Bu birincisi. İkinci mesele Kırım Tatar milletinin geleceği Ukrayna anayasanın denişmelerinden bağlı ve bu denişmeler Ukrayna tarafından tez vakitte yapılışı gerek. Bizim şimdi söylediklerimiz her bir yerlerde aslı Ukrayna bu Kırım platformasına gelmece hazırlık göstergen böyle şekilde bazı kanunlara kabul edilişi gerek. Ve misal için bizler TÜNEV'in burada Kırım Tatar Milli Meclisi'de Letonya Büyükelçinin şimdi muavininle konuştuk. Çünkü Büyükelçi şimdi ayrıla buradan. Ve o bizden soradığı vakit sizler ne istediniz bu platformada? Biz dedik ki Ukrayna devleti kendi vazifelerini platformaya yetiştirip bu platformaya Kırım Tatar bu muhtariyetinden gelsin ve orada Kırım Tatar milletinin geleceği ne olacağını sizlere anlatsın. Çok sağ olunuz bu yarım saat devamında bizden bu marafonda Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Kırım Tatar Dünya Kongresi'nin prezidenti Rifat Bey Çubarov bağlandı. Çok sağ olunuz bizden kalınız. Gelecek saatte tarihçi Andrei Ivanetsen konuşacağız. Şimdi haberler zaman. Україна стала полем випробування російської дезінформації. Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс в інтерв'ю «Європейській правді». Вона відзначила, що з 2014 року Росія використовує свою пропаганду як зброю проти України та Західного світу. Тому до санкцій, запроваджених проти телеканалів News One, 112 та ЗІК,
поставилася з розумінням, каже посол. Бо медіа, пов'язані з очільником проросійської партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком, вже неодноразово отримували попередження за розповсюдження фейків та підігравання російській пропаганді. Є відмінність між свободою слова і такою інформацією. Я би навіть не називала це інформацією. Це радше продукт для створення картини, яка суперечить реальності. І коли я це бачу, то розумію рішення президента Зеленського. Тим більше я щойно повернулася зі сходу України і переконалася, наскільки серйозною проблемою є дезінформація. Я чула це від мешканців Донбасу, від військових. Один український воїн загинув, ще двоє дістали поранення на Східному фронті. Минулої доби окупанти били з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем неподалік Водяного на Приазов'ї. На цьому ж напрямку ворог запустив 2 десятки заборонених мін ПОМ-2. Поблизу Авдіївки били з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Там внаслідок обстрілу загинув боєць бригади імені Чорних запорожців Сергій Петраускас. А його побратим дістав уламкові поранення. Поблизу Південного окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Там поранено бійця Збройних сил. Гаряче на фронті було і сьогодні зранку. Поблизу Зайцевого ворог накрив українські позиції мінами. Один боєць загинув, ще один дістав уламкові поранення. Ворог бив із артилерії 120-го калібру. Українські військові відповіли вогнем. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід» поблизу Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а в передмісті Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів. На обстріл противника українські воїни давали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ. Він дав слово померти за знання. Номан Челебіджихан закінчив кримські медресе Ахчора та Зенджерли, а також Стамбульський та Санкт-Петербурзький університети. Він прагнув захистити права корінного населення Криму, об'єднавши всі народи та заснувати в Криму справжню цивілізовану державу. Після лютневої революції Номан Челебіджихан був обраний головою мусульманського комітету Криму, на чолі якого займався відкриттям національних видань та створенням механізмів функціонування півострова. Разом із Джафером Сейдаметом вони створили політичну партію, за діяльність якої був заарештований та звинувачений в антиурядовій агітації серед кримсько-татарських солдатів. Він об'єднав кримських татар в перший парламент Курултай та став його головою та муфтієм Криму, України, Польщі та Литви. Челебіджихан прагнув створити мусульманські збройні сили з числа кримських татар. Проте зіткнувся з червоною стіною більшовиків, від якої і загинув. Але його цілі та прагнення залишаються актуальними і сьогодні, в 103-ті роковини беззаконня російської агресії проти кримських татар. Крим – це Україна. Не просто гасло, а й онлайн-виставка. Генічеська громада на чолі радіо «Говорить Рикове» та Риковська мистецька школа організували конкурс малюнків до Дня пам'яті кримсько-татарського політичного і державного діяча Номана Челебіджихана. Діти віком від 6 до 17 років з більш ніж 100 малюнками створили онлайн-виставку з такою ж назвою «Крим – це Україна». Конкурс відбувався онлайн, проте в ньому взяли участь кримсько-татарські та українські діти, що мешкають в Генічеську та ближніх селищах. Страшна різанина та сотні покалічених доль через історії очевидців. До роковин Ходжалинської трагедії в Києві презентували документальну стрічку «Нескінченний коридор». Це історія про різанину в азербайджанському місті Ходжали в лютому 1992 року. Вірменські та російські військові тоді жадали зайняти стратегічно важливі шляхи, які проходять неподалік від міста в Нагірному Карабасі.
артилерії. На своєму шляху загарбники не щадили цивільне населення, били артилерією по житлових кварталах та вулицях, добивали останні осередки спротиву. Загинули сотні мирних жителів, а ті, хто вижив, сформували колону. Автівками, автобусами і хто чим міг рушили до Ахдама. Про жахи тієї трагедії розповідають очевидці, про те, як втрачали рідних та як залишали рідні домівки. Эти события всегда будут актуальны, они будут говорить о том, что если в стране царит раздрай, если политическая власть борется с оппозицией, если в обществе нет единства, солидарности, эти политические игры могут быть использованы в грязных целях. Вот Ходжалы – это как раз тот случай. Общая боль и трагедия, учитывая те два фактора, которые вы упомянули, что мы братские народы и с точки зрения религии, и с точки зрения нации, она только объединяет. В этом нет никаких сомнений. Продолжается марафон на АТР. Это последний час нашей работы в прямом эфире. И гость сегодня как раз очень по теме к 103-й годовщине убийства, зверского убийства председателя директории Крымской Народной Республики и муфтия мусульман Крыма, Украины, Белоруссии, Литвы Нумана Челебджихана, старший научный сотрудник Института исследования Голодомора Андрей Иванец. Добрый вечер. Добрый вечер. А еще я крымский историк. Ну, добавим, да, историк из Крыма, да, как бы историк из Крыма, который в прошлом году вы издали книгу, если правильно помню, называлась она «Крымско-татарская революция 17-18 годов», правильно? Или не Это было в декабре 2019 года. Мы совместно с архивом СБУ издали действительно такую важную для понимания процессов периода войны революции в Крыму и крымско-татарского национального движения книга, которая называется «Крымско-татарский национальный рух у 1917-1920 роках». Эта книга интересна тем, что первая ее часть, достаточно объемная, это описание историко-аналитическое, которое я, собственно говоря, делал о том, что же происходило с крымско-татарским народом в этот очень важный период, а 17-20-е годы. Это один из ключевых периодов многовековой истории крымско-татарского народа. И это возникновение органов национального самоуправления, создание национальных символов. Это я вот упоминаю то, что до сих пор используется, как национальные символы, как национальные структуры возникло именно в те годы. И сразу к вопросам. Как историку не из крымско-татарской среды вам легче будет говорить, вы беспристрастны в этом плане. Государственность в 17 году в ноябре состоялась крымско-татарская или не состоялась? Ситуация была следующая. Легальная власть исчезает после того, как временное правительство было свергнуто большевиками. Возникает вакуум власти. На материковой Украине создается Украинская Народная Республика. Крым входит в состав Таврической губернии, где большинство относительное это украинцы. Но абсолютное большинство украинцев на материке, и возникает вопрос Крыма. И крымско-татарское национальное движение вместе начало налаживать контакты с украинским движением, руководством еще летом. И была достигнута договоренность, что крымские татары инициируют создание автономного государственного образования, которая совместно с Украинской Народной Республикой будет вот частью нового федеративного демократического государства, которое должно было возникнуть на руинах Российской империи. И крымские татары шли к этому проекту. Вот почему в ноябре возник этот лозунг, был выдвинут Временным Крымско-мусульманским исполнительным комитетом «Крым для крымцев». Тогда крымцы не как сейчас крымские татары понимался, а именно крымцы как население Крыма, то, что мы сейчас говорим крымчане.
Тогда в Крыму никто не составлял, по-моему, абсолютного большинства, да? Да, это был такой момент, когда в Крыму прошла перепись в 2017 году, и мы знаем общую ситуацию. Из 800 приблизительно 9 тысяч крымчан, крымские татары совместно с турками, турков было немного, это 217 тысяч. То есть это приблизительно четверть населения крымские татары. Совместно были записаны этнические русские великороссы, как тогда писалось, и украинцы. Вот совместно там около половины, 40 с небольшим процентом. Из них мы можем сказать, что где-то больше 10% это были украинцы. То есть вот мы видим, да, там 10% украинцев, приблизительно четверть крымских татар и больше 30% этнических русских. А плюс еще там большие были, относительно большие общины. Греческие, еврейские, немецкие. Немцев, да, евреев. А дальше, да, греки, болгары, армяне, караимы и так далее. Вот. То есть это Крым был такой пестрый в национальном плане регион. Так вот, когда в ноябре стал вопрос о том, что же будет дальше с Крымом, договоренности уже были достигнуты с Центральной Рады, что Крымско-татарское национальное движение инициирует этот процесс, оно его инициирует. Был проведен Курултай крымско-татарского народа как учредительное собрание. Вот на этом учредительном собрании, это, кстати, было достаточно таким успешным моментом для национального движения, потому что многие народы хотели провести учредительное собрание, но из-за войны, из-за действий разных антидемократических сил, прежде всего большевиков, не удавалось. Просто не удалось. Да? Украинцы собирались провести учредительное собрание в 9 января 2018 года, но Россия напала, и провести учредительное собрание не удалось. Вот крымские татары успели провести свое национальное учредительное собрание Курултай, на котором приняли крымско-татарские основные законы. Именно так называется официально этот документ. Он был напечатан, в частности, в газете «Голос татар» в декабре. И там этот документ очень интересный. Он соединяет в себе и достижения западной правовой мысли того времени, и мусульманского права, и адата, то есть такого обычаевого права, все вместе. Это было объединено в интересный демократический по духу документ, где демократические права, отмена сословий, равноправие декларировалось женщин и мужчин, и провозглашалась Крымская Народная Республика в одной статье, а в другой статье говорилось о том, что окончательно решение о будущем Крыма может принять только Всекрымское учредительное собрание. Поэтому... В выборах которого должны были принять участие уже все жители Крыма, соответственно. Да, именно Потому так. что в выборах Курултая принимали участие только крымские татары на тот момент. И вы хотите сказать, что центральные рады не избирались на территорию вот, Украины до 20-х годов, вот с 17-го года? То есть в Украине не проходили выборы в этот момент времени? Выборы как раз начали в Украинское учредительное собрание, начали проходить выборы. И в этот момент советская Россия, конкретно Ленин со своим товарищем по большевистскому правительству, они выдвигают документ такой появляется, называется «Манифест к украинскому народу с ультимативными требованиями к Украинской Центральной Раде». То есть это был фактически ультиматум руководству Украинской Народной Республики, только что созданной в ноябре 2017 года, где выдвигались заведомо невыполнимые требования. Вот. И если эти требования не принимаются, было сказано в документе, то война. И Россия начала войну. Это вот была первая такая российско-украинская война в 20 веке. Центральная Рада, естественно, не приняла эти требования, и началась война. Соответственно, выборы где-то прошли, где-то не прошли, но в условиях большевистской оккупации, ну, это большевистская левая эсеровская, тогда совместно действовали большевики, левые эсеры российские, наступали на Украину, то реализовать учредительное собрание не удалось. А вот эти договоренности предварительные о будущем федеративном государстве между Центральной Радой и Курултаем как-то были зафиксированы где-то? Были ли
какие-то письменные хотя бы там договоры о намерениях, или это не фиксировалось никак? Если вообще исследована ли эта тема? Конечно, эта тема исследована, в частности, мной исследована. Вот. Отношения вообще между крымско-татарским национальным движением, тут надо сказать, возможно, вы сегодня уже про это не один раз говорили, но это тоже интересный момент, что возникают общенациональные крымско-татарские структуры уже весной 2017 года в виде мусульманских комитетов. Вот прошел 7 апреля 1917 года, это по современному стилю, проходит Всекрымский мусульманский съезд, который создает Временный мусульманский исполнительный комитет. Этот Временный мусульманский комитет перебирает на себя полномочия, имущество, которое пользовалось дореволюционное таврическое магометанское духовное правление, оно распускается. И на этом же съезде вот тоже был создан прецедент, когда впервые в мусульманском сообществе вот постимперском впервые демократически был избран муфтий. Да, и как раз первым демократическим муфтием Таврии, а также, вы правильно вот в подводке сказали относительно того, что это был муфтий и для мусульман на Волыне, например, то есть Украины, и для мусульман Белоруссии, Литвы, Польши. То есть это сразу этот прецедент имел значение более широкое, чем только в Крыму. И уже другие мусульманские сообщества потом шли, можно сказать, путем, который уже прошли крымские татары первыми в этом плане. И тогда же бурное общественное движение происходит, общественная самоорганизация в Крыму разных политических, этнонациональных сил. Возникают украинские организации, громады. И вот в этом общественном бурлении, движении была взаимная поддержка украинских организаций крымских и крымско-татарских. То есть проходили совместные мероприятия, была поддержка, например, татарского батальона, который создавался со стороны украинизированных частей. Были общие избирательные списки лет там на выборах, первых демократических выборах в городские думы и так далее. Но вот в июле, когда Украинская Центральная Рада объявила к тому моменту, в июне месяце, еще первый универсал и автономию Украины, то возникла необходимость уже контактов на уровне руководства национальными структурами национальной самоорганизации, национальных движений. И вот тогда в июле в Киев приезжает делегация от Временного Крымского мусульманского исполнительного комитета. Это, по сути, такая была главная организация во главе национальных структур крымских татар. В этой делегации были Амет Азенбашлы и Джафер Сейдамет. Они встречаются в Киеве с главой Украинской Центральной Рады, с Михаилом Сергеевичем Грушевским, с генеральным секретарем по межнациональным отношениям Александром Шульгиным и с главой Генерального секретариата Украины, это такой прототип правительства автономной Украины, Владимиром Винниченко. Это немножко был загадочный момент, потому что в газетах появляется, не крымско-татарских и не украинских, появляется сообщение о том, что договорились о том, что Крым входит в состав автономной Украины. И это был теоретически... Что вы имеете в виду, не в крымско-татарских и не в украинских, а в каких газетах? Это появилась информация в таких либеральных российских газетах, которые настороженно относились и к украинскому, и к крымско-татарскому национальному движению. Не были дружески как бы расположены, но вот появляется такая информация, что договорились, что Крым входит в состав автономной Украины. И там даже давались дополнительная информация, что вот там поддержится создание мусульманского батальона во главе с Шабаровым, еще какие-то Это происходит нюансы. в июле? По старому стилю, в июле 1917 года. Но потом появляется в газете «Голос татар», которая была близка
к Временному мусульманскому исполнительному комитету, что именно с таким заданием по присоединению Крыма к автономной Украине не посылалась делегация в Киев. Из воспоминаний Джафира Сейдамета, которые появились несколько десятилетий спустя, мы видим картину о том, что он описывает очень позитивно встречу с главой Центральной Рады Грушевским, с Шульгиным, и негативно описывает встречу с Винниченко, да. И до конца, как бы в точности воспоминаний по этому эпизоду есть сомнения, потому что, ну, прошли годы, и у человека взгляды сформировались за это время определенные. Можно предположить, что такой вопрос все-таки поднимался, но Винниченко не пошел как бы на четкое определение позиции по этому вопросу, входит Крым в состав автономной Украины или нет, потому что как раз в июле только что прошли переговоры с временным правительством. Там эти переговоры, компромисс, который был достигнут, там вызовет кризис в самом временном правительстве, оно изменится из-за договоренности с Украинской Центральной Радой. И Винниченко мог просто как бы побояться решать этот вопрос в тот момент. Но, как бы то ни было, вот такие контакты были установлены. И когда в августе Украинская Центральная Рада, которая была таким драйвером, главным центром переустройства Российской империи на федеративных началах, на нее ориентировались другие национальные движения, потому что украинцы — это более 30 миллионов человек, это второй народ в империи по своей количестве, по территории. Соответственно, то, как будет решаться судьба Украины, очень сильно влияет вообще на будущее постимперского До большевистского переворота шла речь о неком такой демократической федерализации бывшей империи. Да, да, так вот именно просто в августе Центральная Рада приглашает делегации национальные приехать в Киев в сентябре и решить уже, как действовать дальше совместно, как переустраивать это пространство, чтобы не только на Российском учредительном собрании, где национальные организации будут представлены недостаточно, чтобы вот уже определиться и идти на Российское учредительное собрание с каким-то видением и иметь мандат. И вот когда собирается съезд народов, как его называют, съезд народов-федералистов, то на этот съезд, конечно, были приглашены Центральной Радой и представители крымско-татарских органов самоуправления. И приехала большая делегация. Грушевский пишет, что ее очень тепло встречали. Эта делегация была официально 10 человек. Там были не только крымские татары, но большинство было крымских татар. Там присутствовали женщины, были представители, например, прибалтийских народов, других народов. Женщин в делегациях было практически не было. И тут как бы приехали крымские татары и две женщины, которые еще ярко выступали. Она обратила на себя внимание. И Джафир Сейдамет в своих воспоминаниях тоже пишет, как это тепло встречались крымско-татарские представители и представительницы на этом съезде. Джафир Сейдамет тоже был в сентябре тогда, да? Джафир Сейдамет, да, он тоже. Вот он как раз приехал впервые для таких встреч в составе крымско-татарской делегации, делегации Временного мусульманского исполнительного комитета. И вот на этом собрании было достигнуто несколько общих решений о том, что надо переустраивать это постимперское пространство как федерацию, демократическую федерацию народов и областей. И для того, чтобы это делать, надо провести свои национальные собрания перед российским, чтобы появиться на Всероссийское учредительное собрание уже как полномочные представители народов, которые вот имеют видение. Но сам Номан Челебиджихан ни разу не приезжал в Киев, да? Ни в июле, ни в сентябре 2017 года. Нет, Номан Челебиджихан в Киев ни разу не приезжал. Эту как раз роль вот исполняли Амит Эзенбашле, а потом с осени активно занимался Джафир Сейдамет, он потом еще раз приезжал уже осенью, потому что он был членом Совета народов, вот созданного на съезде, где решались вопросы вот дальнейшие, как проводить реорганизацию этого постимперского пространства. Встречался с Петлюрой, чтобы наладить более тесные военные контакты. Симон Васильевич Петлюра, он был осенью 2017 года генеральным секретарем по военным делам.
И такие договоренности о взаимной поддержке, они были достигнуты. Петлюра помогал переводу крымско-татарских воинских частей с материка в Крым. Было взаимодействие и в Крыму между украинизированными военными и так далее. Вот такая... То, что Челебиджихан сам не контактировал, это с чем связано? Известно ли почему так было, что он сам лично не приезжал на эти контакты в Киев? Ну, это же очень динамичное время. Это время, когда надо делать очень многое. Крымско-татарское национальное движение, вот открылись шлюзы в 2017 году, пали законодательные запреты, надо проводить самоорганизацию. Проводить самоорганизацию с каких стартовых условий? До революции крымские татары оказались в сложной ситуации, вот, например, за более чем 100 лет нахождения в Российской империи. То есть упало количество крымских татар, изменился демографический состав. До революции обсуждают, что крымские татары вымирают, потому что и статистика показывает, что рождаемость низкая была, а смертность высокая. Еще в начале 20 века последняя волна иммиграции, а в 19 веке и в конце 18-го очень страшные волны иммиграции были крымских татар. То есть это очень такая сложная ситуация, когда большинство крымских татар живут на селе, и именно крымско-татарские крестьяне страдают сильно от безземелья. Если в среднем по Крыму там безземельных 40%, то среди крымских татар по разным оценкам 50-60%. То есть это очень сложная социальная, социальные проблемы большие стоят перед большей частью крымских татар. В относительно образовательного ценза тоже стоят проблемы серьезные, потому что по переписи конца 19 века где-то по уровню образованности в середине второго десятка этнических сообществ Крыма находились крымские татары. Чуть-чуть улучшилась ситуация в начале 20 века, потому что создаются новометодные школы, больше людей поступает, получает высшее образование среди крымских татар. Но в целом проблема стоит очень острая с образованием. И надо реформировать структуры религиозные. И вот когда в 2017 году открываются эти возможности, то органы национального самоуправления, возникшие в виде мусульманских комитетов, они сразу приступают к образовательной реформе. Для этого они проводят переподготовку учителей, потом их тестирование, создаются женские школы, создается осенью национальный музей, создается такой техникум, который должен национальные ремесла поддерживать. С другой стороны, улучшается, для того, чтобы улучшить положение женщины, то предпринимаются меры к самоорганизации, к изменению ее статуса. И Номан Челебиджихан, вот тоже интересный момент, он поддерживал женское мусульманское движение, содействовал, когда возникли женские мусульманские комитеты, во многом в том числе при его содействии, то из органа национального самоуправления их финансировали. То есть здесь была полная такое взаимодействие именно с женскими структурами. А известно вот те две женщины, которые приезжали в Киев тогда в составе крымско-татарской делегации, кто это был? Да, это была, одна из них была Айше Исхакова, собственно, и вторая женщина, надо припомнить, но их имена, конечно, известны, все члены делегации, в общем-то, имена нам их известны, и в частности, в моих книгах можно прочитать про этот интересный эпизод, как они выступали в Киеве. В январе-феврале я почему говорил просто об этих моментах. То есть вот мы видим, надо проводить образовательную реформу, она проводится, надо решать женские вопросы, он решается. Надо создавать структуры национального самоуправления, в Крыму возникают уездные, городские, волостные, мусульманские комитеты. Да, это тоже все дело требует времени, внимания лидера национального движения, муфтия таврического Номана Челебиджихана. Одновременно он участвует еще в общемусульманских, общетюркских процессах на постимперском пространстве, в съездах. Он занимается организацией политических сил.
И поэтому, естественно, на все у него времени, вероятно, не хватало. Но он сделал и так очень много. И, естественно, он знал о всех контактах, потому что он был тем, кто направлял эти процессы, и которому, в частности, Джафер Сейдамет его информировал о всех своих контактах. Дайте к 2018 году, когда в Крыму происходит разгром фактически, да, уже структур Курултая и убийство Номана Челебиджихана, при этом Украинская Народная Республика, она сохраняется, и она признана в том числе вот таким важным игроком в регионе Османской империи, да, как государством. Как Османская империя реагирует на ситуацию в Крыму, на вот эти вот процессы Крымской Народной Республики и на ее разгром? Известно ли вообще что-то об этом, о их реакции? Хотя я понимаю, что она тоже в сложной ситуации. По-моему, Стамбул в этот момент уже оккупирован британскими, французскими, итальянскими войсками. Нет, в этот момент еще нет. Еще нет, да? Еще нет, да. В начале 2018 года, практически весь 2018 год Стамбул еще не оккупирован. Пока еще, даже в начале 2018 года еще не совсем ясно, куда повернет окончательно Первая мировая война. И крымско-татарское национальное движение, вот оно нуждается в партнере, который мог бы его поддерживать, потому что демографический вес относительно небольшой в Крыму и необходимые контакты с дружественными силами. И поэтому, в частности, это один из стимулов, почему с Украинской Центральной Радой ведутся переговоры с организациями других мусульманских тюркских народов на постимперском пространстве. Турция в это время, она находится во враждебном лагере, да, потому что Российская империя, потом Российская Республика, они в составе Антанты. Антанте противостоит четверной блок во главе с Германией, Австро-Венгрией, и в этом же блоке Османская империя и Болгария. Поэтому развивать контакты открытые с государством, которое находится в состоянии войны с Российской империей, потом Российской Республикой, было, конечно, невозможно. Хотя сохранялись человеческие чувства по отношению к Турции. В том плане, это единоверцы, там живет, для части населения было важно, там живет халиф, там живут часть переселившихся из Крыма людей. Культурная близость, молодежь ездила учиться в учебные, в частности, высшие учебные заведения Турции, как и наш герой Номан Челебиджихан и Джафер Сейдамет, Абибулла Дабаш, Керменчикли и так далее. То есть многие талантливые молодые люди, подающие надежды, они ездили в Турцию учиться, причем часто денег не было, как, например, у Бекира Чабанзаде, да. Ему благотворительное мусульманское общество собирало деньги и посылало молодого человека в Турцию. Поэтому такие человеческие чувства к жителям Османской империи, к туркам были. И когда, например, политические партии заявляли некоторые российские о том, что надо захватить Босфор и Дарданеллы, это воспринималось очень болезненно, да, что Стамбул может быть захвачен Российской империей. Про это, в частности, мне кажется, очень достоверно описывает этот эпизод в воспоминаниях Джафер Сейдамет, когда он приехал во время войны в родные места на южный берег Крыма и сказал в присутствии знакомых людей, что Российская империя планирует захватить Стамбул, проливы, то просто, он говорит, наступила тишина, несколько минут люди молчали. Да, то есть, а потом кто-то сказал, казаки никогда не насытятся. Вот. И это была одна, кстати, из причин, почему именно во время революции 17 года крымско-татарское национальное движение вошло в политический конфликт с конституционно-демократической партией, с кадетами. Если во время первой революции 905-907 года либерально-демократическое крыло крымских татар во главе с Гаспринским, они контактировали тесно как раз с кадетами, то в 17 году, когда приходит новое поколение лидеров и создает новые органы самоуправления в крымско-татарском движении, они с кадетами не находят общего языка, потому что они не разделяют вот это, в частности. Это было одним из важных моментов, не единственным, но одним из важных моментов в отношениях с кадетами, потому что кадеты провозглашали вот такие откровенно империалистические
намерения по захвату Стамбула. А дальше этот конфликт развивался. И кстати, именно летом 2017 года Номан Челебеджихан очередной раз оказывается в тюрьме. Он в османской тюрьме посидел, преследовался в Российской империи. А в османской тюрьме за что? Ну, попал он, видимо, в ситуацию, когда проявлял революционные определенные настроения. Номан Челебеджихан, это, безусловно, яркая, интересная личность, одна из ключевых в истории крымских татар, потому что человек прожил всего лишь 32-33 года, он в 1885 году родился, и, к сожалению, так его трагически жизнь оборвалась уже в 18 году. Но за это время, за 30 с небольшим лет, он написал национальный гимн, он стал первым демократически избранным муфтием, он был сопредседателем первого Курултая, он был председателем первого крымско-татарского национального правительства, он один из зачинателей реалистической прозы в крымско-татарской литературе, он один из зачинателей новых общественных организаций, и это вот за 30 лет. Конечно, он делал ошибки, иногда ошибки достаточно серьезные, но... Давайте поговорим об ошибках. Я как раз хотел говорить об ошибках и у украинских, и крымско-татарских того периода. Какие вы изучаете материал, понятно, с такой экспозицией столетней, как историк видите в тех процессах? Ну, если говорить о, на мой взгляд, такой основной ошибки и со стороны украинских структур самоорганизации, потом Украинской Народной Республики, и со стороны органов самоуправления крымских татар, то мне кажется, главная проблема в том, что в 2017 году возникает сотрудничество, даже возникает партнерство. Вот как раз по переустройству этого постимперского пространства есть контакты на уровне политиков, структур, военных. Это прослеживается достаточно четко. Но это были контакты, основанные все-таки не на оптимальной форме взаимоотношений. Почему? Потому что проект, который в конечном итоге продвигали крымско-татарские органы самоуправления, вот создание Крымской Народной Республики, как такого самостоятельной единицы федеративной, он не реализовался, а в Крыму находилась база Черноморского флота. И это стало фатальным, в частности, для демократического развития Крыма. Почему большевики и левые эсеры захватили власть в Крыму? Они не пользовались какой-то огромной популярностью среди крымского населения. Мы это можем проследить хотя бы по выборам во Всероссийское учредительное собрание осенью, буквально в ноябре 2017 года. В Таврической губернии большевики получили где-то 5% голосов. То есть это намного меньше, чем в Центральной России, там это в несколько раз меньше. Это меньше даже, чем в Украине. В Украине где-то до 10% голосов на этих же выборах получили большевики. То есть как бы нет возможности у большевиков захватить власть демократическим путем, вот, монополизировать ее, даже с какими-то другими леворадикальными союзниками. Но у большевиков есть определенная популярность на Черноморском флоте, и они целенаправленно ведут работу по разложению Черноморского флота, по усилению своих позиций. И когда наступает момент борьбы за власть, они захватывают вначале власть в Крыму и распускают Курултай, крымско-татарское национальное правительство, потом вот трагически оборвалась жизнь Номана Челебеджихана, распускают Совет народных представителей Таврической губернии, это такой временный орган власти на всю Таврическую губернию, в его создании принимали участие украинские и крымско-татарские организации, и они вот устанавливают свою фактически леворадикальную диктатуру. А дальше моряки Черноморского флота, они идут на юг Украины, и в частности мы знаем про сгоревший дом Грушевского в Киеве, который
расстреливался бронепоездом по приказанию матросу Черноморского флота Полупанова. То есть вот Центральная Рада увидела, что без контроля над Севастополем, соответственно, над Крымом гарантировать безопасность невозможно. И вот тогда надо вернуться к июлю 2017 года, когда произошли первые контакты. Возможно, если бы тогда еще было принято решение, что создается автономная Украина, а в ее составе автономный Крым, то есть вот как потом было в СССР, когда существовала УССР, а в составе УССР молдавская автономия. Да, вот можно было вот такую конструкцию выстраивать, и тогда бы можно было взять под контроль Черноморский флот, который базировался на территории Украины, там было много украинцев, и не было бы этой проблемы по тому, Я правильно понимаю, что сейчас вы считаете ошибкой желание крымских татар иметь большую самостоятельность в тому времени? Или вопрос именно в оптимальных формах, в которых можно было реализовать этот проект. Можно было изначально, ну вот сейчас разговор идет, да, какой характер будет автономия Крыма в составе Украины. Вот тогда тоже можно было сразу вести подобный разговор еще в 2017 году, да, и сегодня была бы другая ситуация. И главное, что в 2017 году по-другому, возможно, могли бы проходить политические процессы, и в частности... Причем этому разговору не 7 лет, а 103, как 104, как минимум. Ну, да? собственно говоря, да, об оптимальной форме именно взаимоотношений это разговор достаточно давний. И он до сих пор не состоялся. Да, это я говорю глобально, это могут быть разные оценки. А есть такие ошибки Номана Челебиджихана, именно четко прослеживающиеся в том периоде, например, вот политический кризис вызвали действия Номана Челебиджихана в начале января 2018 года, когда он, не имея, собственно говоря, решения Курултая как парламента, отдал приказ захватить Народный дом в Симферополе. Народный дом в Симферополе — это бывший губернаторский дом, там располагались структуры российских революционно-демократических сил, какие-то советы, профсоюзы и так далее. И Номан Челебиджихан отдал приказ захватить этот Народный дом, поставить крымско-татарские войска и использовать его для органов национального самоуправления. Но это был очень неоднозначный шаг, можно было прогнозировать, что возникнет конфликт. А эта ситуация, напоминаю, начало января 2018 года уже ведется вооруженная борьба с большевиками. И с одной стороны, в этой борьбе существует Совет народных представителей Таврической губернии, в котором революционные демократы российские, украинские, крымско-татарские, других этнических сообществ, которые есть в Таврической губернии, органы национального самоуправления крымских татар в виде, по итогу крымско-татарского национального правительства и Курултая, у них есть совместный штаб крымских войск, который старается не допустить, чтобы недемократические, антидемократические силы как-то помешали реализовать демократический план развития Крыма. И большевики с левыми эсерами, с другой стороны, при поддержке Черноморского флота. Вот уже началась борьба прямо вооруженная за то, кто будет контролировать Крым. И в этот момент Номан Челебиджихан отдает приказ занять Народный дом. Это вызвало возмущение у российских политических сил. Но тут была там комбинация как бы разыграна. Джафер Сейдамет приехал, сказал, что я не знаю, что был отдан такой приказ, дал приказ вывести войска. Но это вот в эту демократическую коалицию, которая должна была провести выборы в Крымское учредительное собрание, бороться с большевиками, выборы в Украинское учредительное собрание на материке, вот это внесло трение ненужное абсолютно, потому что это... А на ваш взгляд, вот есть ли исторические оценки военных сил того времени, крымско-татарских войск и тех, кто был лоялен Совету народных представителей, вот демократическому органу на территории Крыма, и украинских, было бы достаточно, чтобы сопротивляться большевистской агрессии?
из Севастополя на тот момент? Ну, это зависит, собственно говоря, от того, что произошло бы с Черноморским флотом. То есть, если бы на Черноморском флоте там были проукраинские силы, осенью 2017 года Черноморский флот дважды поднимал украинский флаг, в том числе второй раз поднимал, когда была провозглашена Украинская Народная Республика. Но мы с вами говорили о том, что была осенью достигнута договоренность в сентябре на съезде народов, что как бы реализуется крымско-татарский проект по созданию некого автономного образования в Крыму, соответственно, в Севастополе. И получилось, что Центральная Рада и власти Украинской Народной Республики не занимались Севастополем как таковым. И в Севастополе победила не проукраинская линия, а пробольшевистская. Например, поднял флаг наибольший корабль, линкор «Воля», самый современный такой дредноут, большой современный корабль. Ему перестали подвозить провиант, изолировали его, наставили пушки, да, и заставили спустить флаг. Ну и формально какие претензии, собственно говоря, потому что Севастополь на конец 2017 года Украинская Народная Республика никакие претензии на него не заявляла. И это было одним из вот таких факторов, который подыграл большевикам на юге и в Крыму, в частности, в захвате власти. Все-таки возвращаясь к вопросу о признании Османской империи, вы говорите, трудно было поддерживать контакты, но тем не менее Османская империя — союзник Германии. Германия в это время фактически союзник Украины, да, в большей части. Это было уже не в 2017 году, а вот в 2018 году, когда стало ясно, что большевики наступают, в частности, в Крыму, то у Наумана Челебиджихана была идея установить контакты с Турцией. Когда большевики и левые эсеры захватили силой власть, установили свой диктаторский режим в Крыму, то Науман Челебиджихан, к сожалению, попал в руки большевиков, и они отправили в тюрьму в Севастополь. А вот Джафер Сейдамет, который был членом правительства, крымско-татарского национального правительства и фактическим главой штаба крымских войск, который был вот совместным для Совета народных представителей и для органов национального самоуправления крымских татар, он выехал в Киев, где встречался с Грушевским, и Грушевский ему сам советовал тоже поехать в Турцию и через Кавказ и устанавливать контакты там. И он, собственно говоря, выехал в Турцию и старался установить контакты с турецкими органами власти. Вначале они не проявляли, собственно говоря, интереса. Они в конце 17-го, в начале 18-го года в Бресте идут мирные переговоры. Украинская Народная Республика, с одной стороны, с другой стороны, вот страны Четверного Союза, Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгария. И вот там крымский вопрос практически турецкой стороной практически не поднимался. Вот. Влияние ситуации с одной стороны, а с другой стороны действий Джафера Сейдамета привело к тому, что весной определенный интерес появился в Османской империи. И когда в результате действий немецких, украинских войск, а также восстания крымско-татарского, леворадикальный режим в Крыму пал в апреле месяце, реальный контроль над Крымом получили немцы, потому что у них были самые крупные военные силы введены в Крым, и на дипломатическом уровне еще не был ясен статус Крыма. Турция присылала корабли, собственно говоря, в Крым, но немцы старались их не принимать. Вот с одного из кораблей сошел Джафер Сейдамет и целый ряд молодых крымско-татарских деятелей. А так немцы не особо приветствовали появление турков в Крыму, не давали, собственно говоря, развернуться в этом направлении. Далее восстановился Курултай. То есть на уровне союзников не было понимания, да, по Крыму общего? Да, не было понимания общего, потому что, с одной стороны, Османская империя, она тоже не имела четкой позиции по Крыму. Был вот определенный интерес в 2018 году,
Но Курултай Но- восстанавливается при немцах. Вот когда пал леворадикальный режим, то в мае 1918 года восстанавливает свою деятельность Курултай и берется курс на провозглашение самостоятельности Крыма и на создание правительства. Это поручается дело Джаферу Сейдомету. Номан Челебей-Джахан уже, к сожалению, умер, трагически был убит, да. Но Джаферу Сейдомету не удалось создать крымское правительство, потому что не удалось договориться с российскими политическими деятелями. И вот тогда возникает правительство генерала Сулькевича, немцы которому дали задание создать такое правительство. Генерал Сулькевич, он был связан с крымско-татарским национальным движением, он сам литовский татарин по происхождению, родился в городе Лида, но он бывал в Крыму, он писал, собственно говоря, о Крыме, и он еще в мае месяце появлялся на Курултае, и вот в его правительство вошли представители и Курултая, и представители немецкого населения, и представители российского населения Крыма. И вот было такое создано краевое правительство генерала Сулькевича, которое не получило международного признания, но был момент в его деятельности, связанной с Турцией, когда летом 2018 года была направлена делегация в Берлин во главе с министром, не во главе, а в составе министра финансов Татищева и министра иностранных дел правительства Сулькевича Джафера Сейдомета. И официальная его задача была попытаться добиться признания и получить финансовую помощь. Ну, признание, конечно, не удалось добиться определенное, не то, что хотели, но тем не менее какие-то средства пообещали представители Берлина для этого, для краевого правительства Сулькевича. Но возник момент, когда Джафер Сейдомет передал еще письмо, подписанное председателем Курултая, председателем национального правительства, в котором говорилось о том, что необходимо в Крыму восстановить Крымское ханство под протекторатом Германии, Германской империи и Османской империи. И когда в Берлине это не поддержали, но эта история вышла наружу, это вызвало кризис в правительстве Сулькевича, а потом это вызвало кризис и в органах национального самоуправления. Почему? Потому что на первом Курултае, когда он был учредительным собранием, были приняты крымско-татарские основные законы. То есть это тот документ, который должен был направлять все действия органов национального самоуправления, его активных Кризис деятелей. вызвал именно желание вот этого восстановления ханства вместо республики, да? В крымско-татарских основных законах, мы с вами говорили, речь шла о том, что в Крыму должна быть создана Крымская Народная Республика. Да, поэтому, когда без решения парламента, без решения, без той базы законодательной. Андрей, у нас всего несколько минут. Для меня это интересный момент о том, что Джафер Сейдомет на тот момент и министр иностранных дел краевого правительства Сулькевича и вручает письмо от крымско-татарского некого правительства. А кто подписал это письмо от крымско-татарского правительства? Подписал Абляким Хильми и Асан Сабри Айвазов. Так вот, осенью Абляким Хильми, который в тот момент был руководителем крымско-татарского национального правительства, он ушел в отставку. Асан Сабри Айвазов не вернулся в Крым еще долгие месяцы. Он в воспоминаниях пишет, что у него денег не было. Но на самом деле я думаю, что это было как раз связано с этим скандалом. На самом Курултае рассматривался этот вопрос. Эта идея была осуждена как авантюра, которая противоречит крымско-татарским основным законам и сделанная без разрешения органов национального самоуправления. Даже была создана специальная следственная комиссия, которая должна была разобраться
почему появился такой документ, который... Причем, в конце имел концов, право. большевики со всеми разобрались сами. Ну, к сожалению, ситуация в Крыму была сложная. Даже вначале не большевики, еще было правительство Соломона Крыма, где уже не было крымских татар и были конфликтные отношения с органами крымско-татарского национального самоуправления, деникинские войска. Потом пришли большевики, а потом снова появились белые. И вот в августе 19 года как раз деникинская власть запретила деятельность крымско-татарского национального правительства и, соответственно, Курултая. Вот с этого момента я считаю, что крымско-татарская революция, собственно, завершилась в 19 году, когда просто дальше не было возможности реализовывать деятельность органов национального самоуправления. И тогда национальное движение продолжалось, но уже в формах политических партий, там, партизанского движения. Ну, прежде всего, конечно, одна а потом, партия, кстати, Мелиферка. большевики же и сами протянули руку именно остаткам этого крымско-татарского национального движения. Надо же понимать, что в 21 году, не в 20-21, часть вот и Мелиферка, и всех они были фактически инкорпорированы уже в советские органы. Но на условиях большевиков. В конце 20 года, то есть с белыми вот были враждебные отношения, белые не давали действовать органам национального самоуправления, преследовали, особенно при Деникине, крымско-татарских национальных деятелей, был напряг в отношениях с белыми режимами, соответственно, напряжение. Соответственно, возник повод для контактов с российскими леворадикалами, с большевиками. И такие контакты в подполье велись. Вот. Но когда большевики захватили власть в Крыму, то руководство Мелиферка подало заявление с просьбой легализовать свою партию. Но на самом деле это было не просто заявление легализовать партию. Там были прописаны такие условия, которые фактически означали культурно-национальную автономию крымско-татарского народа. Там вплоть до сохранения национального судопроизводства и многих других важных моментов. Большевики отказали в легализации партии Мелиферка, то есть она вынуждена была уйти в подполье, но большевики дальше нуждались в замирении Крыма, да, в том, чтобы иметь определенную опору. И в крымско-татарском национальной среде кто были люди с опытом, с образованием, это деятели органов национального самоуправления. Да, и вот и тогда их, собственно, как бы втянули в определенное взаимодействие, им дали возможность реализовывать определенные процессы покоренизации, татаризации в Крыму, занимать должности важные. Собственно говоря, сам проект крымской автономии 21 года, это во многом, это разные, конечно, процессы, но во многом это результат деятельности крымско-татарского национального движения 17 года. Да, это такой вариант Крымской Народной Республики на большевистский манер, где якобы все народы и этнические группы должны жить хорошо, там крымско-татарский язык государственный наравне с русским. Вот, политические представители автономии в Москве это крымские татары, в правительстве там крымские татары. Начинаются культурные возможности реальные, определенные, открываются образовательные для крымско-татарского языка и крымско-татарской культуры в целом. Вот это все вот на начальном этапе было в 20-е годы. Нам часа оказалось мало, на самом деле. Нам нужно проводить такие исторические беседы. Я вообще, напоследок, если нам дадут еще минуту времени, объяснить вот фигуру Челебиджихана Украине легко или сложно? Фигуру Челебиджихана. Потому что когда звучит Крымская Народная Республика, представитель Крымской Народной Республики, вот в Украине, это, мне кстати, кажется... неправильно. Я вот вам пытался это объяснить. Если с точки зрения исторической правды сказать точно, да, то Номан Челебиджихан – это муфтий, первый демократически избран таврический муфтий, это сопредседатель первого Курултая, и это первый председатель крымско-татарского национального правительства. Премьер-министр. Вот так это называлось тогда, и вот так это точно звучит. Его, когда мы произносим это Крымская Народная Республика, это сразу вызывает, вот, мне кажется, в Украине немножко такой вот
что? Вот как бы все эти понятия народной республики, они еще и как-то отягощены современными контекстами, и это все намеки на то, что у крымских татар вот своя повестка дня, такая, которая уходит корнями в ту столетнюю давность. Насколько легко воспринимают здесь, на материковой Украине, эти процессы и эту историю? Думаю, что основная проблема все-таки пока что в малом знании этих процессов, особенно у старшего поколения. Сейчас есть серьезные все-таки подвижки в изучении у младшего поколения, потому что в школах, в школьную программу за последние 5 лет введены крымские компоненты более основательные, и там немало места уделяется как раз крымско-татарской тематике, что позитивно, потому что понятно, что крымский татарский народ — это наибольший коренной народ в Украине, и обязанность и украинского государства, и украинского гражданского общества содействовать возможностям в развитии коренного народа и защищать его права, тем более в условиях оккупации Крыма. Ну, естественно, это вот все-таки пока такая фаза начальная, это то, что заложено на будущее, да, это вот в ближайшие годы, десятилетия должно выстреливать, когда будут лучше знать крымских татар в Украине и понимать того, чтобы их продолжить историю. этот разговор об автономии крымских татар в составе Украины. Незаконченный разговор. Спасибо. Это был Андрей Иванец, старший научный сотрудник Института изучения Голодомора. И мы говорили и о фигуре Чана, и вообще о крымско-татарской революции 17-19 годов. Спасибо. АТР Кырымдаки олган бахаларнын Керчек тарафына көстерген бор хабер мен баасыдыр. Бу себебинден она пара берилмемеси кабул этилмейжек боршей. Буны межилис рейсинин биринчи муаввини Нариман Джилял билдирди. О ишгал altındaki yarımadada insan aklарынын вазиети мевзусында халкара утурушувда иштирак этти. Топлашууга Украина, Литвания, Латвия тыш ишлер назирлери или Туркия тыш ишлер назиринин муаввини де кошулды. Тедбир вактында Кырымда ишгалчы хакимиетинин жинаятлери музакире этилди. Правдива інформація про події в окупованому Криму блокується Росією. Доступ до неї вкрай обмежений. Тому ми занепокоєні припиненням фінансування українським урядом першого кримсько-татарського телеканалу АТР, який ми дивимось, щоб знати правду про порушення прав людини. Украинанын информацион суверенитетинин теминлеви вактынча ишгал этилген территорияларда яшаган тамыр халкларынын тилерин инкишаф этуфи Украинанын тыш яйынлавы системасынын дестекленмеси адлы девлет программасы үчүн бюджеттен 348 миллион гривна айрылган. Ондан 50 миллион 348 бин субсидия оларак АТРге. Реинтеграция назирликте махсус АТР телеканалына берилген параларны болуштурменге карар алдылар. Более карар ишгал этилген Кырымдан мечбурнен чыккан биринчи Кырым татар телеканалы АТРны телюке алтына коя. Украина Русиянын ялан хаберлеринин сынав мейданына чыгарылды. Буны Бuyuk Британиянын Украиндагы элчиси Мелинда Симмонс Авропа аккатына интервью вактында билдирди. У кайдытты 2014 сенесинден башлап Русия өз пропагандасын Украина ве Гарп дүйнөсүнө каршы силе оларак куллана. Айны бу себептен Ньюзван 112 ве Зик телеканалларына каршы коюлган санкцияларны анлап эле кабул эткенин айта. Чүнки ОПЗЖ Русия тараптары фыркасынын жолбашчысы Виктор Медведчукка айыт олган медиа сахте маалымат таркатны ве рус пропагандасын дестеклегени үчүн энди дефаларча тенбейленген эди. Є відмінність між свободою слова і такою інформацією. Я би навіть не називала це інформацією. Це радше продукт для створення картини, яка суперечить реальності. І коли я це бачу, то розумію рішення президента Зеленського. Тим більше я щойно повернулася зі сходу України і переконалася, наскільки серйозною проблемою є дезінформація. Я чула це від мешканців Донбасу, від військових.
Шарық жебесінде бір аскер өлді, дайықы яраланды. Түневін ишгалжилер Вадяне ве Приазовье янында 82-ші калибрлі мина топуларындан ве түрлі системалардан ибарет граната атқычыларындан атеш açtı. Айны бұл жебе парчасында душман 20 ясақ етілген ПОМ-2 майын атты. Авдиевка янда граната атқычылар ве ирі калибрлі құршун атқычылардан атеш açtılar. Анда атешке тұтув нәтижесінде Черный Запорижцы адны ташыған бригаданын бір аскері Сергей Петрауска сөлді. Селядашы есе яраланды. Южный янда ирі калибрлі құршун атқычылардан ве Хафив селядан атеш açtılar. Анда селялы құветлердің аскері яраланды. Бүгінде вазиет ғайет кергін еді. Зайцевы жеварында душман Украин мевзілеріне қаршы майынлар атты. Бин аскер өлді, да бірі яраланды. Душман 120 калибрлі топтан атеш açtı. Украин аскерлері де жевап оларақ атеш açtılar. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід» поблизу Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а в передмісті Авдіївки зі станкових протитанкових гранатометів. На обстріл противника українські воїни давали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ. О білгі оғрында өлмеге соз берді. Номан Челебежихан Қырымдаки Ақчора ве Зынжырлы медреселеріні ве Истанбул или Санкт-Петербург университетлеріні бітірді. Бұтын халқларыны бірлештіріп, тамыр әялінің ақларыны қорчаламаға ве Қырымда ақиқи медини девлет құрмаға істейді. Февраль инқилабындан сон Номан Челебежихан Қырымның мұсылман комитетінің рейсі оларақ сайланды. О мили нешірінің ачылуы ве ярамаданын ишлеме механизм яратылмасы или оғрашайды. Джефер Седаметнен берабер апыс әтілуінің ве қырымтатар аскерлер арасында үкіметке қаршы тешвиқатнен қабатланғанларының себебі олған сияси фырқаны тешкіл еттілер. О қырымтатарларны илк парламентке құрылтайға бірлештірді ве Қырым, Полония, Литвания ве Ақ Русияның рейсі ве муфтисі олды. Челебежихан қырымтатарлар арасында мұсылман селялы құветлеріні мейданға кетірмек үшін çalıştı. Амма нәтижеде өлімнің себебі олған большевиклерінің қызыл диварына рас келді. Бұна бақмадан оның мақсатлары ве ғайлері бүгінде Русияның қырымтатарларға қаршы қанунсыз тәжавузының 103-ші ел дөнімінде де актуальдыр. Қырым бұ Украина, ялныз шеардегіл айны заманда жанлы сергідір. Рыкова Дей радиосының башылығында геническ жеметі ве Рыков санат мектебі Қырымтатар сияси ве девлет әрбабы Номан Челебежиханның қатырасына бағышланған ресімлер ярышны тешкілетті. 6 яштан 17 яшына қадар талебелер юзден зияде ресімлеріні Қырым бұ Украина адлы жанлы сергіні тешкілеттілер. Ярыш онлайн шекілді кечті, амма бұна бақмадан сергіде геническ ве оның жеварындаки көйлерден Қырымтадар ве Украин баллары иштирак етті. Дешетлі қычыр-чыр ве юзлернен харп етілген инсан тақдирлері оз көзінен көргенлерінің икейлерінден. Киевде Ходжайлы фажиасының ел дөніміне бағышланған «Сонсыз коридор» весіғалы фильм тақдим етілді. Бұл 1992 сенесі февраль айында Азербайджанның Ходжайлы шерінде юзберген қиыр-чир ақында еке. О заман әрмені ве рус арбейлері Дағлық Қарабақ шерінің янында кечкен мұйым стратегик yollarını zapt etmege istегенділер. Yolunda istилajылар ади адамларыны acımadı. Mesken mahallерге ve sokaklarga toplardan ateş açtı. Yüzlerінен ади адам өлді. Сақ қалғанлар есе сыра яптылар. Машиналарнен, автобусларнен адамға кеттілер. Шу фажианың дешетлері ақында туғанларыны, ғайып еткенлері ве евлеріні қалдырып кеткенлері ақында өз көзінен көргенлер айтып берелер. Эти события всегда будут актуальны, они будут говорить о том, что если в стране царит раздрай, если политическая власть борется с оппозицией, если в обществе нет единства, солидарности, эти политические игры могут быть использованы в грязных целях. Вот Ходжалы – это как раз тот случай. Общая боль и трагедия, учитывая те два фактора, которые вы упомянули.
что мы братские народы и с точки зрения религии, и с точки зрения нации, она только объединяет. В этом нет никаких сомнений.